Today we are going to study the IMP questions. Okay. Now, some question asked on the Pacific heat. Okay. Pacific heat. Okay. Pacific heat में generally questions they ask on the Dulong-Petit's law. Okay. Pacific heat. Pacific heat. Okay. Pacific heat में first one Dulong-Petit law. Okay. Dulong-Petit law. And Dulong-Petit law is applicable only for high temperature, not for low temperature. Okay. And what is the value of Pacific heat at high temperature? Cv is equal to simply 3R. We can use the equipartition theorem. Degree of freedom is how much? 3. And we are getting the Cv is equal to how much? 3R. And this Dulong-Petit law is applicable only for high temperature, not for low temperature. It's like that 300 Kelvin. More than 300 Kelvin, Dulong-Petit law is applicable. Dulong-Petit law is applicable. Clear? Sometimes they ask the questions on Dulong-Petit law is applicable for low temperature, high temperature. This is applicable for high temperatures. Clear? Now, next one. By using the equipartition theorem, okay, each quadratic term, what is the contributions? Contribution is half kT होता है. Okay. Now, quantum theory of Pacific heat. Okay. Quantum theory of Pacific heat. इसमें दो टाइप्स आते हैं, आइंस्टाइन पेसिफिक हीट और डीवाई थ्योरीज. ओके, तो हम फर्स्ट देखेंगे आइंस्टाइन ओके theory of Pacific heat. Einstein theory of Pacific heat. What is the assumptions? Atom in solid as a quantum oscillator. Okay, quantum oscillator, not as a classical oscillator. This is the first assumptions of. And each atom in a solid oscillator oscillate independently without affecting the neighboring atoms. मतलब what is the basic assumptions of Einstein? Einstein ने assume क्या किया कि मान के चलिए कि this is the solid, okay, contain the number of atoms, okay, और हर एक एटम को हम ऑसिलेटर कंसीडर करेंगे. ओके, ये जो एटम्स है वो ऑसिलेट हो जाएगा, ये सामना second also oscillate, third also oscillate, and all n particle also oscillate. But what is the basic assumptions? तो उन्होंने क्या कहा, ये इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करेगा और इसका ऑसिलेशन का जो इफेक्ट हुआ नियरेस्ट में नहीं होगा. ओके, दिस इज द बेसिक assumptions ऑफ आइंस्टाइन. उन्होंने भी कंसीडर कर दिया कि दिस इज द क्वांटम ऑसिलेटर, नो प्रॉब्लम. एंड डीबी आल्सो कंसीडर दैट कि दिस एटम इज नथिंग बट ऑसिलेटर. दोनों भी ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? डीबी ने क्या कहा कि ये पहले ऑसिलेट हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट में इफेक्ट करेगा. मतलब ये ऑसिलेट करते टाइम सम एनर्जी शिफ्टेड टू नेक्स्ट वन, दिस शिफ्टेड टू नेक्स्ट वन, दिस शिफ्टेड टू नेक्स्ट वन, और आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, द होल सिस्टम क्या होगी, वाइब्रेट होगी. ये assumptions है डिबे का. आइंस्टाइन का ऑसिलेशन assumptions क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली ऑसिलेट करेगा. जब ये ऑसिलेट होगा इसका इफेक्ट कोई भी नियरेस्ट में नेबर में नहीं होगा. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आइंस्टाइन एंड डिबे assumptions. क्लियर? इंडिपेंडेंटली ऑसिलेशन, डिपेंडेंटली ऑसिलेशन, इसलिए थोड़ा रिजल्ट जो है वो चेंज आ गया. इज अ बेटर थ्योरी, इज अ डिबे थ्योरी एज कंपेयर टू द आइंस्टाइन, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिस इज ऑसिलेट इंडिपेंडेंटली, उन्होंने कहा कि ऑसिलेट विद द डिपेंडेंट नियरेस्ट नेबर. अरे समझ में, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. ना व्हाट इज द पेसिफिक हीट, हम 3D कंसीडर कर देंगे. ओके, व्हाट इज द Pacific heat at 3D at high temperature is 3R. This is at a high temperature. Okay, Cv is equal to 3R, means this is the constant. Okay, what is the at low temperature? Cv is directly proportional to, yes, Cv is directly proportional to e to the power, okay, e to the power minus h nu upon kT. Okay, nature is like that. मतलब nature कैसे होगा at a Pacific heat? At in a 3D case, this is constant at high temperature, and at low temperature this is like that exponentially decreasing.
here is the e to the power h nu upon kT nature, and here is the nature is 3R. This is at a high temperature, this is at a low temperature. Okay, and this is unable to explain the क्यूबिक्स लॉ. ये सब मतलब एक्चुअली बिहेव कैसा होना चाहिए, तो क्यूबिक होना चाहिए. आर आई कौन सा, e to the power h nu upon kT. ये सब means Einstein theory does not give the proper explanation of specific heat at a low temperature. हाई टेम्परेचर के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लो टेम्परेचर के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो है अलग एक्सप्लेनेशन आ रहा है. ओके नाउ मतलब डोंट गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. एक्चुअली नेचर कैसा होता है, तो टी क्यूब नेचर होता है. अरे समझ में, नेचर क्या है, e to the power h nu upon kT. मतलब दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ आइंस्टाइन हीट. ओके नाउ डेवे ने क्या कहा कि दिस इज ऑसिलेट वन एटम and this affect the nearest neighbor atom. What happened to start oscillate whole system? अरे समझ में, तो what is the specific heat at Debye at the 3D case? Okay, this is important. Now Debye theory. Okay, assumptions हमने देखा Debye में, तो Debye में specific heat at high temperature and low temperature. Okay, system is 3D. System 3D. D by 3D. Okay, D by 3D. Debye theory gives the proper explanation for specific heat. Clear? What is the specific heat at a high temperature? मतलब high temperature में कोई दिक्कत नहीं. Whatever the problem कहाँ आ रहा है, तो low temperature में आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो low temperature में क्या हो रहा है, जो भी explanation दे रहे हैं हम, वो थोड़ा सा अलग आ रहा है. मतलब हमें T cube nature satisfy, experimentally T cube nature आता है, लेकिन आइंस्टाइन ने जो भी assume किया कि nearest neighbor में कुछ effect नहीं हो रहा, ये assumption थोड़ा सा गलत होगा. इसके वजह से they are given the exponentially decrease in nature. Clear? Now again for Debye also specific heat is Cv is equal to 3R at high temperature, and what is low temperature? Low temperature give the Cv is equal to this is equal to Bt cube. B is constant, n to the power 3, and this is the proper explanation for at a low temperature. Clear? This is at a low temperature, this is at a high temperature. Means what is the nature? Nature is like that. This is a T cube and this is a 3R. 3R. This nature is how much, a T cube. Okay, and this is a correct explanation. What is the temperature? Basically, it is directly proportional to T to the power 3 at a low temperature using the Debye theory. Clear? Now, this is for 3D. Now, system is 2D. System 2D. Then, what is the nature of the specific heat? Or 1D system, what is the specific heat nature? Okay, specific heat for 2D case or 1D case. तो हम देखते हैं तो 2D केस में, 3D केस में T to the power 3D, T to the power 3. Okay, now next one is a 2D. 2D case, what is the specific heat at a high temperature and low temperature? आपको दिक्कत to high temperature में नहीं होगी, दिक्कत जो होगी वो लो टेम्परेचर में होगी. अरे समझ में, तो सिंपल सी बात है. 3D में क्या आ रहा है, तो T to the power 3 आ रहा है, और हाई टेम्परेचर में क्या आ रहा है, 3R. तो 2D 2 डायमेंशन और Debye देख रहे हैं हम. तो हाई टेम्परेचर दिस इज अ 2R. क्लियर? एंड लो टेम्परेचर यहाँ क्या आ रहा था, T क्यूब आ रहा था. यहाँ क्या आएगा, T स्क्वायर अपॉन थीटा D स्क्वायर. दिस इज नोन एज अ Debye टेम्परेचर. ओके, एंड T स्क्वायर अपॉन थीटा D स्क्वायर. दिस इज फॉर 2D. For 1D, what is the nature? Nature 1D case. 1D again say 1D के लिए क्या रहेगा फिर, at high temperature this is equal directly proportional to R, and low temperature this is a T upon theta D. Clear? मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें. What is the specific heat had? Specific heat had low temperature at high temperature. At high temperature for 3D case 3R, 2D case 2R, 1D case 1R. Clear? And the second one, at a low temperature is important, not high temperature is important here. Low temperature 3D cube, 2D square, 1D only T, directly proportional to this one. By using which theory? Debye theory. And which using Einstein theory, e to the power h nu upon kT. Means which one is correct explanation? Correct explanation given by the device. Okay. Now next. इसमें और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द 0 पॉइंट एनर्जी. डायरेक्ट आप मतलब करिए इसे 0 पॉइंट एनर्जी. 0 पॉइंट एनर्जी. ओके, वो डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछे उन्होंने सेट में, व्हाट इज द 0 पॉइंट एनर्जी.
0 point energy E is equal to 9 by 8 R into theta d, R into theta d. Okay, 9 by 8 रेशियो थोड़ा सा याद रखिए, दिस इज द 0 point energy in d by 3, 9 by 8 R into theta d. आ रहा है समझ में? Now, what is the energy? This is the specific heat. आ रहा है समझ में? This is the specific heat. लेकिन एनर्जी का रिलेशन क्या रहेगा? देखिए, इससे और एक ज्यादा रहता है कि मान के चलिए कि एनर्जी, what is the specific heat? Actually, what is the first law? dq is equal to du plus dw. Yes or no? But here specific heat at a constant volume. Constant volume dv is equal to 0 means dw is equal to 0 means dq is equal to how much? Simply du is nothing but d. आ रहा है समझ में? मतलब dq is equal to d means cv is equal to how much? d upon dt. क्लियर? मतलब cv जो फाइंड आउट करे इससे ज्यादा एक एनर्जी का पावर रहेगा, मतलब है ना, हर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t to the power 4. ओके, here t to the power 3 आ रहा है, मतलब t to the power 3. Here energy t to the power 3. Here energy t to the power 2. Clear? Energy is directly proportional to t to the power 2. मतलब कभी कभी वो एनर्जी पूछेंगे, कभी कभी स्पेसिफिक हीट पूछेंगे। आ रहा है समझ में? मतलब t क्यूब cv is directly proportional to t क्यूब है तो एनर्जी t to the power 4 आ गई, पावर 1 से ज्यादा रहेगी, बिकॉज वी नो दैट स्पेसिफिक हीट और एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? तो d अपॉन dt होता है। आ रहा है समझ में? 3d cv is directly proportional to t to the power 3, e is directly proportional to t to the power 4. Next, in 2d case, directly proportional to t square, here directly proportional to t to the power 3. Next, here energy is directly proportional to t to the power 2. Specific heat is directly proportional to t to the power 1 d by 3. Or the second one thing is important, oscillation dependent, oscillation independent. ये दो basic assumptions हैं किसके? आइंस्टाइन और डेबाई के। आइंस्टाइन ने बोला इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन है, डेबाई ने बोला डिपेंडेंट ऑसिलेशन है, but dependent is the correct one. Clear? Now next, average 0 point energy is nothing but how much? 0 point energy is 9 by 8. Next, और कभी कभी सिस्टम के हिसाब से वो पूछते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट एंड एनर्जी। तो डायरेक्ट याद रखिए फॉर्मूला, Cv is directly proportional to T to the power d by s, and energy is directly proportional to T to the power d by s plus 1. ओके, तो कैसे अप्लाई करना है देखिए। मान के चलिए कि हमने मैग्नॉन सिस्टम ले लिया, मैग्नॉन सिस्टम ऑलरेडी डेंसिटी ऑफ स्टेट में हमने देखा है, मैग्नॉन सिस्टम इज मैग्नॉन। ओके, सिस्टम मैग्नॉन है तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? ak स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? ak स्क्वायर। हम एक ही जनरल अभी एग्जांपल ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ak स्क्वायर, मतलब s इज नथिंग बट पावर ऑफ k एंड d इज नथिंग बट डायमेंशंस। ओके, d इज नथिंग बट डायमेंशन। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू ak स्क्वायर, तो हमें स्पेसिफिक हीट और एनर्जी फाइंड आउट करना है। मान के चलिए वी कैन फाइंड आउट फॉर 1D सिस्टम। ओके, 1D सिस्टम के लिए d वैल्यू कितनी होगी? 1, और ये जो पावर होती है फॉर 1D 2D 3D के लिए सेम ही होती है, तो s इज इक्वल टू हाउ मच? 2। क्लियर? तो 1D Cv is directly proportional to d by s. d is 1, s is 2 means Cv is directly proportional to 1 by 2, and energy E is equal to how much? Directly proportional to d by s plus 1. d is 1, s 2 plus 1 means this is directly proportional to t to the power 3 by 2. Clear? For 2D system, yes, 2D system के लिए d कितना होगा? 2 होगा, s कितना होगा? 2। तो स्पेसिफिक हीट Cv is directly proportional to t to the power d by s, मतलब 2 upon 2 is nothing but 1 means this is directly proportional to t. Clear? And energy is directly proportional to t to the power 1 plus 1 is how much? Directly proportional to 2. Next, system is 3D. सिस्टम 3D है तो डायमेंशन कितना होगा? 3 होगा। ये समझना, डायमेंशन इज 3। क्लियर? डायमेंशन 3।
Dimension 3, S power is to, ये तो नहीं चेंज होगा, है समझ में, मतलब स्पेसिफिक हीट CV is directly proportional to T to the power 3/2, और ये क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एनर्जी 1, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 5/2, मतलब एक से वो बढ़ जाएगा, आ रहा है समझ में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पेसिफिक हीट एंड एनर्जी। ओके, बस आपको दो ही टर्म्स याद रखना है, पावर ऑफ के और डायमेंशंस। व्हाट इज द CV फॉर्मूला, CV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dy s, CV is directly proportional to T to the power dy s, or energy is directly proportional to T to the power dy s plus 1. Okay, like the density of state, हमने density of state के लिए फॉर्मूला देखा था, G of E dE is directly proportional to T to the power dy s minus 1. Okay, similarly here dy s, but here dy s plus 1 फॉर्मूला है एनर्जी और स्पेसिफिक हीट के लिए। आ रहा है समझ में, मतलब सिस्टम कौन से भी गिवन होगी, हमने बस मैग्नम सिस्टम के लिए देखा, सिस्टम अलग हो, पावर के अलग हो, तो दिस रिलेशन आल्सो चेंज, पावर 1 हो तो दिस रिलेशन आल्सो चेंज, हर टाइम डिनोमिनेटर में 1 1 लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में होगा 1 2 3 फॉर वन डायमेंशन 1 2 डायमेंशन 2 3 डायमेंशन 3। ओके क्लियर। नेक्स्ट, मतलब एनर्जी और स्पेसिफिक हीट रिलेशन विद द टेंपरेचर आ रहा है, तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए। नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही, तो क्वेश्चंस क्या होगा देखिए, तो क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, ओके, इलेक्ट्रॉन हीट कैपेसिटी, इस पे क्वेश्चंस होता है, व्हाट इज द फर्मी एनर्जी, ओके, फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल टू हाउ मच, EF इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m into 3 pi square m bracket is to 2/3, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। दिस इज फॉर 1D 2D 3D सिस्टम, दिस इज फॉर 3D सिस्टम। EF is directly proportional to n to the power 2/3 or h cross square upon 2m into 3 pi square m bracket is to 2/3, means Fermi energy directly proportional to ES बोलिए। Here important is density only, 2 to the power 2/3, but system is 1D 2D 3D, the system is 3D, means EF is directly proportional to the power 3/3। क्लियर। नेक्स्ट, और रिलेशंस है कुछ फर्मी इनर टेम्परेचर, फर्मी वेव वेक्टर्स, क्लियर। तो सिंपल मान के चलिए कि फर्मी वेव वेक्टर फाइंड आउट करना है या मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो क्या होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m होता है जनरल रिलेशन, तो इसे लिखिए pf इज नथिंग बट h क्रॉस स्क्वायर kf स्क्वायर अपॉन 2m। फर्मी एनर्जी क्या है, तो दिस इज नथिंग बट h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, और कंपेयर करिए, तो कंपेयर कर दिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ kf स्क्वायर, तो kf स्क्वायर इज इक्वल टू यस 3 pi स्क्वायर m ब्रैकेट इज टू 2/3, तो पावर 1 निकालिए, सॉरी पावर 2 कैंसिल करिए, तो वी गेटिंग kf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस n टू द पावर 1/3, मतलब हियर n पावर n इज डेंसिटी और kf का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सिंपली pf इज नथिंग बट h cross kf, मतलब whatever the power of kf, same power of pf, means pf is directly proportional to n to the power 1/3। okay, this is the power relations with the momentum, power relation with the momentum wave vectors, and this is the relation with the energy। yes, Fermi energy n to the power 2/3, momentum directly proportional to 1 to the power n to the power 1/3, momentum is directly proportional to 1/3। Similarly, Pf is equal to velocity में क्या होगा, m into Vf, means Vf is directly proportional to n to the power 1/3 same। okay, next Fermi temperature, Fermi temperature क्या होता है, Ef is equal to kTf। okay, kT मतलब how much amount of energy required, electron is shift lower energy to the higher energy, this difference is kT। okay, और Ef is equal to how much, kTf, then kTf is equal to how much, sorry, Tf is equal to क्या रहा फिर EF upon K, मतलब don't worry about the remaining part, only focus on density here, means Tf is directly proportional to n to the power 2/3, because Fermi energy is directly proportional to n to the power 2/3। clear। next, average energy is equal to 3/5 of EF,
इतने रिलेशंस है, आपको मेमोराइज होनी चाहिए। इसमें एक नए क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा ही आएगा। अरे समझ में 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। दे आस्क द क्वेश्चन ऑन फर्मी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 to the power 2/3, वेव वेक्टर 1/3, मोमेंटम वेक्टर 1/3, वेलोसिटी 1/3। मतलब ये तीनों पार्ट जो है वो पावर विल बी सेम, और टेम्परेचर्स और फर्मी एनर्जी का पावर विल बी सेम। Okay, but all for 3D system, all for 3D system, not for 1D and 2D. Clear? Next. Next for 1D system. Okay, this is for 3D. Next for 1D. 1D case. 1D case के लिए क्या आएगा? देखिए, फर्मी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं ज्यादा नहीं लिखता, अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ। EF is directly proportional to n to the power 1/2. Okay, n to the power 1/2. फर्मी के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n to the power 1/2। तो KF के लिए क्या रहेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? PF स्क्वायर, और EF इज इक्वल टू क्या होता है? PF स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, मतलब दिस इज नथिंग बट h क्रॉस स्क्वायर KF स्क्वायर अपॉन 2m। तो कंपेयर करेंगे तो kf square is directly proportional to n to the power 1/2, और हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, मतलब kf is directly proportional to, yes, kf is directly proportional to n to the power how much? 1/4। क्लियर? नेक्स्ट, ये हो गया kf का। सिमिलरली pf का भी आएगा, यस और नो, मतलब pf is directly proportional to n to the power 1/4। नेक्स्ट, VF also same आता है, VF is directly proportional to n to the power 1/4। Next, what is the average energy? जैसे हमने देखा था 3/5 is for 3D case, for 1D case this is equal to 1/3 of EF, 1/3 of EF। अरे समझ में, मतलब इतने जो रिलेशंस हैं हमें मेमोराइज होने चाहिए। ओके, दिस इज फॉर 1D case। नेक्स्ट फॉर 2D case, this is for next for 2D case। 2D, okay, 2D case, Fermi energy is directly proportional to EF is directly proportional to n, EF is directly proportional to en। okay, next, then KF क्या मिलेगा हमें? KF is directly proportional to n to the power 1/2 होगा। PF also directly proportional to n to the power 1/2। VF also directly proportional to n to the power 1/2 रहेगा। ओके, बस आपको फर्मी एनर्जी पता होनी चाहिए, बाकी सब आप सॉल्व कर सकते हैं। 3D में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n to the power 2/3, 1D में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2, एंड 2D में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। ओके, एक बार याद हो गया तो बाकी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? एंड एवरेज तो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज? E0 is equal to 1/2 of EF, 1/2 of EF। For 2D 1/2 of EF, for 2D 1/2 of EF, for 1D 1/3 of EF, and for 3D this is the 3/5 of EF। क्लियर? इसमें जो भी क्वेश्चंस रहेगा दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस पॉइंट्स। एवढ्या पॉइंट्स वरती क्वेश्चंस असू शकतो। त्यानंतर प्रेशर वरती सुद्धा कधी कधी क्वेश्चन विचारला जातो, तो प्रेशरचा रिलेशन आहे, प्रेशर इज इक्वल टू 2/5 ऑफ NEF, पण हे कशासाठी? फॉर 3D केस, 2/5 ऑफ NEF। प्रेशर साठी जर विचारलं तर 2/5 NEF फॉर 3D केस। क्लियर? हे नॉन रिलेटिव्हिस्टिक साठी, रिलेटिव्हिस्टिक साठी वेगळे रिलेशन्स आहेत, पण ते आता आपण घेणार नाही। नेक्स्ट, सिस्टम इज मॅग्ना ओमेगा केस। हॉल इफेक्ट वरती काही क्वेश्चन्स असतात। हॉल इफेक्ट, ओके, हॉल इफेक्ट वरती कोणता डाटा महत्वाचा आहे लक्षात घ्या। तर हॉल इफेक्ट वरती VH इज इक्वल टू हाउ मच? RH IB upon W, okay, and M is equal to how much? IB
N is equal to IB upon H VH EW. VH EW. Okay. Experimental observer calculation by EM. What is this value? This is equal to this one. RH is known as the Hall coefficient. And what is the Hall coefficient? RHE is equal to 1 upon EME. Okay. And for electron, what is the Hall coefficient? This is equal to 1 upon, okay, minus 1 upon ME. And for holes के लिए क्या रहेगा? For holes, RHE is equal to plus 1 upon ME. लक्षात आलं? इलेक्ट्रॉन साठी माइनस, होल साठी प्लस. ओके. अँड चार्ज डेन्सिटी साठी काय येणार? होल इफेक्ट इज इक्वल टू 1 upon rho. 1 upon rho. त्यानंतर क्रोनिफेनी मॉडेल्स मध्ये आपल्याला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विचारलं जातं. येस ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव्ह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव्ह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव्ह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. आता इफेक्टिव्ह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मध्ये जनरली क्वेश्चन विचारला जातो, व्हॉट इज द इफेक्टिव्ह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲट अ बॉटम ॲट टॉप. ओके. व्हॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ॲट बॉटम अँड टॉप. आता जनरली थिंक करताना आपण बॉटमला काय घेणार? पॉझिटिव्ह घेणार की निगेटिव्ह घेणार? सपोज नेचर इज लाईक दॅट. ओके. नेचर अशा पद्धतीने असेल क्रोनिक ट्रेनिंग मॉडेलमध्ये. ओके. अँड दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ इन्सुलेटर पार्ट. ओके. म्हणजे आपले एनर्जी रिलेशन कसं आहे? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वेअर. आणि हा जो ग्राफ असतो हा के स्क्वेअरचं नेचर दाखवतो. ओके. एनर्जी वर्सेस के, एनर्जी वर्सेस के ग्राफ. लक्षात येत आहे? क्रोनिपेनी मॉडेल नुसार आपण पाहिलं की दिस इज अ कंडक्टर, इन्सुलेटर और सेमीकंडक्टर इज लाइक दैट. ओके. तो एम स्टार, व्हाट इज द एम स्टार? मतलब इलेक्ट्रॉन्स मास, इफेक्टिव मास. एम स्टार बॉटम ऑफ द बैंड, बॉटम ऑफ द बैंड, बॉटम ऑफ द बैंड. ओके. एंड टॉप ऑफ द बैंड at top of the band, at the top of the band. बॉटमला आणि टॉपला आपल्याला चेक करायचं असतं. हां. तर जनरल थिंक करताना बॉटमला आपण काय घेणार? पॉझिटिव्ह घेणार आणि टॉपला निगेटिव्ह घेणार. जनरली काय थिंक करणार? सॉरी, बॉटमला आपण निगेटिव्ह कन्सिडर करणार आणि टॉपला पॉझिटिव्ह कन्सिडर करणार. येस सर, लाईक दॅट सिस्टम जर पाहिजे इथे काय येणार? निगेटिव्ह येणार, इथे पॉझिटिव्ह येणार. थिंक काय करतो? हायरला आपल्याला पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे, लोअरला निगेटिव्ह यायला पाहिजे. पण या केसमध्ये रिव्हर्स लक्षात ठेवायचं. जिथं तुम्ही पॉझिटिव्ह थिंक करता तिथं निगेटिव्ह लिहा आणि जिथं निगेटिव्ह थिंक करता तिथं पॉझिटिव्ह लिहा. म्हणजे बॉटमला तुम्ही काय थिंक करणार? निगेटिव्ह कन्सिडर करणार आणि टॉपला काय कन्सिडर करणार? पॉझिटिव्ह कन्सिडर करणार. येस ना? तर रिव्हर्स वे, वी कॅन चूज द रिव्हर्स वे. एम स्टार ॲट द बॉटम, एम स्टार ॲट द बॉटम इज पॉझिटिव्ह. एम स्टार इज इक्वल टू हाऊ मच? और एम नॉट. एम स्टार इज इक्वल टू एम नॉट. म्हणजे इथे पॉझिटिव्ह. लक्षात आलं? हिअर इज पॉझिटिव्ह. Positive at bottom. Effective mass of electron at bottom is how much? Positive. Clear? कसं लक्षात ठेवायचं? बॉटमला पॉझिटिव्ह आणि टॉपला निगेटिव्ह. एम स्टार इज इक्वल टू मायनस एम नॉट. मायनस एम नॉट मीन्स निगेटिव्ह. पण कुठे? हे महत्वाचं आहे. तर निगेटिव्ह ऍट द टॉप ऑफ द बँड. समजा ही बँड घेतली आपण, तर इथं मास कसं येणार आपल्याकडे? पॉझिटिव्ह. इथे मास कसं येणार? निगेटिव्ह. लक्षात येत आहे? आणि इन बिटवीन मिडलमध्ये जे मास असतं हे इन्फानाइट असतं. येस सर, लक्षात येत आहे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऍट द बॉटम पॉझिटिव्ह, मिडल इन्फिनिटी आणि टॉपला इन्फिनिटी. बऱ्याच वेळा हा क्वेश्चन विचारलेला आतापर्यंत. लक्षात घ्या. बॉटम पॉझिटिव्ह, मिडल इन्फिनिटी, टॉप निगेटिव्ह. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. कुठं मास आपलं पॉझिटिव्ह येईल आणि कुठं निगेटिव्ह येईल. तर बॉटमला मास कसं असणार आहे? पॉझिटिव्ह असणार आहे आणि टॉपला निगेटिव्ह, मिडलला इन्फिनिटी. डायरेक्ट बीट क्वेश्चन असेल 2 मार्कासाठी. वेर इज द मास इज पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह. ॲट द टॉप ऑफ द बँड मास ऑफ इफेक्टिव्ह इलेक्ट्रॉन्स पॉझिटिव्ह, सॉरी टॉप निगेटिव्ह, बॉटम पॉझिटिव्ह. क्लिअर? त्यानंतर या केसमध्ये अजून एक क्वेश्चन प्रॉपरली म्हणजे महत्वाचं आहे. नेटसाठी सुद्धा महत्वाचं आहे आणि सेटसाठी सुद्धा. त्या केसमध्ये काय दिलं जाईल आपल्याला? इफेक्टिव्ह मॅसेज फाइंड आउट करायचं आहे.
ई ऑफ के म्हणजे एनर्जी दिली जाईल. ओके, ती सिस्टम सिंपल क्यूबिक साठी दिली जाईल, बीसीसी दिली जाईल किंवा एफसीसी. ते आता डोंट वरी अबाउट दिस वन, त्याबद्दल काय आता विचार करू नका. आता काय महत्वाचं आहे, तुम्हाला जे काय रिलेशन दिलंय ई नॉट मायनस अल्फा मायनस 2 गॅमा कॉस के ए, कॉस के ए, बरोबर. हे एनर्जी रिलेशन दिलं, टाइप बॉन्डिंग एनर्जी रिलेशन. आणि त्यांनी विचारले की व्हॉट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍट अ बॉटम. दे आस्क द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍट बॉटम. आताच आपण पाहिलं की बॉटमला मास कसं असतं, बॉटमला मास जे आहे आपलं हे पॉझिटिव्ह असतं, बॉटम पॉझिटिव्ह. हे जर टॉपला विचारलं असतं तर निगेटिव्ह येणार. मग कसं सॉल्व्ह करायचं आहे, तर एम स्टार इज इक्वल टू युझिंग द फॉर्म्युला एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन डबल स्क्वेअर. काय दिलं, ई ऑफ के, म्हणजे इथं लिहा ई ऑफ के अपॉन डी के स्क्वेअर. कशाच्या फॉर्म मध्ये, के च्या फॉर्म मध्ये आहे. त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. लक्षात आला, पहिला डेरिव्हेटिव्ह घेतला, हे झिरो आला, हे झिरो आला, 2 गॅमा ओके एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन पहिला डेरिव्हेटिव्ह कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन, मायनस मायनस बिकम प्लस येणार. ओके, 2 गामा आणि के चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, ए येणार पहिला डेरिव्हेटिव्ह. ओके, आणि दुसरा डेरिव्हेटिव्ह परत के चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, परत एक येणार, म्हणजे हे होणार 2 गामा ए स्क्वेअर. आणि परत कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह साइन आणि साइनचा डेरिव्हेटिव्ह परत कॉस. ओके, मतलब कॉस के ए. लक्षात आलं. आता या केस मध्ये लक्षात ठेवा, के च्या व्हॅल्यू बॉटमला जी असते ती 0 असते आणि टॉपला जी असते के इज इक्वल टू पाय बाय ए असते. लक्षात आलं, बॉटमला 0, टॉपला पाय बाय. हे कशामध्ये, सिंपल क्यूबिक मध्ये. मग बॉटमला विचारलंय तर के ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, 0 घ्यायची. मग के ची व्हॅल्यू 0 घेतली तर cos 0 इज हाऊ मच, 1. म्हणजे m स्टार इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2 गामा a स्क्वेअर. व्हॉट इज द m स्टार. हे नेटला 5 मार्क असतात या प्रॉब्लेम साठी, पण सेटला विचारलं तर किती मार्क्स असतील, 2 मार्क. सिंपल काय करायचं, त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि के ची व्हॅल्यू 0 टाकायची. हे जर मला टॉपला विचारलं असतं तर तुम्ही काय करणार, पाय ए व्हॅल्यू घेणार. पण डोंट टेक द पाय ए व्हॅल्यू. काय करायचं, सिंपल बॉटमलाच काढायची, फक्त साइन देताना मायनस साइन द्यायचं. इथं टॉपला विचारलं असतं तर काय करायचं, मग एम स्टार इज इक्वल टू मायनस ऑफ बॉटम. काय म्हणता येईल, मायनस ऑफ एम बॉटम. लक्षात आलं, मायनस ऑफ एम एम स्टार टॉप इज इक्वल टू मायनस ऑफ एम बॉटम. जे काही बॉटमला येईल त्यालाच मायनस न मल्टिप्लाय करा, तुम्हाला आन्सर येऊन जाईल. लक्षात आलं, ही मेथड आहे. मग तुम्हाला फंक्शन काही देता, मेथड विल बी सेम. एम स्टार इज इक्वल टू, ते थोडासा डिफिकल्ट लेवल मध्ये प्रॉब्लेम येतो, पण दोन स्टेप मध्ये हे आन्सर येऊ शकतो. नेक्स्ट, आता वेगवेगळे तुम्हाला फंक्शन्स असतील, त्या केसमध्ये तुम्हाला त्यानुसार आन्सर येऊ शकतं. आता डेन्सिटी ऑफ स्टेट्सचं आपल्याला या केसमध्ये नाही विचारले जाणार, कारण हे थोडे लेंथी आहे. आता त्यानंतर जर विचारलं तर एखाद्या वेळेस सिंपल क्यूबिक साठी डिफरन्स विचारला जाऊ शकतो, तर ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. डिफरन्स जर घ्यायचा म्हणलं तर काय करायचं, लक्षात ठेवा, बॉटम साठी हेच रिलेशन दिलंय समजा, तर त्या केसमध्ये बॉटमला काय कोणत्या व्हॅल्यू ठेवायच्या, बॉटमला सिंपल क्यूबिक. ओके, सिंपल क्यूबिक. तर सिंपल क्यूबिक मध्ये बॉटम 0,0,0 कुणाच्या, म्हणजे के च्या व्हॅल्यू. इथं जर 3D मध्ये घेतलं तर इथं काय येणार, cos kxa प्लस cos kya प्लस cos kza. लक्षात येत आहे. आणि टॉपला व्हॅल्यू काय घ्यायच्या, पाय बाय ए ह्या व्हॅल्यू टाकायच्या, दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा, त्याला म्हणायचं डेल्टा ई. डेल्टा ई म्हणजे काय ना, ई टॉप मायनस ई बॉटम, ई टॉप मायनस ई बॉटम. ओके, म्हणजे यालाच काय म्हणतो आपण, हा एनर्जी डिफरन्स आहे, म्हणजे याला म्हणायचं गॅप. लक्षात येत आहे, किंवा बँड गॅप किंवा बँड गॅप सुद्धा म्हणता येईल. बँड गॅप इज इक्वल टू हाऊ मच, ई टॉप मायनस ई बॉटम. सिंपल आपण यासाठीच घेतलं असं लक्षात घ्या. या केससाठी काय येणार, मग बॉटमला किती आहे, 0 आहे, तर मी इथं 0 टाकलं तर cos 0 किती येणार, 1 येणार, म्हणजे हे वजा राहणार. लक्षात आलं. आणि त्यानंतर टॉप साठी मी किती घेतोय, पाय बाय ए. तर पाय बाय ए घेतल्यानंतर एक एक कॅन्सल होणार, cos पाय माझ्याकडे किती येणार, मायनस, मायनस इंटू मायनस किती होणार, प्लस 1. आणि सेकंड मायनस मायनस बिकम प्लस, म्हणजे 2 टाइम्स जाणार, 2 to 4. दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, 4 टाइम्स ऑफ गॅमा. लक्षात आलं, म्हणजे ही झाली विड्थ किंवा एनर्जी डिफरन्स. लक्षात येते. पण म्हणताना काय म्हणणार, व्हॉट इज द बँड गॅप. बँड गॅप इज इक्वल टू 4 गामा ई. समजा या केस साठी लक्षात आलं, टॉपची काय व्हॅल्यू आहे, पाय बाय ए. ए गेट कॅन्सल, cos पाय इज -1, मायनस इंटू मायनस प्लस होणार टॉप साठी.
लक्षात आलं. आता बॉटम साठी मी व्हॅल्यू किती घेणार 0, तो कॉस 0 1 होणार, वजन जसं आहे तसंच येणार, बाहेरचं वजन आणि हे मायनस 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 बिकम काय होणार प्लस होणार, 2 + 2 बिकम 4. क्लियर. नेक्स्ट सिमिलरली फॉर बीसीसी एंड एफसीसी, बट बीसीसी एंड एफसीसी के लिए क्या होगा, तो 0 0 0 2 पाई बाई 0 0. क्लियर. नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी जो है वो फॉर सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर के लिए भी कुछ थोड़ा सा याद रखिए. तो H इज इक्वल टू हाउ मच, SCT फॉर्मूले में रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं. SCT इज इक्वल टू SC0 1 माइनस T अपॉन TC ब्रैकेट स्क्वायर. एक फॉर्मूला याद रखिए. ओके. नेक्स्ट क्रिटिकल करंट. ओके, क्रिटिकल करंट. ओके, क्रिटिकल करंट के लिए फॉर्मूला है, तो IC इज नोन एज अ क्रिटिकल करंट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 पाई R SC. R मीन्स रेडियस. ओके. नेक्स्ट लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ. ओके, और लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए फॉर्मूला है B इज इक्वल टू B नॉट e to the power minus x upon lambda L. X upon lambda L. Okay. At x is equal to L के लिए क्या होगा फिर, सपोज मान के चलो कि x is equal to, we can take the lambda L value, then we getting the b of x is equal to b naught upon, ये कैंसिल हो जाएगा, we getting the b upon e. और नेचर कैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. और ये जो b नॉट अपॉन e है, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, वहां आएगी b नॉट अपॉन e. ओके, इट इज अ माइनस आ रहा है, तो ये तो पावर माइनस हो रहा है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. क्लियर. नेक्स्ट कभी कभी लैम्बडा में पूछते हैं, तो लैम्बडा LT इज इक्वल टू लैम्बडा L0 1 माइनस T अपॉन TC ब्रैकेट इज टू 4. और इस टाइम जो नेचर जो रहेगा, वो नेचर इज लाइक दैट, नेचर इज this one. This is for superconductor. Okay. Next coherence length. इसमें कभी-कभी coherence length में भी क्वेश्चंस आता है. What is the coherence length? Coherence length is equal to 2h cross VF upon pi into Eg. Okay. And K is equal to lambda L upon coherence length. नेक्स्ट एनर्जी गैप जो होता है, तो एनर्जी गैप और बैंड गैप इन सुपर कंडक्टर, बैंड गैप इन सुपर कंडक्टर, यस, बैंड गैप इन सुपर कंडक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा होता है. ओके, डेल्टा इज नथिंग बट हाउ मच, kT. और वी कैन राइट डाउन द, दिस इज एट ग्राउंड, Eg is equal to how much, and Eg at a 0 temperature is equal to how much, 2 into 1.7 into KTC into KTC. When temperature is low, electrons near to the Fermi energy condense by the rising the energy and form the Cooper pairs. Okay, and EGT, ये फॉर्मूले थोड़े से डायरेक्ट याद रखिए. Eg0 minus 1 minus T upon TC bracket square. नेक्स्ट आइसोटोपिक मास. आइसोटोपिक मास का रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर और दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m to the power 1/2. ओके, और TC is directly proportional to m to the power minus 1/2, and this is constant one. We can multiply by this side, this getting constant. m to the power 1/2 is equal to how much, constant. Next, flux quantizations. फ्लक्स क्वांटाइजेशन के लिए फॉर्मूला है phi is equal to n into phi naught, और n की जो वैल्यू होती है n is equal to 1, 2 and so on, and we can write down this is nothing but n into phi value is h upon 2e. ये जो ये phi naught है, इसकी वैल्यू होती है h upon 2e. क्लियर.
हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है C प्लस C मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट प्लस फोटोनिक स्पेसिफिक हीट, और इसका जो फॉर्मूला होता है AT प्लस BT क्यू, AT प्लस BT क्यू। एंड सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सुपर कंडक्टर दिस इज नथिंग बट जनरल C, और इसमें क्या होता है वो कूपर पेयर के वजह से आता है लोअर पार्ट प्लस BT क्यू, ये फोनॉन्स की वजह से आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ कूपर पेयर्स, बिकॉज ऑफ कूपर पेयर्स। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्फेरिकल कुछ डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डाइजेस्ट होने वाले वही क्वेश्चंस देखेंगे हम। एंगल फाइंड आउट करना था ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड वन, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम द SU3 में आता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट टाइम हमने देखा था जब क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे तब हाउ टू सॉल्व दिस वन, इसको y कंसीडर करिए, ठीक है, तो ये पार्ट है जो y कंसीडर करिए, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन y। ओके, फिर उससे मल्टीप्लाई करिए तो वी गेटिंग y स्क्वायर प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म मिलने के बाद हमें दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक प्लस वाला मिलेगा एक माइनस वाला मिलेगा, या प्लस साइन है तो प्लस वाला लीजिए या माइनस साइन है तो माइनस वाला लीजिए। आंसर दो आएंगे, मान के चलिए कि 1.6 और 0.1, लेकिन विच वन इज करेक्ट, प्लस वाला करेक्ट, मतलब 1.6 इज करेक्ट, या माइनस साइन होता तो 0.8 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द रियल मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, they are given the skew symmetric matrix, और skew symmetric matrix में always memorize करिए कि diagonal element जो होते हैं वो जीरो होते हैं। ओके, diagonal element is zero। मान के चलो कि this is the anti skew symmetric matrix, तो उस टाइम this diagonal element is zero और purely imaginary होते हैं। अरे समझ में, मतलब here skew symmetric matrix when कधी the diagonal element आपल्याकडे zero असतील तर diagonal element जे म्हणजे कोण आहे या केसमध्ये a, म्हणजे a is equal to 0 जर असेल तर this will be skew symmetric matrix. A is equal to A transpose, this is possible only if A is equal to minus A transpose, this is possible if diagonal element is equal to how much? 0. A is equal to A transpose. Yes. Okay. In 1 minute.
ओके, आता थोडंसं जे आहे ते आपल्याला यामध्ये थोडंसं डार्क व्हाईट जो आहे तुम्ही म्हणताय तसं दिसणार आहे. फक्त जर रायटिंग मध्ये काही अडचण असेल तर थोडं विचारा, ते चमकताय थोडे क्वेश्चन्स. पण रायटिंग मध्ये हा जो हे जे पेज आहे यावरती एक्सप्लेन करताना काही अडचण असेल तर विचार. ते थोडंसं लाईटची इंटेन्सिटी जी आहे ते व्हाईट वरती एकदम प्रॉपर दिसते, कमी जास्त झालेली, एकदमच वाईट दिसत आहेत क्वेश्चन्स आय थिंक. ठीक आहे, पण हा 2011चा क्वेश्चन पेपर आहे, लक्षात घ्या. 2011, तो 1 बाय 1 घेतोय आपण. 2011 आहे हा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन पेपर. हा व्हाईट पेज म्हणजे पेपर सोडून हे दिसतंय का, यामध्ये काही अडचण असेल तर विचारा थोडी. ते लाईट मध्ये नाही चेंज करता येत काही आपल्याला. आता बघा, हे लक्षात आलं तुमच्या की डायगोनल एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स मध्ये ऑलवेज कसे असतात, 0 असतात. फर्स्ट वन. आता सेकंड वन, जर इथं स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशन मॅट्रिक्स असते तर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और प्युअरली इमॅजिनरी. लक्षात आलं. त्यानंतर आता बघा, द आयगन व्हॅल्यू ऑफ मॅट्रिक्स, तर आपल्याला हे सॉल्व्ह करावं लागेल. लक्षात येत आहे. सॉल्व्ह केल्यानंतर a मायनस लॅम्बडा इज इक्वल टू 0 या इक्वेशन हे सॉल्व्ह करता येईल गेटिंग द 2 आयगन व्हॅल्यूज. पण त्यानंतर हा क्वेश्चन खूप महत्वाचा आहे. कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ झेड इज गिवन बाय. ओके, आता एफ ऑफ झेड इज गिवन बाय हे दिलेले आपल्याला. त्यामध्ये 3 टाइप्स दिलेत पहा. ई टू द पॉवर झेड. आता बघा, ई टू द पॉवर झेड हा जो माझ्याकडे थर्ड पार्ट आहे, यामध्ये कसं येणार, ई टू द पॉवर झेडला मी जर एक्सप्लेन केलं, सॉरी स्प्लिट केलं, तर येणार 1 प्लस ई टू द पॉवर एक्स e to the power z. Okay, e to the power z can be written as yes, the singularity of f of z, simple for z is equal to s branch of, okay, and singularity, essential singularity at z is equal to infinity. ओके, हां, तर यामध्ये 2 टाइप्स आपल्याला एकदम प्रॉपरली लिहिता येतील. इथे बघा, इथं z रूट्स मध्ये, लक्षात ठेवा. तर ब्रांच ऑफ पॉइंट्स कधी घ्यायचं, तर एखादी व्हॅल्यू आहे माझ्याकडे, त्या केसमध्ये एकापेक्षा जास्त व्हॅल्यू जर येत असतील तर त्याला म्हणायचं ब्रांच ऑफ पॉइंट्स. ब्रांच ऑफ पॉइंट्स म्हणजे इथं रूट झेड आहे, तर रूट झेड जे आहे ते इथं 2 व्हॅल्यूज मिळतील आपल्याला. तर अशा केसमध्ये जे पॉइंट्स आहेत त्यांना म्हणायचं सपोज ब्रांच ऑफ पॉइंट्स. समजा लॉग झेड, असे जे फॉर्मॅट्स आहेत यांना म्हणायचं ब्रांच ऑफ पॉइंट. आता एवढं डिटेल्स मध्ये जाण्यापेक्षा लक्षात ठेवा, रूट असेल, लॉग झेड फॉर्म असेल, तर याला म्हणायचं ब्रांच ऑफ पॉइंट्स. त्यानंतर सेकंड काय, झेड मायनस ए. ओके, आणि झेड मायनस ए इज इक्वल टू 0 जर घेतला आपण, तर झेड इज इक्वल टू ए आला, सॉरी झेड इज इक्वल टू ए आला, तर याला म्हणायचं सिंपल पोल. सिंपल पोल म्हणजे पॉवर इज 1. ओके, म्हणजे याची पॉवर किती आहे, झेड मायनस 1 ब्रॅकेट इज टू 1, म्हणजे हा झाला सिंपल पोल. लक्षात आला. इथं जर माझ्याकडे पॉवर 2 3 असेल तर याला म्हणायचं पोल ऑफ ऑर्डर. इथं 2 असेल तर पोल ऑफ ऑर्डर 2, इथं 3 असेल तर पोल ऑफ ऑर्डर 3 अँड सो ऑन. लक्षात आलं. त्यानंतर इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी कुणाला म्हणायचं, तर जर आपल्याकडे इन्फानाइट नंबर ऑफ प्रिन्सिपल, सॉरी डिनॉमिनेटर पीपी पार्ट्स असेल, लाईक दॅट 1 बाय झेड, 1 अपॉन झेड स्क्वेअर, 1 अपॉन झेड टू द पॉवर 3, असे डिनॉमिनेटरचे पार्ट जर नंबर ऑफ जर असतील, तर इन्फानाइट जर नंबर ऑफ टर्म्स असतील तर त्यांना म्हणायचं इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी. हे झालं सिंपल पोल. जर इथं 1 2 3 असतील पोल ऑफ ऑर्डर, आणि इथं जर आपल्याकडे इन्फिनाइट लार्ज नंबर ऑफ टर्म जर असतील तर त्याला म्हणायचं इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी. आणि रिमूव्हेबल सिंग्युलॅरिटी कुणाला म्हणायचं, जर माझ्याकडे असं असेल झेड प्लस झेड स्क्वेअर प्लस झेड क्यूब असे न्यूमरेटरला पार्ट्स असतील तर याला म्हणायचं रिमूव्हेबल सिंग्युलॅरिटी. लक्षात आलं. रिमूव्हेबल सिंग्युलॅरिटी म्हणजे जर फंक्शन असं असेल एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू झेड प्लस झेड स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल, तर याला म्हणायचं रिमूव्हेबल सिंग्युलॅरिटी. जर एफ ऑफ झेड इज इक्वल टू कसं असेल 1 बाय झेड प्लस 1 अपॉन झेड टू द पॉवर 3 प्लस 1 अपॉन झेड टू द पॉवर 5, पण असे कुठपर्यंत व्हेरी लार्ज नंबर, तर त्याला म्हणायचं इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी. लक्षात येते. आणि अशा पद्धतीची जर इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी असेल आणि आपल्याला जर रेसिड्यू विचारला
तर 1/z कोएफिशियंट इज नथिंग बट रेसिड्यू असतो. त्या केसेससाठी काही सॉल्व्ह करायची गरज नाही. टेक द 1/z कोएफिशियंट इज नथिंग बट रेसिड्यू. क्लियर? मतलब या केस मध्ये काय आहे की दिस इज अ सिंपल पोल, दिस इज अ ब्रांच पॉइंट्स, ओके, आणि थर्ड वन दिस इज अ इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी ॲट अ इन्फिनिटी. लक्षात आलं? म्हणजे सगळेच ऑप्शन्स कसे या केस मध्ये करेक्ट आहेत. सिंपल पोल z - a गिवन देईल, ओके. त्यानंतर रूट z जे आहे ते ब्रांच ऑफ पॉइंट ॲट z इज इक्वल टू 0 देईल आणि इसेन्शियल सिंग्युलॅरिटी ॲट z टू इन्फिनिटी. म्हणजे ऑल थ्री आर करेक्ट वन्स. क्लियर? नेक्स्ट. आता त्यानंतर हा क्वेश्चन आहे पहा कोणता, द डिटर्मिनंट, ओके, हा, द डिटर्मिनंट ऑफ 3x3 मॅट्रिक्स, रिअल मॅट्रिक्स, यांचं किती डिटर्मिनंट दिलं? 36 दिलाय, बरोबर आहे. आणि दोन आयगन व्हॅल्यू दिल्या 3 आणि 2. द सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू इज 30 दिलंय, 10 दिलंय, 11 आणि 21 दिलंय, बरोबर आहे. तर या केस मध्ये ट्रिक काय यूज करायची लक्षात घ्या. द प्रोडक्ट ऑफ आयगन व्हॅल्यू इज नथिंग बट डिटर्मिनंट. येस और नो? आता 3x3 मॅट्रिक्स असल्यामुळे किती आयगन व्हॅल्यू येतील आपल्याकडे? 3 आयगन व्हॅल्यू, λ1, λ2, λ3 इज इक्वल टू डिटर्मिनंट. तर डिटर्मिनंट किती दिला? 36 दिला त्यांनी, बरोबर आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी प्रोडक्ट जो आहे तो आपल्याला किती घेता येईल? मग एक आयगन व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे, दुसरी आयगन व्हॅल्यू 3 आणि तिसरी आपल्याला सपोज फाइंड आउट करायची आहे, तो λ3, ओके. मग λ3 इज इक्वल टू हाऊ मच? 36 अपॉन 3 × 6, ओके, 6 × 6 36, ओके. म्हणजे तिसरी आयगन व्हॅल्यू जी असेल ती आपल्याकडे किती येईल? 6 येईल. मग आपल्याकडे पहिली आयगन व्हॅल्यू किती आहे? 2 आहे, दुसरी आयगन व्हॅल्यू 3 आणि तिसरी आयगन व्हॅल्यू 6. या तिघांची जर ऍडिशन केली तर किती येणार? 6 + 3 9, 9 + 2 11, 9 + 2 11. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे ऑप्शन नंबर विशन इज करेक्ट, 11 इज करेक्ट. थोडंसं ट्रायल एंड बेसिस वरती करायचं असतो हा क्वेश्चन. डिटर्मिनंट किती आहे? 36 आहे. डिटर्मिनंट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आयगन व्हॅल्यू λ1, λ2, λ3. यावरून आपल्याला λ3 फाइंड आउट करता येईल. देन सम ऑफ आयगन व्हॅल्यू म्हणजे या तिघांची बेरीज. तिघांची बेरीज किती आली आपल्याकडे? तर वी गेटिंग 11. 2 + 3 + 6 इज इक्वल टू हाऊ मच? 11. लक्षात आलं? नेक्स्ट क्वेश्चन. एखादी टर्म नाही लक्षात आली तर विचारत चला. आता बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 9 नंबर क्वेश्चन. आता 9 नंबर क्वेश्चन काय? द हार्मोनिक ऑसिलेटर. हा एक क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. द हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेन्शनल perturb by the potential alpha x cube. This is the perturb part. Okay, alpha x cube. The ground state energy oscillator of the first order in perturbation is, okay. आता फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मध्ये काय असतं? LHO सिस्टम जर असेल आपल्याकडे, LHO आणि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, नॉट सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन मध्ये लक्षात ठेवायचं की ऑलवेज ऑड टर्म जे असतील, माझं एक्स्ट्रा पोटेन्शियल मीन्स पर्टर्ब पार्ट H प्राइम इज इक्वल टू, जर ऑड पॉवर असेल एक्सची, x टू द पॉवर n, ओके, अँड दिस इज इक्वल टू हाऊ मच? 0. कधी? जर आपल्याकडे n काय असेल? ऑड असेल. लक्षात आलं? म्हणजे दिस इज लाईक दॅट एक्सेप्टेशन ऑफ H प्राइम इज इक्वल टू हाऊ मच? 0. पण कोणत्या केससाठी? n इज ऑड नंबर, n इज ऑड पॉवर. जर ऑड पॉवर असेल तर एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ H प्राइम इज इक्वल टू हाऊ मच? 0. म्हणजे आपली जी एनर्जी आहे यामध्ये काही चेंज होणार नाही. जो काही एक्स्ट्रा पार्ट आहे हा किती येणार आहे? 0 येणार आहे. म्हणजे आपलं अनपर्टर्ब पोटेन्शियल काय असेल? p²/2m प्लस सपोज 1/2 kr². आणि हा एक्स्ट्रा पार्ट किती आला? प्लस अल्फा एक्स क्यूब. तर या केसमध्ये आपल्याला एक्सेप्टेशन फाइंड आउट केलं की आपल्याला काय मिळेल? एनर्जी मिळेल. पण यामध्ये हा जो पार्ट आहे हा एनर्जी किती देईल? लाईक n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा. कोणता पार्ट? हा पार्ट. आणि हा जो पार्ट आहे हा ऑड असल्यामुळे किती येणार आहे? 0 येणार आहे. लक्षात आलं? जर माझ्याकडे हाच प्रॉब्लेम जर असा असेल अल्फा एक्स, तरीही हा एक्सप्रेशन किती येणार? अल्फा एक्स इज इक्वल टू हाऊ मच? 0. म्हणजे एनर्जी मध्ये कोणताही चेंज होणार नाही. आपल्या एनर्जी लेवल जे आहे त्या सप्रेसही होणार नाहीत आणि डिप्रेसही होणार नाही. म्हणजे खाली पण जाणार नाहीत आणि वरती पण जाणार नाही. म्हणजे काही अनपर्टर्ब एनर्जी आहे आणि पर्टर्ब एनर्जी, दोन्ही पण एनर्जी कशी येतील? सेम येतील. म्हणजे या केसमध्ये कोणताही चेंज होणार नाही. लक्षात येते? म्हणजे व्हॉट इज द harmonic oscillator in one dimensional, okay, perturbed by the potential alpha x cube, the ground state energy of the oscillator to the first order correction. म्हणजे सिंपली काय येणार? h क्रॉस ओमेगा अपॉन 2 येणार. त्यामध्ये कोणताही एक्स्ट्रा पार्ट सर्वाइव्ह होणार नाही. कारण त्या केसमध्ये काय झालं?
की आपला जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे हा किती येणार आहे, 0 येणार आहे. का तर एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू त्या केसमध्ये किती 0 येईल. जर या केसमध्ये कधी कधी असंही दिलं जाऊ शकतो, सपोज अल्फा एक्स टू द पॉवर 5 हे सुद्धा ऑड टर्म आहे, तर हे सुद्धा एक्सेप्टेशन किती 0 येईल. पण त्यांनी असं दिलं, सपोज पॉट ऑफ बार पोटेन्शियल V इज इक्वल टू सपोज अल्फा एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वेअर प्लस अल्फा एक्स टू द पॉवर 3 अल्फा एक्स टू द पॉवर 4. तर या केसमध्ये मात्र तुम्हाला कोणत्या टर्म पॉट ऑफ टर्म सर्वाइव्ह होतील असा जर क्वेश्चन विचारला तर त्यामध्ये अल्फा एक्स स्क्वेअर सर्वाइव्ह होईल आणि अल्फा एक्स टू द पॉवर 4. म्हणजे या केसमुळे थोडासा आपल्याला ज्या एनर्जी लेवल्स आहेत त्या थोड्याशा चेंज होतील, पण यामुळे कोणताही त्या केसमध्ये पार्ट सर्व चेंज. Yes, screen is visible. येस, थोडंसं ब्लॅक झालं होतं ते. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आलं लक्षामध्ये. यामध्ये ऑड पार्ट बद्दल काय होईल, 0 येईल. इव्हनिंग सॉरी इव्हन पार्ट जो आहे तो सर्वाइव्ह होणार होईल, ऑड पार्ट सर्वाइव्ह होणार नाही. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं ऑड आलं की डायरेक्ट 0. फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट म्हणजेच एच क्रॉस ओमेगा पॉइंट टू क्लिअर ना. नेक्स्ट. आता त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 11. In quantum mechanical 3-dimensional wave function, 3-dimensional wave function. आता 3-dimensional wave function जे असतं ते d by s असतं, लक्षात ठेवा, मायनस d by s. आता इथं 3 डायमेन्शन आहे म्हणून मायनस 3/2 लक्षात होतं. d इज डायमेन्शन, सिंपल लक्षात ठेवा की द क्वांटम मेकॅनिकल 3-dimensional wave function -3/2 for 3D case, -1 for 2D case,
आणि -1/2 फॉर 1D केस. आता ॲक्च्युली कसं असतं साइन टू साई स्टार फॉर्ममध्ये ते घ्यावं लागतं. अँड दिस इज इक्वल टू लाईक दॅट. सपोज वेव फंक्शन साई स्टार साइन टू साई स्टार इज इक्वल टू 1. सपोज नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आहे. हे जर 1D घेतलं तर dx रूट 1/2 ओके. सिंपल a square is this one. ओके 1/2. ओके ठीक आहे. सिंपल लक्षात ठेवा. आता डायरेक्ट 3/2 सॉरी 3 डायमेन्शन जर विचारलं तर -3/2, 2 डायमेन्शन विचारलं तर -1 आणि 1D जर विचारलं तर -1/2. क्लियर. नेक्स्ट. आता व्हॉट इज द डिजनरसी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर अ पार्टिकल इन 3 डायमेन्शनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर. या केस मध्ये ट्रिक लक्षात फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. हाऊ टू फाइंड आउट द डिजनरसीज. degeneracy G is equal to, yes, degeneracy G is equal to n plus 1 into n plus 2 upon 2. हे किती D साठी 3D LHO सिस्टम साठी. ओके. आता ग्राउंड स्टेट साठी n इज इक्वल टू किती असतो? 0 असतो. n इज इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट. ओके. n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड एक्साइटेड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट. लक्षात देता. आणि जर तुम्ही स्टेट मध्ये म्हटलं तर ही झाली फर्स्ट स्टेट, ही झाली सेकंड स्टेट, ही झाली थर्ड स्टेट आणि ही झाली फोर्थ स्टेट. लक्षात आला. स्टेट मध्ये. आणि एक्साइटेड मध्ये जर म्हटलं तर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, 0 1 2 3. क्लियर. आता विचारले काय त्यांनी की 3 डायमेन्शनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, पण इथं डिजनरसी फॉर थर्ड एक्साइटेड. ओके. ग्राउंड स्टेट इज नॉट एक्साइटेड स्टेट. ग्राउंड स्टेट इज अ नॉट एक्साइटेड स्टेट. तर मग काय येणार आपल्याकडे 3 into 2. See here. n is equal to 3 घेतलं suppose 3 plus 1 4 into 520. See here questions. What is the degeneracy? What is the degeneracy for third excited? They don't give the third state. They give the third excited state. Third excited state means fourth state. लक्षात घ्या. थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स फोर्थ स्टेट. ओके. आणि फोर्थ स्टेट मीन्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और सेकंड स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट. थर्ड स्टेट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड आणि विदाउट एक्साइटेड मध्ये एकचा फरक असतो. लक्षात ठेवा. मी कसं लिहिलं? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट. आणि एक्साइटेड मध्ये काय येणार? फर्स्ट एक्साइटेड मीन्स सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट. आता त्यांनी काय विचारलं की थर्ड एक्साइटेड स्टेट. मग थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू हाऊ मच 3. n इज इक्वल टू 3 जर टाकला पण या केस मध्ये तर किती येणार? 3 plus 1 3 plus 2 upon 2. 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 5 into 4 5 into 4 upon 2. हाऊ मच? 10. लक्षात ठेवा. इथं थोडंसं कन्फ्युजिंग विचारलं जाऊ शकतं. व्हॉट इज द थर्ड स्टेट डिजनरसी? थर्ड स्टेट विचारला तर मग आपल्याला सेकंड एक्साइटेड साठी घ्यावं लागेल. लक्षात घ्या. यासाठी किती आली? 10 आली. थर्ड स्टेट विचारलं म्हणजे सेकंड एक्साइटेड स्टेट. n इज इक्वल टू 2 plus 1 3, 2 plus 2 4, 4 into 3 12, 12 upon 2. तर या केससाठी 6. लक्षात आलं. बरेच वेळा गेटला आणि सेटला हा क्वेश्चन विचारलेला. नेक्स्ट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड स्टेट n इज इक्वल टू 1, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 into 2 6, 6 upon 2 3. नेक्स्ट. ग्राउंड स्टेट साठी विचारलं किंवा फर्स्ट स्टेट साठी तर n इज इक्वल टू 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 plus 2 2, 2 into 1 2, 2 upon 2. डिजनरसी इज 1. एवढ्या मात्र पार्टच ठेवा. सिस्टम किती आहे? 3D आहे. सिस्टम काय आहे? LHO आहे. आणि जर माझ्याकडे सिस्टम 2D असेल पण सिस्टम काय? LHO, तर nth स्टेट डिजनरसी n, nth स्टेट डिजनरसी n. म्हणजे थर्ड स्टेट विचारली 3, फोर्थ स्टेट विचारली 4, फिफ्थ स्टेट विचारली 5, सिक्स्थ स्टेट विचारली 6, सेवन्थ स्टेट विचारली 7, लाईक दॅट. पण जर एक्साइटेड विचारली तर एकने काय करायची? वाढवायची. nth एक्साइटेड. nth एक्साइटेड विचारली तर त्यापेक्षा एक वाढवायची. म्हणजे डिजनरसी इज इक्वल टू हाऊ मच? n plus 1. म्हणजे फोर्थ एक्साइटेड विचारली तर आन्सर लिहायचं 5. फिफ्थ एक्साइटेड विचारली तर आन्सर लिहायचं 6. बट फिफ्थ स्टेट विचारली तर 5. लक्षात आलं. आणि एक्साइटेड फॉर्म मध्ये विचारलं तर त्यामधून एक लक्षात आलं. nth स्टेट डिजनरसी nth एक्साइटेड विचारलं तर त्यामध्ये एक ऍड करायचं. फोर्थ एक्साइटेड म्हणजे फिफ्थ स्टेट n plus 1. हे कशासाठी? LHO साठी. आणि जर माझ्याकडे बॉक्स सिस्टम असेल तर 1D साठी काही नसतं. लक्षात ठेवा.
बॉक्स सिस्टम असेल तर 121 222 म्हणजे ग्राउंड स्टेट 1, फर्स्ट एक्साइटेड 2, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड अँड सो ऑन. किंवा फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट. दिस इज फॉर 2D. आणि 3D साठी N ट्रिपल टी, N ट्रिपल टी, NS ट्रिपल टी. म्हणजे याचा अर्थ काय, 1 3 3 1 6 3 3 3. लक्षात येत आहे. त्यानंतर LHO साठी फंक्शन सुद्धा विचारलं जाईल. तर फंक्शन जे असतं हे असतं अल्फा अपॉन रूट पाय. हे आता बाकी काय महत्वाचं नाही, पण या केसमध्ये एच एन ऑफ अल्फा एक्स महत्वाचं असतं. जर एच एन ऑफ अल्फा एक्स जर ऑड असेल तर आपला LHO चं फंक्शन जे आहे हे ऑड असेल तर हे ऑड येतं, हे इवन जर असेल तर हे इवन येतं. का, तर इथलं जे फंक्शन आहे हे असतं अल्फा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. ओके, म्हणजे गॉसियन नेचर झालं. ओके, हे गॉसियन नेचरवरती जो इफेक्ट आहे तो हार्माइट पॉलिनॉमियल्स होतो. हे तर इवनच आहे. मग याला इवन न मल्टिप्लाय केलं तर इवन होईल, ऑड न मल्टिप्लाय केलं तर ऑड होईल. म्हणजे टोटल वेव्ह फंक्शन जे असतं हे कशावरती डिपेंड असतं, हार्माइट पॉलिनॉमियल वर. लक्षात येतंय. जर आपल्याकडे फंक्शन सिमेट्रिक असेल तर नेचर इज लाईक दॅट. असिमेट्रिक असेल तर आपल्याला कसं येईल, नेचर इज दिस वन. ओके, त्यानंतर वेव्ह फंक्शन आणि प्रॉपर्टी मध्ये चेंजेस काय घ्यायचं. जर कधी कधी नोट्सच्या फॉर्म मध्ये विचारलं तर फंक्शन इज लाईक दॅट. ओके, तर प्रॉपर्टी मध्ये याचं मॅग्निट्यूड आहे तर मॅग्निट्यूड काय होईल, इन्क्रीज होईल. सपोज फंक्शन आपल्याकडे असं आहे तर व्हॉट इज द प्रॉपर्टी फॉर दिस केस, प्रॉपर्टी नेचर इज दिस वन. कधी कधी TFI ला असे क्वेश्चन्स असतात की हे जे नेचर्स आहे ते अशा पद्धतीने काय करायचं, शिफ्ट करायचं. जर हायड्रोजन ॲटम मध्ये विचारला तर हायड्रोजन मध्ये जर पाहायला गेलं तर नंबर ऑफ नोड्स किंवा एनर्जी फाइंड आउट करताना हे जेवढ्या वेळेस क्रॉस झाले तेवढी यांची व्हॅल्यू घ्यायची आणि त्यानुसार आपल्याला एनर्जी फाइंड आउट करायची. समजा 3 वेळेस क्रॉस झाली तर एन इज इक्वल टू 3 म्हणजे एनर्जी झाली 9 पाय स्क्वेअर एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2 ml स्क्वेअर. जर एलच्या फॉर्म मध्ये जर विचारलं आणि बॉक्स साठी जरी विचारलं, सॉरी LHO साठी विचारलं तर इथं किती येणार मग 3/2 3 + 1/2 एच क्रॉस ओमेगा. लक्षात आलं. नेक्स्ट हे लक्षात आलं. 3D साठी -3/2, 2D साठी -1 आणि 1D साठी -1/2. हा, आता इथं हे झालं. The parity wave function psi associated with which of the following transformation. ओके, पॅरिटी जी रिलेटेड असते ही पेस ट्रान्सफॉर्मेशन रिलेटेड असते. लक्षात येतं. म्हणजे पेस काय होतो आपला, इन्व्हर्ट होतो. पेस काय होतो, इन्व्हर्ट होतो. पेस इन्व्हर्ट होतो म्हणजे काय, सपोज माझ्याकडे एक्स व्हॅल्यू आहे, काय एक्स व्हॅल्यू आहे, तर यावरती पॅरिटी ऑपरेट केली तर एक्स पॅरिटी ऑपरेट केल्यानंतर हा एक्स कुठे शिफ्ट होणार, -x ला शिफ्ट होणार. सपोज वाय आहे, यावरती आपण पॅरिटी ऑपरेट केली तर ती व्हॅल्यू काय होणार, -y होणार. लक्षात येतं. म्हणजे या केसमध्ये काय होतं, पॅरिटी इन्व्हर्ट होते, इन्व्हर्जन म्हणायचं. लक्षात आलं. म्हणजेच या केसमध्ये इज पॅरिटी रिलेटेड विथ पेस इन्व्हर्जन. लक्षात आलं. पेस इन्व्हर्जन, नॉट ट्रान्सलेशन रोटेशनल. पेस एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टिकल हे सुद्धा रिलेटेड नाही कशाच्या, पॅरिटीच्या. पॅरिटी म्हटलं की इन्व्हर्ट होत असते, पॅरिटी इन्व्हर्जन. ओके. त्यानंतर which of the following process involve the tunneling through the potential barrier. Tunneling through the potential barrier म्हणजे काय, तर या केसमध्ये सपोज आपल्याकडे एनर्जी ही हाईट आहे, सपोज बरोबर आहे, ही हाईट आहे 5 व्होल्ट. ओके, ही हाईट आहे सपोज किती, 5 व्होल्ट, आणि तुमच्याकडे एनर्जी किती आहे, 4 व्होल्ट आहे. तर यापासून ही जी वेव्ह आहे ही वेव्ह काय होणार नाही, ट्रान्सफर नाही होणार. लक्षात येतं. ही वेव्ह रिफ्लेक्ट होईल, बरोबर आहे. बट क्वांटम मेकॅनिकली काय होते, काहीतरी फिक्स प्रॉपर्टी आहे की ती या सुद्धा क्रॉस होईल. लक्षात आलं. याची एनर्जी किती आहे, 4 व्होल्ट आहे, तरी ही एनर्जी काय होईल, म्हणजे ही जी वेव्ह आहे यामधून पास होईल विथ अ फायनाइट प्रोबॅबिलिटी. आणि हा जो इफेक्ट आहे याला कोणता इफेक्ट म्हणलं जातं, दिस इज नोन एज अ टनलिंग इफेक्ट अँड दिस इज रिलेटेड विथ अल्फा डिके. दिस इज रिलेटेड विथ अल्फा डिके, नॉट अ पेअर प्रोडक्शन बीटा डिके गामा डिके. हा जो कन्सेप्ट आहे हा कशाचा आहे, क्वांटम मेकॅनिक्सचा आहे. अँड दिस इफेक्ट इज नोन एज अ टनलिंग इफेक्ट आणि काय म्हणायचं, अल्फा डिके. जरी आपण न्यूक्लिअर मध्ये पाहायला गेलो तर न्यूक्लिअर मध्ये सुद्धा आपण अल्फा डिके स्टडी करताना हा एक ग्राफ स्टडी केला होता, आठवत असेल तर. इज अल्फा डिके एनर्जी रिक्वायर्ड आय थिंक 34 काहीतरी मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट हा पेनिट्रेट करण्यासाठी. लक्षात आलं. तर हा इफेक्ट कोणता आहे, तर अल्फा डिके, टनलिंग इफेक्ट्स. नेक्स्ट इन सिंक्शुलेशन. ओके, आता काही क्वेश्चन्स आहेत आपण डायरेक्ट घेणार आहोत. ओके,
आता बघा, अ प्लॅनेट हॅज इलिप्टिकल, ओके, अ प्लॅनेट हॅज इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन ॲट अ फोकाय as shown in figure, which of the position orbit planet has the highest speed. आता हा एखादा प्लॅनेट आहे, हा काय होतं विथ रिस्पेक्ट टू सन मूव्ह व्हायला चालू झाला, बरोबर आहे. आपल्याकडे सेकंड थेरम आहे, सेकंड केपलर्स लॉ आहे की इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये काय करत असतो, तो कव्हर करत असतो, बरोबर आहे. मग इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जर करायचं असेल तर या केसमध्ये काय होणार, जेवढा पार्टिकल जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो जेवढा लांब असेल तेवढं स्पीड कमी होईल. का बरं, जेवढं स्पीड लांब असेल, पार्टिकल जेवढा लांब असेल, थोडंसं जरी डिस्टन्स कव्हर केला त्यामध्ये मॅक्सिमम एरिया काय होईल, कव्हर होईल. जसं जसं तो पार्टिकल त्यांच्या जवळ येईल तसं तसं त्याची स्पीड काय होत जाईल, वाढत जाईल. का स्पीड वाढत जाईल, कारण त्याला एरिया जो आहे हा जास्त कव्हर करायचा. का कव्हर करायचा जास्त, तर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मध्ये तेवढा एरिया जो आहे तो त्याला कव्हर झाला पाहिजे. लक्षात आलं. म्हणजे इथून एका सेकंदामध्ये जर एवढा डिस्टन्स तो ट्रॅव्हल करत असेल तर तोच इथून इथपर्यंत एका सेकंदामध्ये कव्हर करेल. का, तर हे डिस्टन्स अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. हा जो एरिया आहे, सपोज असं गृहीत धरा आपलं सन इथे आहे, बरोबर आहे. हे एका सपोज एका आवर्स मध्ये एवढाच डिस्टन्स तो काय करतोय, कव्हर करतोय. तर ते जर आपल्याला इथं जर कव्हर करायचं असेल तर एका तासामध्ये तो किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करेल, एवढं डिस्टन्स काय करेल, ट्रॅव्हल करेल. कारण हे दोन्ही एरिया त्या केसमध्ये काय व्हायला पाहिजे, मॅच व्हायला पाहिजे. लक्षात येते. एका आवर मध्ये एवढे डिस्टन्स जर तो ट्रॅव्हल करत असेल हवे, तर नियरेस्ट मध्ये तो काय होईल, एवढे डिस्टन्स कव्हर करेल, बरोबर आहे. म्हणजे जी काय वेलॉसिटी सपोज या पॉइंटला आहे ती वेलॉसिटी ते असणार नाही. तर वेलॉसिटी कशी होत जाईल, वाढत वाढत जाईल. इथं सगळ्यात कमी असेल तिथून वाढत 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 जाईल आणि हायेस्ट ॲट द दिस पॉइंट. परत इकडे जाताना वेलॉसिटी काय होत जाईल, कमी होत जाईल. का, तर एरिया जो आहे तो थोडी जरी डिस्टन्स गेला तरी जास्तीत जास्त काय होईल, कव्हर होईल. म्हणून कोणत्या पॉईंटला सगळ्यात जास्त वेलॉसिटी असेल, बी ला कमी असेल त्यापेक्षा जास्त ए ला असेल, डी ला सगळ्यात कमी असेल, जी काही ए ला आहे ती सी ला असेल, परत बी ला काय होईल, कमी होईल. म्हणजे ऍट विच पॉइंट दिस इज द हायेस्ट स्पीड, ऍट डी पॉइंट हॅव द हायेस्ट स्पीड. नेक्स्ट, त्यानंतर एक लॅग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज दिस वन. म्हणजे या केसमध्ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट काय आहेत, थीटा डॉट आणि पी थीटा आहे. म्हणजे या केसमध्ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज थीटा डॉट अँड पी थीटा. म्हणजे जे काय बोलायचं आहे आपल्याला ते कुणाबद्दल बोलावं लागेल, पी थीटा डॉट आणि पी थीटा बद्दल. द कॉन्झर्व क्वांटिटी, कॉन्झर्व क्वांटिटी कोणाला म्हणायचं, सपोज माझ्याकडे लॅग्रेंजियन आहे एखादा, एल इज इक्वल टू सपोज 1/2m एक्स डॉट स्क्वेअर प्लस वाय डॉट स्क्वेअर मायनस एम जी वाय सपोज. तर या केसमध्ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट कोण, तर ज्यांचे वेलॉसिटी कंपोनंट प्रेझेंट आहेत. कोणाचे वेलॉसिटी कंपोनंट प्रेझेंट आहेत, एक्स आणि वाय चे. म्हणजेच एक्स आणि वाय इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट. त्यानंतर यामध्ये जर माझ्या पोझिशन कोऑर्डिनेट मध्ये जर तो कंपोनंट ऍबसेंट असेल तर त्याला काय म्हणणार मी, दिस इज अ सायक्लिक कोऑर्डिनेट. मग आता पोझिशन कोऑर्डिनेट मध्ये एक्स ऍबसेंट आहे म्हणजे एक्स ला म्हणायचं सायक्लिक, एक्स ला काय म्हणायचं, सायक्लिक म्हणायचं. ओके. आणि हे जे सायक्लिक कोऑर्डिनेट असतात त्याचा जनरलाइज मोमेंट कसा असतो, कॉन्झर्व्ड असतो. म्हणजे px जर वेलॉसिटी घेतली आपण, px घेतला तर px इज नथिंग बट पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह ऑफ Lagrangian with the generalized momenta is nothing but partial derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity. Okay, हाँ, px is equal to daba L upon daba x dot. Okay. आणि आता या केस मध्ये काय होणार, तर what is the equations daba upon daba t, daba L upon daba x dot minus daba L upon daba x is equal to 0. बरोबर आहे. तर या केस मध्ये काय येणार, सपोज daba L upon daba x 0 येणार. म्हणजे daba L upon daba x dot is nothing but px. म्हणजे काय येणार, डी अपॉन डी टी px इज इक्वल टू 0. ह्याचा अर्थ काय, px इज कॉन्स्टंट. डेरिव्हेटिव्ह कधी 0 असतो, जर ती क्वांटिटी काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. म्हणजे या केसमध्ये px इज कॉन्झर्व्ड ऑर कॉन्स्टंट. लक्षात आलं. जो काही सायक्लिक कंपोनंट असेल तो काय होत असतो, कॉन्झर्व्ड होत असतो. जर माझ्याकडे सिस्टम काय असेल, सपोज या केसमध्ये पी थीटा कॉन्झर्व्ड आला, पी थीटा कॉन्झर्व्ड आला 2D मध्ये, म्हणजे मी काय म्हणणार, एलजेडी इज कॉन्झर्व्ड. लक्षात आलं की 2D मध्ये. आता बघा पॉइंट, कम टू द पॉइंट्स. आता या केसमध्ये कोणते कोऑर्डिनेट्स आहेत, थीटा डॉट आणि पी थीटा. म्हणजे या दोघांबद्दल आपल्याला काहीतरी बोलता येईल. तर कॉन्झर्व्ड क्वांटिटी कोण सायक्लिक आहे, इथे पहा पी आलाय, इथं पी थीटा डॉट आहे, पी डॉट आहे आणि इथं पी पण आहे. म्हणजे हा सायक्लिक नाहीये, म्हणजे हा कॉन्झर्व्ड येणार नाही. बट हिअर इज अ थीटा डॉट, पण इथं थीटा डॉटचा कोएफिशियंट नाही आहे. म्हणजेच इथं कोण सायक्लिक येणार आहे, थीटा इज अ सायक्लिक. थीटा जर सायक्लिक असेल, पी थीटा इज कॉन्झर्व्ड. लक्षात येत आहे. पीपी इज कॉन्झर्व्ड, दोन्ही कॉन्झर्व्ड होणं शक्य नाही. तर पीपी हा सुद्धा कॉन्झर्व्ड होणार नाही, कारण इथं पी डॉट आहे आणि इथं पी आहे. आणि पी थीटा डॉट आहे, इथं थीटा डॉट नाही आहे. म्हणजे पी थीटा इज सायक्लिक कोऑर्डिनेट. लक्षात आलं. त्यानंतर एक्झाम्पल ऑफ नॉन सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स कोणाला म्हणायचं, की जे
डिस्टन्सशी रिलेटेड आहेत, बाकी तुमच्यावरती कोणाचा इफेक्ट होत नाही, फक्त काय मॅटर होतं, डिस्टन्स मॅटर होतं. लक्षात आलं. मग डिस्टन्स मॅटर होतं आणि ते तुम्हाला डायरेक्ट लक्षात येत आहे बघा. ग्रॅव्हिटेशनल रिलेटेड विथ डिस्टन्स. कुलम्स लॉ सुद्धा डिस्टन्स वरती डिपेंड असतो. फक्त कन्फ्युजन तुमचं इथं होईल हुक्स लॉ आणि डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. पण डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन लक्षात ठेवायचं, दिस इज नॉट अ डिपेंड्स टोटली ऑन डिस्टन्स. हुक्स लॉ इज रिलेटेड विथ अ डिस्टन्स. म्हणजे हुक्स लॉ जो आहे तो गुड एक्झाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स, गुड एक्झाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्स. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स, कुलम फोर्स सेंट्रल फोर्स, हुक्स लॉ सेंट्रल फोर्स. फक्त कोण येणार नाही, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स. म्हणून ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट, डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, दिस वन इज अ नॉट अ नॉन सेंट्रल फोर्स. लक्षात आलं. त्यानंतर an infinitely long line charge has the charge density lambda or denote the point charge when the magnitude of electric field at a point. ओके, आता इलेक्ट्रिक फील्ड आणि काय दिलं, इन्फायनाइटली लाईन चार्ज दिलाय. म्हणजे आपल्याला सिंपल घेता येईल गॉस लॉ. येस, व्हॉट इज द गॉस लॉ? क्लोज इंटिग्रल ई बार डॉट ds बार, ई बार डॉट ds बार इज इक्वल टू हाऊ मच, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, आणि इथं लाईन आहे म्हणजे हा काय सिलेंडर आहे. ओके, सिलेंडर सेटची एरिया किती असतो, e इंटू 2 पाय आर एल. ओके, इंटू आता इथं लिनियर चार्ज डेन्सिटी दिली, तर लिनियर चार्ज डेन्सिटी काय असते, q अपॉन एल. म्हणजे q इज इक्वल टू हाऊ मच, लॅम्बडा एल. लक्षात आलं. म्हणजेच इथं किती येणार, लॅम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, हा एल काय होईल, कॅन्सल होईल. e इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन 2 पाय एप्सिलॉन नॉट आर. ओके, हे बाकी सगळं कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. लक्षात आलं. तसंच मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा आवे कसं असतं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. ओके, सिस्टम काय आहे, सिलेंडर आहे म्हणून इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर. जर आपण कालच पाहिलं, जर सिस्टम काय असेल, सॉलिड स्फिअर असेल, तर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पॉवर n प्लस 1 इनसाइड. ओके, आणि आउटसाइडला काय असते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वेअर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वेअर. सिमिलरली तसंच मॅग्नेटिक फील्डचं सुद्धा असतं, जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पॉवर n इनसाइड, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पॉवर n प्लस 1, आणि b आउट काय असतं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. क्लियर? मीन्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field is directly proportional to 1 by r. Infinitely long line charge. Long line charge means cylinder. Cylinder चा डिनोट केला आपण, आणि त्या चार्ज डेन्सिटी किती दिली, लॅम्बडा. तर किती आन्सर येणार, 1 by r. नेक्स्ट, आता त्यानंतर ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू अल्फा के दिलाय, आणि त्यांना विचारलंय की द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपगेटिंग द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इन मीडियम. ओके, डिस्पर्शन रिलेशन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. ओके, what is the angular frequency, okay, the velocity of energy propagating. हा, आता काय करायचं लक्षात ठेवा, डायरेक्ट वेलोसिटी विचारली आहे तर फेज वेलोसिटी, आणि प्रॉपर काहीतरी डाटा देऊन विचारलेली आहे तर ग्रुप वेलोसिटी. लक्षात येतं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फेज वेलोसिटी. फेज वेलोसिटी म्हणजे डायरेक्ट जे असते फेज वेलोसिटी विचारली जाते. vp इज इक्वल टू हाऊ मच, ओमेगा अपॉन के. आणि सॉरी, आणि ग्रुप वेलोसिटी विचारली इथं, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू हाऊ मच, डी ओमेगा अपॉन डी के. आता ओमेगा अपॉन के जर घेतलं, तिथं कोणताही ऑप्शन मॅच होत नाही. लक्षात घ्या, ओमेगा अपॉन के ला याला जर डिवाइड केलं तर के के काय होणार, कॅन्सल होणार आहे. सॉरी, ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ए के. तर ओमेगा इज इक्वल टू किती येणार, अंडर रूट ए के. ओके, और रूट के. जर व्हीपी घेतलं तर व्हीपी इज इक्वल टू काय येणार मग, रूट ए, आणि डिवाइडेड बाय के घेतलं तर 1 अपॉन रूट के येणार. लक्षात आलं. फर्स्ट वन. आता त्यानंतर ऑप्शन चेक करा, तर ऑप्शन कसे येतं, अल्फा अपॉन ओमेगा आहे का तसं, अल्फा अपॉन ओमेगा. सपोज मी इथं जर काय घेतलं, रूट ए डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं. ओके, तर हियर वी कॅन डिवाइडेड बाय अल्फा अँड मल्टिप्लाइड बाय अल्फा. तर काय होणार, रूट अल्फा बिकम अल्फा अपॉन रूट अल्फा ओमेगा. ओके, रूट अल्फा ओमेगा. अल्फा अपॉन रूट अल्फा ओमेगा. ओके, आणि दिस इज नथिंग बट अल्फा ओमेगा. लक्षात आलं. ओमेगा म्हणजे काय, ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी अल्फा रूट के. ओके, आणि आपण इथं केस घेतोय ना. लक्षात आलं.
तर इथं काय केलं रूट के, तर इथं केच येईल. लक्षात आलं. म्हणजे व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट रूट अल्फा के, आणि तेच आलंय. म्हणजे ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट, अल्फा अपॉन येस अल्फा रूट अल्फा के इज नथिंग बट ओमेगा, मीन्स रूट इज इक्वल टू अल्फा अपॉन सॉरी रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स असतो. लक्षात आलं. म्हणजे रूट के चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार 2 1 अपॉन रूट 2. ओके, म्हणजे इथं बाहेर 2 घ्यावं लागेल आणि 2 इंटू काय येणार मग आपल्याकडे VP इज इक्वल टू येस VP इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 ओमेगा. लाईक दॅट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बघा आपला 2 लक्षात नाही घेतला तर लगेच ऑप्शन नंबर हा सुद्धा बरोबर येऊ शकतो. म्हणजे तुम्ही घाईघाईमध्ये जर सॉल्व करताना काय केलं की रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह जो आहे, रूट एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन रूट के घेतला सिम्पली, तरही प्रॉब्लेम काय येणार आहे तुमच्याकडे ओमेगा अपॉन के. म्हणजे VP इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, बट VC इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के. लक्षात आलं. तर डी ओमेगा अपॉन डी के जर घेतलं तर इथं किती ना रूट ए 1 अपॉन रूट के इंटू. ओके नेक्स्ट. आता त्यानंतर आता इथं काय दिलं त्यांनी, द डिस्पर्शन रिलेशन, द फेज वेलोसिटी इन द medium is alpha. Okay, phase velocity in the group velocity in the medium. The medium is dispersive, the medium is non-dispersive. Okay, phase velocity in medium is alpha. Phase omega okay नहीं है ना. Okay, group velocity हे सुद्धा नहीं, medium is dispersion, non-dispersion. Okay, आता बघा ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू हाऊ मच, ए के स्क्वेअर. म्हणजे ओमेगा इज इक्वल टू किती येणार रूट अल्फा के. ओमेगा इज इक्वल टू रूट अल्फा के. ओमेगा इज इक्वल टू रूट अल्फा आणि के येणार. आणि जर फेज वेलोसिटी काढली तर फेज वेलोसिटी किती येणार रूट अल्फा के के गेट कॅन्सल होईल. आणि इथं ऑप्शन जो आहे तो रूट मध्ये नाहीये, तर त्यांनी काय दिलं की फेज वेलोसिटी इन द मीडियम इज अल्फा, तर ते करेक्ट येणार नाही. नेक्स्ट ग्रुप वेलोसिटी. ग्रुप वेलोसिटी काय येईल पहा, हे झालं VP इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के असतं. लक्षात आलं. मग VC इज इक्वल टू हाऊ मच डी ओमेगा अपॉन डी के. जर याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर परत काय येणार रूट अल्फा येणार. आता त्यानंतर थोडंसं रिलेशन लावता येईल. फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, देन मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव्ह मीडियम. नॉन डिस्पर्सिव्ह मीडियम म्हणजे काय, तर ज्या केसमध्ये फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी डिफरंट असते, तर या केसमध्ये म्हणता येईल की दिस इज अ नॉन डिस्पर्सिव्ह मीडियम. का, तर दोन्ही पण वेलोसिटी कशा आल्यात आपल्याकडे सेम आल्यात. नेक्स्ट, इंटरॅक्शन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल P bar इन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड E. आता इंटरॅक्शन एनर्जी म्हणजे काय असते, तर पोटेन्शियल एनर्जी असते. ओके, आणि पोटेन्शियल एनर्जी E इज इक्वल टू, कालच मी सांगितलं की दिस इज नथिंग बट P bar डॉट E bar. हे कशामध्ये, इलेक्ट्रिक मध्ये. आणि मॅग्नेटिक मध्ये पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू हाऊ मच मायनस म्यू बार डॉट बी बार. लक्षात आलं. तर क्रॉस प्रोडक्ट नसतो, तो डॉट प्रोडक्ट असतो. म्हणजे कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे, आणि हे वजा साइन असतं मायनस P bar डॉट E bar. क्लियर. Don't write down the P bar cross E bar, P bar cross E bar minus sign. Simply minus sign P bar dot E bar. Clear? Next. आता हे रिलेशन्स पाहावे लागतील. गुड कंडक्टर, बॅड कंडक्टर. आय थिंक दिस लेस दॅन वन गुड कंडक्टर्स. मॅक्सवेल इंट्रोड्यूस द ऍडिशनल टर्म्स. ऍडिशनल टर्म जे आहे हे कोणत्या लॉ नुसार आलेली आहे, म्हणजेच दिस इज वी गेटिंग द ऍडिशनल टर्म म्हणजे काय, फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन मध्ये. विच वन इज द फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन्स. फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन डेल बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. हा झाला पहिला फर्स्ट एक्सप्रेशन. मग त्यानंतर एक एक्स्ट्रा पार्ट आला, डेल बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू हाऊ मच म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डॅवा ई अपॉन डॅवा टी. येस सर, सिम्पली वी कॅन से जेडी टर्म्स. ही जेडी टर्म्स कोणत्या लॉ नुसार आली, गॉस लॉ, फॅराडेज लॉ, एम्पियर्स लॉ, कुलॉम्स लॉ. कुलॉम्स लॉचा काही प्रश्न नाही, गॉस लॉ मुळे सुद्धा नाही आहे. ओके, दिस इज गेटिंग बिकॉज ऑफ यस आय थिंक कुलॉम्स लॉ येणार नाही, गॉस लॉ येणार. चेक द फॅराडेज अँड एक्स्ट्रा टर्म, एक्स्ट्रा करंट डेन्सिटी जेडी कुणामुळे येते, एम्पियर्स लॉ मुळे येते की फॅराडेज लॉ मुळे येते. यावरती अजून एक क्वेश्चन तयार होऊ शकतो. लक्षात घ्या की मॅक्सवेल इक्वेशन कोणत्या लॉ मुळे येते, लक्षात ठेवा.
तर डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू हाऊ मच रो बाय एप्सिलॉन नॉट. तर हा कोणता झाला गॉस लॉ. ओके, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. लक्षात आलं. त्यानंतर दुसरा पार्ट येऊ शकतो डेल बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0. त्यानंतर डेल बार क्रॉस बी बार इज डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू मायनस डबा बी अपॉन डबा टी. हा जो पार्ट आहे हा कोणत्या लॉ मुळे येतो? बिकॉज ऑफ फॅरेडेज. फॅरेडेने काय सांगितले? डायरेक्शन्स दिली आपल्याकडे E इज इक्वल टू मायनस डी फाय बाय डी टी. लक्षात येते. हे जर आपण प्रॉपरली सॉल्व्ह केलं तर वी गेटिंग द डेल बार डॉट ई बार इज इक्वल टू मायनस डबा बी बाय डी टी. आणि त्यानंतर फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन हे कोणामुळे येत आहे? डेल बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. तर हे जो आहे हा आहे एम्पियर्स लॉ. वी नो दॅट. व्हॉट इज द एम्पियर्स लॉ? बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आय. हे समजा आय एनक्लोज. मग यावरून आपल्याला हे मॅक्सवेल इक्वेशन मिळतं. कोणतं? फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन. डेल बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट आय. क्लियर? गॉस फर्स्ट मॅक्सवेल इक्वेशन, फॅरेडेज थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन आणि एम्पियर्स फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन. हा सुद्धा 2 मार्काला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. नेक्स्ट द स्किन डेप्थ. स्किन डेप्थ फॉर मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सी हे आपण बरेच वेळा आतापर्यंत पाहिलेलं आहे. आपण क्वेश्चनही यावरती बरेच वेळ विचारले. डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ओमेगा आणि कंडक्टर साठी सुद्धा दिलं जातं. नेक्स्ट त्यानंतर येणार सिस्टम कोणती दिली आहे? सिस्टम इज नॉन इंटरॅक्टिंग फर्मिऑन. फर्मिऑन जर असेल तर इथं प्लस साइन घ्यायचं. ओके, जर बोसॉन असेल, बोसॉनिक सिस्टम असेल तर -1 आणि जर आपल्याकडे सिम्पली एफडी स्टॅटिस्टिक्सचा फॉर्म असेल, क्लासिकल असेल तर डोंट टेक द प्लस ऑर मायनस. हे फक्त नंबर मध्ये दिलंय. तेच आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन मध्ये सुद्धा देता येईल एफ ऑफ ए. त्यामध्ये सुद्धा +1 -1 आणि 0 अशा पद्धतीने ऍडजस्ट करायचं. नेक्स्ट इन थर्मल एनर्जी gas molecule have the mass m, okay, and velocity component vx v by vz. The velocity of each v square is equal to how much then? आता प्रत्येक कंट्रीब्युशन काय येत असतं? हाफ केटी येत असतं. लक्षात ठेवा. हे कसं येणार? v स्क्वेअर जो हा पार्ट आहे तर vx vy आणि vz दिलाय म्हणजे आपली वेलोसिटी रिलेटेड कशी नसणार आहे? vx स्क्वेअर प्लस vy स्क्वेअर प्लस vz स्क्वेअर. ओके, दिस इज नथिंग बट रिझल्टंट v स्क्वेअर. आता परत इक्विपार्टिशन थेरम नुसार वेलोसिटी मध्ये हा कंट्रीब्युशन किती येणार? ईच क्वाड्रॅटिक टर्म इज इक्वल टू ईच क्वाड्रॅटिक टर्म कंट्रीब्युशन इज इक्वल टू किती असतं? kT बाय m असतं. लक्षात ठेवा, kT बाय m. समजा एखादी क्वाड्रॅटिक टर्म आहे, कोणती क्वाड्रॅटिक टर्म असू द्या, क्वाड्रॅटिक टर्म इज इक्वल टू हाऊ मच? kT बाय m. kT बाय m. आणि जर आपण ते दुसऱ्या केस मध्ये स्टॅटिस्टिक्स मध्ये पाहिलं तर 1/2 kT आणि या केस मध्ये कंट्रीब्युशन किती? ओके, हा. तर जर आपल्याकडे क्वांटम किंवा स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स मध्ये गेलं तर कंट्रीब्युशन इज हाफ kT. पण वेलोसिटी मध्ये किंवा बोल्ट्झमॅन स्टॅटिस्टिक्स मध्ये वेलोसिटी पार्ट्स मध्ये काय घ्यायचं? दिस इज इक्वल टू kT बाय m घ्यायचं. आणि आता इथे मेन्शन काय केलं त्यांनी की vx vy vz म्हणजे तीनही कंपोनंट त्या केस मध्ये काय होत आहेत? सर्वाइव्ह होत आहेत. बरोबर. मग 3 केस साठी किती येणार? मग पहिल्या केस साठी म्हणजे vx स्क्वेअर साठी हाफ kT म्हणजे kT बाय m, दुसऱ्या केस साठी kT बाय m आणि तिसऱ्या केस साठी kT बाय m. आणि तिघांची जर ऍडिशन केली तर काय येणार? kT बाय m. लक्षात आलं? वेलोसिटी मध्ये हे आणि दुसऱ्या केस मध्ये 1/2 kT असतं. लक्षात ठेवा.
म्हणजे जर तुम्ही LHO वगैरे सिस्टम पाहिले तर त्या केसमध्ये कंट्रीब्युशन इक्विपार्टिशन थेरम कंट्रीब्युशन इज हाफ KT आणि वेलॉसिटी मध्ये मात्र काय घ्यायचं KT/m. नेक्स्ट फर्मी एनर्जी कशामध्ये असते इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये असते लक्षात. The temperature of free electron gas. The temperature of free electron gas increased by 2 factors. Then specific heat. Okay. The specific heat. So relation घ्या लक्षात ठेवा. The specific heat energy जी असते ते directly proportional to T to the power 4 आहे लक्षात ठेवा. म्हणजे एखादा फोटॉन सिस्टम आहे तर त्या केसमध्ये आपल्याला एनर्जी डेन्सिटी कशी असते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पॉवर 4. तर मग स्पेसिफिक हीट काय येईल Cv. तर Cv काय असते dE/dt असते. dE/dt असते. तर मग dE/dt जर घेतलं तर हे काय येणार T टू द पॉवर 3 येणार. लक्षात येत आहे म्हणजे स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू द पॉवर 3. मी बघा मागच्या वेळेस मला तर रिलेशन लिहून दिले की नाही आठवत नाहीये पण त्या केसमध्ये बरेचसे रिलेशन्स आहेत कि specific heat Cv is directly proportional to T to the power 3, E is directly proportional to T to the power 4, entropy is directly proportional to T to the power 3. लक्षात येत आहे म्हणजे अशा पॉवर्स असतात. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स N is directly proportional to T to the power 3. म्हणजे the temperature is double, number of proton increased by 8 times. Temperature is doubled, entropy increased by 8 times. Temperature is doubled, specific heat increased by 8 times. Temperature is doubled, energy increased by 16 times. लक्षात आलं इथं T to the power 4 इथं T to the power 333. म्हणजे ऑप्शन नंबर which one is correct. डबल केलंय आणि विचारलंय काय आपल्याला स्पेसिफिक हीट तर मग T to the power 3 म्हणजे 2 to the power 3 means 8. बघा इथं दोन क्वेश्चन विचारले त्या केसमध्ये तिकडे स्पेसिफिक हीट विचारलं आणि इथं काय विचारलं इथं टेम्परेचर ऑफ द ब्लॅक बॉडी इज इन्क्रीज बाय हाऊ मेनी फॅक्टर 2 फॅक्टर्स. द एनर्जी अमाउंट द व्हॉल्यूम इज रेडिएटेड बाय अ फॅक्टर. आताच बघा मी 2 मिनिटांपूर्वी एक्सप्लेन केलं होतं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पॉवर 4 आणि Cv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पॉवर 3, AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पॉवर 3, N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टू द पॉवर 3. म्हणजे एकदाच तुम्हाला किती मार्क्स मिळून जातील 4 मार्क मिळतील. ते 2 मार्क आणि हे 2 मार्क तिथं पॉवर 3 करायची इथं पॉवर 4 करायची आहे का ऑप्शन 16 आहे 10 टू द पॉवर 16. ओके नेक्स्ट आता त्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करस्पॉन्ड टू दिस वन. आता हे थोडंसं रूट आय व्हॅल्यू. ओके रूट आय व्हॅल्यू कशी काढायची असते पहा रूट आय. ओके रूट आय आता रूट आय ला कसं लिहिता येईल I टू द पॉवर 1/2 लिहिता येईल बरोबर आहे. आता आय म्हणजे काय हो E टू द पॉवर I/2 E टू द पॉवर I/2 E टू द पॉवर I/2 काय घेतलं मी मला आय पाहिजे तर आय घेताना मी कसं लिहिणार cos π/2 प्लस I sin π/2 हे सम. आता माहिती आहे आपल्याला sin π/2 किती असतं 1 आणि cos π/2 0 म्हणजे या I बद्दल काय घेता येईल मला e टू द पॉवर I/2 घेता येईल. लक्षात आलं आणि दिस इज इक्वल टू हाऊ मच cos π/2 प्लस I sin π/2 लक्षात आलं. पण माझ्याकडे I टू द पॉवर 1/2 आहे बरोबर आहे. I इज इक्वल टू किती आहे e टू द पॉवर I/2 आहे बरोबर आहे. तर मग I टू द पॉवर 1/2 किती येईल तर याचा e टू द पॉवर 1/2 घ्या ब्रॅकेट इज टू 1/2 म्हणजे हे किती होणार e टू द पॉवर I/4 होणार सिंपल. लक्षात आलं आणि e टू द पॉवर I/4 ला कसं लिहिता येईल cos π/4 प्लस I sin π/4 I sin π/4 प्लस cos sin 45 1/√2 म्हणजे 1/√2 कॉमन घ्या 1 प्लस I. लक्षात आलं रूट आय ला कसं लिहिता येईल I टू द पॉवर 1/2 बट I ची व्हॅल्यू काय असते e टू द पॉवर I/2 I/2 ला कसं लिहिता येईल cos π/2 प्लस I sin π/2 इज नथिंग बट I. यावरून डिसाइड केलं की I ला काय लिहिता येईल. ओके म्हणजे ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट 1/√2 1 प्लस I इज करेक्ट. नेक्स्ट हा विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हॅलिड द डिफरन्शियल इक्वेशन. म्हणजे सिंपल याचं काय करा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्या हा जर 0 येत असेल ते ऑप्शन करेक्ट आहे. आता हे जर मल्टिप्लाय तर हे 0 होणार नाही हे x² प्लस y² आहे या दोघांचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर 2 + 2 होईल 4 होईल म्हणजे हे 0 येणार नाही. बट x² - y² ला जर डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतला x² चा डबल डेरिव्हेटिव्ह 2 y² चा डबल डेरिव्हेटिव्ह 2
but here sign is minus 2 minus 2 0. Which of the following option is correct? Option number 1 is correct. Next, the eigenvalue of matrix. आता eigenvalue of matrix ही झाली अपर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. ओके, आणि अपर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये काय असतात? हे डायगोनल एलिमेंट इज नथिंग बट eigenvalue. लक्षात आलं? किंवा लोअर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स असू द्या, डायगोनल एलिमेंट इज नथिंग बट eigenvalues. मग या केस मध्ये काय I1 आणि मायनस आहे, हे जे आहे ते डायगोनल एलिमेंट्स आहेत, म्हणजे ह्याच eigenvalue असतात. लक्षात ठेवा. म्हणजे eigenvalue काय I1 आणि मायनस आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर इज करेक्ट 1 I आणि मायनस आहे. या केससाठी a मायनस लॅम्बडा इक्वेशन यूज करायची गरज नाही. लक्षात आलं? सिंपल डायगोनल एलिमेंट इज नथिंग बट eigenvalues. नेक्स्ट, आता या केस मध्ये दिस इज इक्वल टू 0. मला वाटतं दिस इज अ कोप्लेनर ही प्रॉपर्टी आहे. आता त्यानंतर f of x is equal to 1, 0 is less than x is less than pi आणि मायनस आहे 0. तर हे मात्र आपल्याला काय करावं लागेल? सॉल्व्ह करावं लागेल. काय विचारले त्यांनी? रिप्रेझेंट द करस्पॉन्डिंग फोरियर सिरीज, देन व्हॅल्यू ऑफ फोरियर सिरीज at x is equal to 0. आता या केस मध्ये फोरियर सिरीज फाइंड आउट करावं लागेल a0 a0 आणि an किंवा a0 an bn. त्यानंतर f of x is equal to घ्यावं लागेल आणि त्यामध्ये x ची व्हॅल्यू काय करावं लागेल? 0 पुट करावं लागेल. ज्यावेळी सगळं सोल्युशन काढल्यानंतर त्यावरून आपल्याला फोरियर सिरीज मिळून जाईल. आता त्यानंतर स्पॅन बाय दिस. ओके, the Laplace transform f of t is f of s, then Laplace transform df upon dt. ओके, डेरिव्हेटिव्ह. तर डेरिव्हेटिव्ह घेतलं तर मग मला वाटतं s मायनस हा एक टाइप्स आहे, त्या टाइप्स मध्ये आपल्याला ते कन्वर्ट करता येईल. minus I cross double upon double x such that momentum increases the direction x axis, the uncertainty momentum. मला वाटतं e to the power of ix याचा आन्सर आहे ikx. द एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ मोमेंटम. एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ मोमेंटम. आता हे फंक्शन आहे माझ्याकडे आणि एक्सेप्टेशन मोमेंटम फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे एक्सेप्टेशन ऑफ px. एक्सेप्टेशन ऑफ px म्हणजे काय? इंटिग्रेशन साई स्टार p साई इंटू dx. आता px काय ऑपरेटर? px ऑपरेटर काय असतो? मायनस आय क्रॉस डावा अपॉन डावा x असतो. लक्षात ठेवा. मग आपल्याकडे फंक्शन काय? √2 किती होणार? 2 होणार. लक्षात आला? आणि हे किती येणार? साइन पाय x अपॉन a. इथं डावा अपॉन डावा x आणि हे साइन पाय x अपॉन a इंटू dx. लक्षात आलं? ग्राउंड स्टेटला n पाय x आहे. ठीक आहे, काय अडचण नाही. तर एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ दिस वन. मग काय केलं मी? √2 बाहेर केलं म्हणजे 2 a होणार आणि साइनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असणार? कॉस असणार. म्हणजे 2 अपॉन a इंटू कॉस, डेरिव्हेटिव्ह काय आलं? पाय अपॉन a. लक्षात आलं? साइन पाय x अपॉन a इंटू कॉस पाय x अपॉन a इंटू dx. लिमिट किती दिले चेक करा. लिमिट आहे माझ्याकडे किती? दिस इज प्रेझेंट इन विच रिजन? x इज लेस दॅन. ओके, म्हणजे पोटेन्शियल 0 कुठे आहे आपला? 0 to a रिजन मध्ये. म्हणजे बॉक्स असा आहे 0 to a मध्ये. लक्षात आलं? म्हणजे लिमिट काय येणार? 0 to a येणार. 0 to a. साइन इंटू कॉस मी डिवाइड आणि मल्टिप्लाय केलं तर मग काय येणार माझ्याकडे? साइन 2 पाय x अपॉन a डिवाइडेड बाय 2. We know that sin 2 theta is equal to 2 times sin theta into cos theta. लक्षात आला? मग हे किती झालं? sin 2 theta upon 2 into dx. मग sin चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला? sin cos 2 pi x upon a. लिमिट इज 0 to a. मग हायर लिमिट टाकले, a गेट कॅन्सल. cos 2 pi minus cos 0. cos 2 pi plus 1, cos 0 plus 1, 1 minus 1 0. म्हणजे एक्सेप्टेशन ऑफ px कधी पण लक्षात ठेवा किती असतं? 0. किंवा क्वांटम मध्ये लक्षात ठेवायचं, एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ px इज ऑलवेज 0 फॉर रियल वेव्ह फंक्शन. एक्सेप्टेशन व्हॅल्यू ऑफ px इज 0 फॉर रियल फंक्शन. आता sin x इज अ रियल फंक्शन आहे. एक्सेप्टेशन px इज इक्वल टू 0 कोणत्या केससाठी? जर माझ्याकडे रियल फंक्शन असेल तर. लक्षात आलं? आणि एक्सेप्टेशन x इज इक्वल टू 0 कधी? जर माझ्याकडे फंक्शन इमॅजिनरी असेल तर. इमॅजिनरी फंक्शन एक्सेप्टेशन x 0
आणि रिअल फंक्शन एक्सेप्टेशन px इज इक्वल टू 0. बघा ट्रिक अप्लाय होते का? आता sin x कसं झालं, रिअल फंक्शन झालं. मोमेंटम मीन्स px व्हॅल्यू इज इक्वल टू हाऊ मच 0. म्हणजे न सॉल्व्ह करता सुद्धा तुम्हाला किती येईल, 0 येईल. म्हणजे बाकी कोणता ऑप्शन चेक करायची गरज नाही. आता हा खूप महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. psi of x इज इक्वल टू a to the power I px minus iat upon h cross plus b e to the power this one. ओके. हा आता या केस मध्ये स्लाइटली लक्षात ठेवा की व्हॉट इज द मॅग्निट्यूड हियर. तर या केस मध्ये मॅग्निट्यूड झालं ए आणि बी, खालचा जो पार्ट आहे किंवा आय सोडून बाकीचा सगळा पार्ट जो असतो याला काय म्हणायचं, कॉन्स्टंट पार्ट म्हणायचं. लक्षात केलं, आयचं सोडून ना, इथं दोन्हीला पण आहे पा, इथं आय पी एक्स इथे आय टी अपॉन एच क्रॉस आहे. लक्षात आलं. तर याला इमॅजिनरी कॉन्स्टंट पार्ट नाही कन्सिडर करायचा. लक्षात आलं, काय नाही कन्सिडर करायचं, कॉन्स्टंट पार्ट कन्सिडर नाही करायचं. समजा माझ्याकडे वेव्ह आहे साई इज इक्वल टू ए ई टू द पॉवर आय के एक्स. सिंपल डायरेक्ट आन्सर. करंट डेन्सिटी काय न्यायची, एच क्रॉस के अपॉन एम. हे कंपल्सरी लक्षात ठेवा. इनटू एम्प्लिट्यूड स्क्वेअर. मग या केस मध्ये एम्प्लिट्यूड कोण, ए इज एम्प्लिट्यूड, म्हणजे आन्सर काय झालं, एच क्रॉस के अपॉन एम इनटू ए स्क्वेअर. जर माझ्याकडे फक्त इथं लक्षात ठेवायचं, जर प्लस साइन असेल तर प्लस घ्यायचं, मायनस असेल तर मायनस घ्यायचं. दॅट्स इट. जर माझ्याकडे असं फंक्शन आहे ए टू द पॉवर आय के आर अपॉन आर, तर तुम्ही म्हणणार आर तर व्हेरिएबल पार्ट्स आहे, त्याला कॉन्स्टंट कसं कन्सिडर करणार, तर कॉन्स्टंट कन्सिडर करायचं. तो व्हेरिएबल असू द्या नसू द्या, पण तो आय ला रिलेटेड नाहीये, आय बरोबर नाहीये. तर हे झालं एम्प्लिट्यूड. बाकी काय द्यायचं, एच क्रॉस के अपॉन एम, आणि हे आर सुद्धा कशामध्ये येणार, एम्प्लिट्यूड मध्ये येणार, म्हणजे ए अपॉन ए आर ब्रॅकेट स्क्वेअर. लक्षात आलं. समजा माझ्याकडे फंक्शन असं आहे, साई इज इक्वल टू ए टू द पॉवर आय के एक्स प्लस सपोज बी एक्स. लक्षात आलं. तर माझ्याकडे मग हे केस मध्ये काय होणार, ए ई टू द पॉवर बी एक्स हे झालं एम्प्लिट्यूड, आणि हे ई टू द पॉवर आय के एक्स हा झाला वेव्ह पार्ट. तर मी आन्सर लिहिताना कसं लिहिणार, एच क्रॉस के अपॉन एम इनटू एम्प्लिट्यूड स्क्वेअर, म्हणजे हे स्क्वेअर करायचं, ए स्क्वेअर इनटू ई टू द पॉवर 2bx. लक्षात आलं. मग हीच ट्रिक इथं अप्लाय करा. बघा आता काय आहे, हा आयचा पार्ट आहे टोटल, म्हणजे हा आन्सर मध्ये सर्वाइव्ह होणार नाही. एम्प्लिट्यूड काय ए, एम्प्लिट्यूड काय बी आहे, पण इथं साइन काय निघतंय, बाहेर मायनस निघतंय आणि इथं प्लस निघतंय. लक्षात आलं. जसं मी सांगितलं तुम्हाला, इथं जर माझ्याकडे प्लस साइन असेल तर प्लस लिहा, इथं जर मायनस असेल तर मायनस लिहा. म्हणजे सपोज ए इज इक्वल टू काय आता ए ई टू द पॉवर मायनस आय के एक्स आहे, तर मी आन्सर कसं लिहिणार, मायनस एच क्रॉस के अपॉन एम इनटू मॉड ए स्क्वेअर. लक्षात आलं. जर आपल्याकडे साई असं असेल, साई ए टू द पॉवर आय के एक्स प्लस बी ई टू द पॉवर मायनस आय के एक्स. ओके. तर दोन्ही केस मध्ये काय कॉमन लिहिणार, एच क्रॉस के अपॉन एम लिहिणार. पण व्हॉट इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ दिस वन, ए, तर मॉड ए स्क्वेअर. व्हॉट इज द एम्प्लिट्यूड ऑफ दिस वन, बी स्क्वेअर. बट इथं लिहिताना काय लिहायचं, साइन विल बी मायनस. लक्षात आलं. सेम तसाच प्रॉब्लेम आहे हा, फक्त इथं थोडंसं देताना त्यांनी जास्त दिलंय, ए टू द पॉवर आय पी एक्स मायनस आय टी. तर अजिबात टेन्शन घ्यायचं नाही, आयला बाहेर घ्यायचं. ओके. मग ते कसं लिहिता येईल आपल्याला, साई इज इक्वल टू ए ई टू द पॉवर आय, ओके, आय पी एक्स, ओके, प्लस, ओके, आय टेक बाहेर, पी एक्स मायनस ई टी प्लस बी ई टू द पॉवर मायनस आय पी एक्स मायनस ई टी. लक्षात आलं. तर या केस मध्ये काय लिहायचं, सिंपल. तर इथं साइन प्लस आहे, इथं साइन मायनस आहे, म्हणून एच क्रॉस के अपॉन एम इनटू मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर. हे झालं याचं आन्सर. कधी कधी मोमेंटम मध्ये येतं, एच क्रॉस के इज नथिंग बट पी, मग आन्सर काय येणार, पी अपॉन एम इनटू मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर. लक्षात आलं. त्यानंतर पी इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी असंही घेता येईल आपल्याला. मग काय येणार, एम व्ही अपॉन एम इनटू मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर. ओके. एम एम गेट कॅन्सल होणार, व्ही इनटू मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर. लक्षात आलं. म्हणजे कधी कधी वेलोसिटी फॉर्म मध्ये सुद्धा असतं हे. म्हणजे सिंपल लिहिताना काय लिहायचं, एच क्रॉस के अपॉन एम इनटू, बघा ऑप्शन नंबर, मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर पी अपॉन एम. मी सांगितलं तुम्हाला कधी कधी पी मध्ये सुद्धा येऊ शकतं. ओके. एच क्रॉस के इज नथिंग बट पी, एच क्रॉस के इज नथिंग बट काय असतं, पी असतं. त्यांनी कशात मध्ये दिलं, पी अपॉन एम इनटू मॉड ए स्क्वेअर मायनस मॉड बी स्क्वेअर. ओके. नेक्स्ट, एल बार क्रॉस एल बार. आय थिंक दिस इज गेटिंग एल स्क्वेअर. जर तुम्ही एल बार क्रॉस एल बार जर सॉल्व्ह केला तर एल बार म्हणजेच काय,
एल एक्स आय कॅप प्लस एल वाय जे कॅप प्लस एल झेड के कॅप आणि क्रॉस प्रोडक्ट त्या केसमध्ये घ्यावं लागेल. म्हणजेच आय जे के नेक्स्ट एल एक्स एल वाय आणि एल झेड एल एक्स एल वाय एल झेड. जनरली दोन जर आपल्याकडं रोज किंवा कॉलम जर असतील तर डिटर्मिनंट 0 येतो, पण या केसमध्ये तो 0 येत नाही, लक्षात ठेवा. ते सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला मला वाटतं एल स्क्वेअर वगैरे आन्सर येईल. डायरेक्ट 0 घेऊ नका, प्रॉपर्टी यूज करू नका. हां, नेक्स्ट द स्पेसिंग बिटवीन 110 क्यूबिक ऑफ लॅटिस पॅरामीटर. तर आपल्याकडे काय असतं, दिस डी इज इक्वल टू हाऊ मच 1 upon under root h square plus k square h square upon a square plus k square upon b square plus l square upon c square is like that. Okay, substitute करा, त्यावरून आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळेल, लॅटिस पॅरामीटर d is equal to. ओके, तर या केस मध्ये दिस इज काय दिलं त्यांनी, क्यूबिक सिस्टम दिली आहे. तर एबीसी इज इक्वल टू किती येणार आपल्याकडे, सेमच येणार, म्हणजे हे वरती जाणार, हे वरती गेला तर अंडर रूट h square plus k square plus l square येईल. ओके, and what is the hkl values, hkl व्हॅल्यू किती दिल्यात 1 1 1, तर मग किती येणार आपल्याकडे, दिस इज गेटिंग 3, म्हणजे दिस इज इक्वल टू हाऊ मच a upon रूट 3. म्हणजे जास्त काही डोकं चालवायची गरज नाही आहे त्या केसमध्ये. हा जो व्हॅक्यूम रेशो आहे तो दोन्ही केसमध्ये डेल्टा आर अपॉन आर आणि डेल्टा एल अपॉन एल आहे मला वाटतं. ओके, तो एकदम पाठ करूनच ठेवा, त्यामध्ये काही चेंज होत नाही, कंटिन्युअसली 2-3 टाइम्स तो विचारलेला आहे. द मास एम आणि 2m पिरियड ऑफ द ऑसिलेशन्स. ओके, आता हा एक क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जातो, एम आणि 2m. तर इथं काय मॅट्रिक्स मेथड नाही यूज करायची, तर काय करायचं, रिड्यूस मास यूज करायचं. k इज इक्वल टू किती असतं, m ओमेगा स्क्वेअर असतं, लक्षात घ्या. तर ओमेगा इज इक्वल टू किती येणार, k अपॉन m येणार. पण इथं दोन मासेस दिलेले आहेत, म्हणून काय घ्यायचं, रिड्यूस मास. तर रिड्यूस मास किती असतं, 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2. आता मासेस किती दिलेत आपल्याकडे, m आणि 3m दिलेत, मग 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 3m घ्या, लक्षात आलं. मग किती आलं, 3m प्लस m डिवाइडेड बाय 3m इंटू m 3m स्क्वेअर 1 अपॉन u, म्हणजे u इज इक्वल टू हाऊ मच, 3m अपॉन 3 प्लस 1 4m स्क्वेअर, 1m गेट कॅन्सल, दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, 3m अपॉन 4, 3m अपॉन 4. हे झालं रिड्यूस मास. मग हे कुठे ठेवा, इथे ठेवा. मग ओमेगा इज इक्वल टू किती आलं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन u किती, 3m अपॉन 4, 3m अपॉन 4. 4 जो आहे तो वरती जाईल, तो बाहेर येऊ शकतो, म्हणजे दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, k अपॉन 3m. ऑप्शन नंबर. ओके, दिस इज द टाइम पिरियड विचारला, पण तर काय काढलं, k काढलं, लक्षात घे. तर k आपल्याकडे सॉरी ओमेगा काढले, तर टाइम पिरियड t इज इक्वल टू किती असतं, 2 पाय बाय ओमेगा असतो, लक्षात येतंय. तर ओमेगाची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे, दिस वन, तर त्या व्हॅल्यू टाकून 2 पाय इनटू ओमेगा म्हणजे काय आला त्या केसमध्ये 3m अपॉन k, आणि हा जो आहे हा 2 खाली जाईल, दिस 2 गेट कॅन्सल होईल, आणि दिस गेटिंग 3m अपॉन k, लक्षात घ्या. तर या केसमध्ये कोणती मेथड यूज करायची, रिड्यूस मास मेथड यूज करायची, डायरेक्ट मॅट्रिक्स मेथड यूज करायची नाही. बघा ऑप्शन नंबर आला, पाय m अपॉन 3k. दॅट्स इट, 2 मिनिटांमध्ये आन्सर येतात. द मॅच्युअल इंटरॅक्शन हा सुद्धा बऱ्याच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ r, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह काढायचा फक्त या केसमध्ये. v इज इक्वल टू किती आहे, यस, v इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वेअर मायनस b अपॉन r. हा सुद्धा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, a अपॉन r स्क्वेअर मायनस b अपॉन r. तर सिंपली r ची व्हॅल्यू काढायची, तर फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह any quantity is maximum or minimum, its first derivative is equal to how much, 0, like that r is equal to r naught. या व्हॅल्यूला ती क्वांटिटी कशी येणार, मॅक्सिमम येणार. फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काढला आपण, किती आला, मायनस, म्हणजेच मायनस 2a अपॉन r टू द पॉवर 3 मायनस मायनस बिकम प्लस b अपॉन r स्क्वेअर इज इक्वल टू 0, लक्षात आलं. तर या व्हॅल्यूला आपली क्वांटिटी कशी येणार, मॅक्सिमम येणार, म्हणजे मायनस 2a अपॉन r टू द पॉवर 3 इज इक्वल टू b अपॉन r स्क्वेअर. r स्क्वेअर काय होईल, कॅन्सल होईल, म्हणजे r हा इकडे मल्टिप्लाइड जाईल, हा b डिवाइड येईल, म्हणजे 2a अपॉन b. या व्हॅल्यूला आपली क्वांटिटी कशी येईल, मॅक्स येईल. व्हॉट इज दिस वन, दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2b.
ए अपॉन सॉरी 2 ए अपॉन बी आलं ना आपला आन्सर. तर दिस इज इक्वल टू आन्सर नंबर डी इज करेक्ट, नॉट ए इज करेक्ट. आन्सर नंबर डी इज करेक्ट. बरेच वेळा हा क्वेश्चन विचारला जातो, लक्षात ठेवा. आता हाही कन्सेप्ट आपण ह्याच्यामध्ये पाहिलाय, कशामध्ये, म्यू पेस्ट मध्ये. ओके, म्यू पेस्ट मध्ये काय करायचं, 2nf. ओके, किती आहे इथं बघा, आपण पाहिलं होतं की मोमेंटम पोझिशन ऍक्सिस, मोमेंटम ऍक्सिस. ओके, आता इथं 2 पार्टिकल्स आणि 2 डायमेन्शन दिलंय, बट हे इज आय थिंक मला वाटतं 3 डायमेन्शन साठी 3nf घेतलं होतं आपण. 2nf 2 डायमेन्शन साठी मला वाटतं 2nf. f मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, n मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. आता इथं किती पार्टिकल्स दिले, 2, आणि डायमेन्शन किती दिलंय, 2. डायमेन्शन 2 म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, म्हणजे 2 गुणिले 2 गुणिले 2. 2 × 2 4, 4 × 2 8. जर आपण रेग्युलर सॉल्व्ह केलं तर काय येणार, 2 × 2 4. ऑप्शन नंबर किती लिहिणार आपण त्या केसमध्ये, 4 लिहिणार. पण ऍक्च्युअल ऑप्शन किती येणार, 8 डायमेन्शन्स. का तर हा म्यू पेस्ट प्रॉब्लेम आहे. म्यू पेस्ट मध्ये दिलं त्यांनी द 2 पार्टिकल्स मूव्हिंग द 2 डायमेन्शनल पेस, द फेज स्पेस. लक्षात आलं, म्हणजे त्याला म्यू पेस्ट म्हणतो आपण. म्यू पेस्ट मध्ये 2nf. ओके, 2nf. इथं जर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 दिला असता तर 3 × 2 6, 6 × 2 12. क्लिअर. हे थोडंसं कन्फ्युजन लक्षात घेण्यासारखं आहे. द मीन एनर्जी ऑफ क्लासिकल हायड्रोजन मोनोएटॉमिक. तर क्लासिकल विचारलंय आणि किती दिलं, 3 मोनोएटॉमिक गॅस मोनो. तर 1/2 kT कंट्रीब्युशन असतं. तर टेम्परेचर T 3/2 kT. का तर मोनोएटॉमिक दिलाय आणि पोटेन्शियल एनर्जी किती असते, 0 असते. म्हणजे सिम्पली p²/2m + py²/2m + pz²/2m, म्हणजे 1/2 kT + 1/2 kT + 1/2 kT. ओके, हां. त्यानंतर हे काय दिलंय, तर कन्सिडर द 4 spin half particles magnetic moment each of the place in external magnetic moment of parallel anti-parallel with energies -2 mH using the postulate of equal priority. Magnetic -2/u. हा SM चा क्वेश्चन आहे. -2 mH. ओके, तर याला काय करावं, बस मोठा चार्ट काढावा लागेल मला तुम्हाला. इथं किती आहे तर 4 स्पिन दिले, तर म्हणल्यानंतर एक पॉसिबिलिटी 16 येतील. लक्षात घ्या, म्हणजे 4 येईल. किती आता समजा काय घेतलं, बायनरी घेतला आपण 0 0 0. ओके, तर किती येणार, 0 0 1. तर फायनल किती, 16 ला 1 1 1 येईल. लक्षात येतं. तसं जर मी सगळे स्पिन अप अप घेतले, बरोबर, तर अप अप अप. त्यानंतर काय घ्यावं लागेल, समजा मी अप अपला 0 घेतलं तर 0 0 0 आला, आणि डाऊनला 1 घेतलं तर काय येणार, अप 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 आणि हा डाऊन. लक्षात घ्या. तर त्यांनी काय विचारलं, तर याची एनर्जी किती यायला पाहिजे, तर -2u. सपोज आपण μh ची एनर्जी घेतली या केसमध्ये, तर मग μh + μh + μh + μh हे किती येणार, 4 μh येणार. लक्षात येतं. यामध्ये प्लस μh मायनस μh गेट कॅन्सल, आणि हे किती होईल, 2 μh होईल. त्यानंतर जर आपण काय घेतले, अशा पद्धतीनं 1 2 3 आणि 4 एवढ्यासाठी 2 μh. लक्षात येतं, म्हणजे एवढे जे कॉम्बिनेशन्स आहेत हे 3 कॉम्बिनेशन, त्यासाठी +2 μh. त्यानंतर जर आपण काय केला, त्यानंतर 2 घ्यावे लागतील नाही का आपल्याला, 2 अप आणि 2 डाऊन. 2 अप आणि 2 डाऊन जर घेतले तर 2 2 एकमेकांना कॅन्सल होतील, याची एनर्जी लाईक दॅट 0 येईल. त्यानंतर आता काय करावं लागेल आपल्याला, की 3 कॉम्बिनेशन जे आहेत, सपोज डाऊन घेतलं आणि एक अप घेतलं, एक प्लस अप मायनस अप गेट कॅन्सल होईल. ओके, आणि
1 1 त्यानंतर ओके हा आता बघा हे एक कॉम्बिनेशन, यासाठी किती येणार, यासाठी प्लस म्यू एच एनर्जी, यासाठी मायनस म्यू एच आणि मायनस म्यू एच. तर एक प्लस म्यू एच मायनस म्यू एच गेट कॅन्सल होईल, 2 म्यू एच येईल. हे एक कॉम्बिनेशन झालं. त्यानंतर दुसऱ्या केसमध्ये काय येणार, अप हा होईल आणि हे 3 डाऊन डाऊन होतील, हे दुसरं कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट डाऊन डाऊन अप डाऊन, हे तिसरं कॉम्बिनेशन. आणि चौथं कॉम्बिनेशन डाऊन 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 अप, म्हणजे चौथं कॉम्बिनेशन. तर हे 4 कॉम्बिनेशन आपल्याला किती एनर्जी देतील, -2 म्यू एच. असे टोटल किती असतात, बेसिस रेस टू 6. मग एस किती आहे, 1/2 आहे. तर बेस किती झाला, +1/2 -1/2 म्हणजे 2 रेस टू एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाईक दॅट. म्हणजे 2 to the power 4 म्हणजे किती झालं, 16 झालं. तर टोटल कॉम्बिनेशन 16 असते. आणि किती कॉम्बिनेशन आपल्याला 2 म्यू एच देतात, तर 4 कॉम्बिनेशन. तर 4/16 इज इक्वल टू हाऊ मच, 1/4. आहे का ऑप्शन 1/4, तर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लक्षात येतं. कधी कधी थोडंसं ट्रायल एरर बेसिसवरती करावं लागतं. द व्हॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गॅस in atom is doubled. The change in entropy. The entropy चा फॉर्म्युला काय असतो, S is equal to K ln S NK ln V2 upon V1. त्यांनी काय विचारलं की the perfect gas is doubled the number of atoms, the energy held constant, the change in entropy. Okay, the volume of perfect gas is double. म्हणजे वॉल्यूम काय केलं त्यांनी, डबल केला. म्हणजे V2 is the 2 times of V1. ओके, तर V2 ची व्हॅल्यू टाका, किती 2 टाइम्स, तर किती आलं मग NK ln 2V1 upon V1. V1 गेट कॅन्सल. दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, NK 2. ऑप्शन नंबर विशन इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर 2 सी इज करेक्ट. नेक्स्ट त्यानंतर काय विचारलंय की कन्सिडर n पार्टिकल्स. n पार्टिकल्स दिलेत आपल्याला आणि each spin have the 2s plus 1 projection. म्हणजे ही झाली डिजनरसी लाईक दॅट. क्वांटायझेशन, द टोटल नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट. टोटल नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट कसे असतात, नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट इज इक्वल टू बेसिस रेस टू एन. बेसिस रेस टू एन. बेसिस रेस टू एन म्हणजे काय, तर मी कॉइन टॉस केला, तर कॉइन टॉस केल्यानंतर एक तर मला हेड मिळेल किंवा टेल मिळेल. येस ना, म्हणजे हे झालं बेसिस. ह्या 2 बेसिस झाल्या. तुम्ही 1 कॉइन घ्या, 2 कॉइन घ्या, 3 कॉइन घ्या. 3 कॉइन घेतल्या तर नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट किती येणार, 2⁻3. लक्षात आलं. जर मी डायस थ्रो केला तर डायस मध्ये माझ्या बेसिस काय येणार, 1 to 6 असणार. मी 4 डायस थ्रो केला तर नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट 6⁻4. लक्षात आलं. तसं या केस मध्ये बेसिस काय आहेत माझ्याकडे, तर बेसिस आहेत तर 2s plus 1 इज बेसिस. एवढे प्रोजेक्शन्स आहेत. आणि किती पार्टिकल साठी काढायचं, तर n पार्टिकल साठी. तर मी काय लिहिणार, बेसिस रेस टू n. बेसिस किती आहे, 2s plus 1 रेस टू n. लक्षात आलं. तर या केस मध्ये बेसिस किती झाल्या, 2s plus 1 हे झालं बेसिस. बेसिस ओके, रेस टू n. n इज नंबर ऑफ पार्टिकल. मग नंबर ऑफ n पार्टिकल्स दिले तर किती लिहिणार मग, 2s plus 1 रेस टू n. लक्षात आलं. सिस्टम कोणतीही असू द्या, नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट इज इक्वल टू बेसिस रेस टू n. म्हणजे ऑप्शन नंबर विशन इज करेक्ट. 2s plus 1 bracket रेस टू n. In process normally isolated, the system goes to the microstate to the another microstate. Entropy तर इन्क्रीज होऊन. लक्षात येतं. हां, आत्ताच आपण हे सॉल्व केलं. The Fermi energy distribution particle is the energy level is equal to the, for Fermi Dirac distribution, the probability bifurcation of single particle energy level is equal to the. Consider a degenerate Fermi gas at temperature T is equal to 0. The mean energy of the particle. आता काहीच मेन्शन नाही केलं की by default this is a 3D case. Nothing is mentioned by default, this is a 3D case. बघा इथं दिलंय 3/5 of EF, 1/2 of EF, 2/3 of EF आणि 5/3 of EF. मी आताच तुम्हाला सांगितलं की यावरती क्वेश्चन्स येऊ शकतो. त्यासाठी मी काही डाटा जो आहे तो लिहून दिला ऑलरेडी. हां, कुठे गेला तो, हां हे पहा इथे दिला. What is the average energy? Nothing is mentioned by default. Nothing is mentioned by default. 1D, 2D, 3D निघले तिथं 3/5 of EF. बघा आहे क्वेश्चन्स इथं 3/5 of EF. Nothing is mentioned म्हणून 3/5 EF. हा, आता ही जर सिस्टम माझ्याकडे काय असेल, 2D असेल, तर 2D केस साठी काय घेतलं आपण, 2D केस साठी 2/5, सॉरी 2D केस साठी 1/3 आहे का इथे ऑप्शन्स. 1/3 नाही आहे, बट कोणतं ऑप्शन आहे. सिस्टम मी त्यानंतर किती घेतली, 2D घेतली. 2D साठी 1/2 आहे, 1/2 ऑफ EF. म्हणजे तुम्हाला इथे सुद्धा कन्फ्युजन होऊ शकतो. 1/2 EF आणि 3/5 EF दोन ऑप्शन्स आहेत. पण तुम्ही डिसाईड काय करणार, 1/2 EF घेणार की 3/5 EF. तर इथं मेन्शन नाही केले, तर स्पेशली 2D मेन्शन केलं असतं तर 1/2 EF.
Nothing is mentioned by default. This is a 3/5 of EF. नेक्स्ट त्यानंतर नॉन रिलेटिव्हिस्टिक केस आहे बघा. आता हे सुद्धा थोडंसं लक्षात ठेवा, बऱ्याच वेळा हे मार्क येऊन जातात आपल्याला. पीव्ही इज इक्वल टू 2/3 आणि 1/3. तर इथं हा वर्ड लक्षात घ्या. नॉन रिलेटिव्हिस्टिक आहे का रिलेटिव्हिस्टिक आहे? नॉन रिलेटिव्हिस्टिक आहे की रिलेटिव्हिस्टिक आहे? हे तर पीव्ही अपॉन हे तर सेमच येणार. कधी कधी दोन वेळेस विचारले ते क्वेश्चन्स, म्हणजे वरती एक आणि खाली एक. एका केसमध्ये नॉन रिलेटिव्हिस्टिक विचारले, एका केसमध्ये रिलेटिव्हिस्टिक विचारले. तर आयडेंटिफाय कसं करायचं? पीव्ही आणि यू तर सेम दोन्ही केसमध्ये. हा पीव्ही इज इक्वल टू यू हे कॉमन नॉन रिलेटिव्हिस्टिक साठी सुद्धा आणि रिलेटिव्हिस्टिक सुद्धा, बरोबर आहे. तर आता लक्षात घ्या, एनर्जी कशी असते? नॉन रिलेटिव्हिस्टिक साठी एनर्जी असते p²/2m. p²/2m म्हणजे हे कसं लिहिणार आपण? h×2 k²/2m. लक्षात येते. परत इथं k ची पॉवर महत्वाची. मग pv इज इक्वल टू d/s असतं. लक्षात ठेवा, d/s. d s/d सॉरी s/d. d मीन्स डायमेन्शन आणि u. आता पॉवर ऑफ k किती आलं नॉन रिलेटिव्हिस्टिक साठी? फॉर नॉन रिलेटिव्हिस्टिक केस पॉवर ऑफ k इज 2 आणि नथिंग इज मेन्शन बाय डिफॉल्ट डायमेन्शन इज 3 म्हणजे pv इज इक्वल टू 2/3 ऑफ u. लक्षात आलं? नॉन रिलेटिव्हिस्टिक. आता मी रिलेटिव्हिस्टिक केस घेतो. रिलेटिव्हिस्टिक केस मध्ये एनर्जी काय असते? इज इक्वल टू pc. pc म्हणजे काय? h×kc म्हणजे पॉवर ऑफ k किती आलं? 1 आलं. म्हणजे pv इज इक्वल टू s/d. s म्हणजे किती? 1/3 u. तुमचं कन्फ्युजन जे आहे इथं 2 आणि 1 मध्ये होईल. लक्षात घ्या. 3 तर दोन्ही केस मध्ये कॉमनच असेल, फक्त डिफरन्स कुठे घ्यायचा? 1 आणि 2 मध्ये. नेटला 5 मार्क असतात या पॉईंटला, लक्षात ठेवा. तर 1/3 ऑफ यू. डायमेन्शन किती आहे? नथिंग इज मेन्शन बाय डिफॉल्ट 3D. जर 2D विचारलं तर 2/2 होणार 1, इथं होणार 1/2. लक्षात येतंय? 2/1 आणि इथं किती होणार? 1/1 मीन्स 1. लक्षात येतंय? s/d इंटू u. s मीन्स पॉवर ऑफ k, d मीन्स डायमेन्शन. हे लक्षात ठेवा. कधी कधी दोन्ही क्वेश्चन एकदाच विचारले जातील, नॉन रिलेटिव्हिस्टिक आणि रिलेटिव्हिस्टिक. दोन्ही केसमध्ये तुम्ही जर सेम आन्सर लिहिलं तर तुम्हाला 2 मार्क कन्फर्म मिळणार आहेत. पण तुम्ही 4 मार्काची अपेक्षा करत असाल, एक तर तुम्हाला 4 मिळतील किंवा 0 मिळतील. लक्षात आलं? 2 क्वेश्चन विचारले, एक तर 4 मिळतील किंवा 0 मिळतील. 4 मिळतील किंवा 0. जर दोन्ही तुम्ही ट्राय केलं की 2/3 एकामध्ये लिहिलं, 1/3 एकामध्ये, एक तर दोन्ही बरोबर येतील किंवा एक तर दोन्ही चुकतील. तुम्ही 2 मार्काची अपेक्षा ठेवली तर कन्फर्म तुम्हाला 2 तरी मिळतील. एक तर 2/3 लिहा किंवा 1/3. दोन्हीमध्ये 2/3 लिहिलं तर एक तर बरोबर येईल. लक्षात आहे? किंवा 1/3 लिहिलं एक तर बरोबर येईल. लक्षात आलं? हा, हे थोडंसं व्यवस्थित लक्षात ठेवा. नॉन रिलेटिव्हिस्टिक आणि रिलेटिव्हिस्टिक. लक्षात आलं? नॉन रिलेटिव्हिस्टिक म्हणून 2/3 इज करेक्ट. जर रिलेटिव्हिस्टिक असतात तर 1/3 इज करेक्ट. लक्षात आलं? दोन्ही पण करेक्ट असतात, फक्त सिस्टम नुसार चेंज होते. आता बघा, इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल इज डायपोल. विचारले कोणासाठी? डायपोल साठी. डायपोल साठी 1/r सॉरी डायपोल 1/r². डायपोल. आता हे परत लक्षात ठेवा. मोनो potential is directly proportional to 1/r. Dipole V is directly proportional to 1/r². Quadrupole V is directly proportional to 1/r⁻3. Electric field एकनी वाढवायची 1/r², 1/r³, 1/r⁴. लक्षात आलंय? पण मी सांगितलं तुम्हाला की कंटिन्यू क्वेश्चन जो असतो हा पोटेन्शियल वरती असेल. तो मोनोसाठी असेल, डायसाठी असेल किंवा क्वाड्रोसाठी असेल. इथं काय विचारलं? डायपोल म्हणून 1/r². हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्कचा प्रश्न नाही, आरचा सुद्धा प्रश्न नाही. फक्त या 2 वरती फोकस करावा लागेल. मोनो 1/r, डाय 1/r². ट्रेस ऑफ अँटीसिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ट्रेस ऑफ अँटीसिमेट्रिक मॅट्रिक्स हे आताच बघितलं. अँटीसिमेट्रिक मॅट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स कसे असतात? 0 असतात. म्हणजे ट्रेस किती येणार? 0 येणार. त्यानंतर व्हॉट इज द पॅरालोकल स्पेन? तर या दोघांचा डॉट प्रोडक्ट जो आहे तो 0 यायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीने ते चूज करायचं. नेक्स्ट
del r square. ओके, आता मी ह्या कालच प्रॉब्लेम काय केलेला आहे, सॉल्व्ह करून दिले बा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये, बरोबर आहे. डेल आर स्क्वेअर, आर स्क्वेअरला घेताना कसं आहे, आर काय असतं, 1 मिनिट, आर स्क्वेअर प्लस आर स्क्वेअर बघा, 4 मार्क आहेत दोन्ही केससाठी, 2-2 मार्क आहेत. 2 मार्कासाठी हा क्वेश्चन, 2 मार्कासाठी हा क्वेश्चन. काल एक आपण फॉर्म्युला पाहिला होता, पण काय होता तो फॉर्म्युला, मला वाटतं डेल डॉट आर रेस टू एन, आर बार इज इक्वल टू हाऊ मच, 3 प्लस एन, आणि आर एस टू आय थिंक काय घेतलं तो, आर एस टू आय थिंक एन काय काहीतरी आलं होतं, मला वाटतं काहीतरी, आता मला आठवत नाही, बार काहीतरी असतं. काल मी घेतलेले आहे प्रॉब्लेम्स, पण त्या केसमध्ये मेन्शन केलं होतं हे सगळ्यासाठी व्हॅलिड आहे. फक्त जर इथं आर इज इक्वल टू किती असेल, -3 असेल, एन इज इक्वल टू -3 जर असेल तर त्या केससाठी ते व्हॅलिड नसतं, लक्षात ठेवा. आणि त्या केससाठी काय येणार मग आपल्याला, जर माझ्याकडे डेल आर टू द पॉवर 3 इंटू आर बार असेल तर मी काय घेतलं की 4 पाय डेल्टा क्यूब आर, हे काय करायचं, डायरेक्ट डायजेस्ट करायचं, लक्षात येत आहे. तर मग यामध्ये 5 सेकंड ऑप्शन, आणि त्यानंतर मी ते एक्सप्लेन करत असताना हे सुद्धा एक्सप्लेन केला, जर डेल 1 बाय डेल स्क्वेअर 1 बाय आर जर असेल तर सेम आन्सर, फक्त साइन काय घ्यायचा, मायनस घ्यायचं, मायनस डेल क्यूब आर. कालच एक्सप्लेन केल्या त्या गोष्टी मी सगळ्या, बघा. तर यामध्ये एक तर तुम्हाला लगेच जमेल, डेल स्क्वेअर 1 बाय आर इज इक्वल टू मायनस 4 पाय एप्सिलॉन 4 पाय डेल्टा क्यूब आर. तर त्यांनी आय थिंक 1D साठी दिलं म्हणून डेल आर आला, लक्षात आलं. 3D साठी जर दिलं असतं तर डेल क्यूब आर आला असतं, लक्षात आलं. म्हणजे दिस इज इक्वल टू हाऊ मच, 4 पाय डेल्टा आर. 1D डेल आर, 2D डेल स्क्वेअर आर, 3D डेल क्यूब आर. हा ऑप्शन आला करेक्ट. हा, त्यानंतर इथं बार नाही, पण बार मध्ये ऍडजस्ट करता येते का बघू आपण. आर स्क्वेअरला बार मध्ये नाही घेता येणार, मग आर स्क्वेअरला आपल्याला सॉल्व्ह करता येईल. ओके, हा, डेल स्क्वेअर म्हणजे काय की डेल स्क्वेअर, ओके, डेल आहे, डेल आर आहे, तर मग आय डॅब अपॉन डाबा एक्स, ओके, जे डॅब अपॉन डाबा वाय प्लस के. जर नसेल डायरेक्ट लक्षात येईल तर सॉल्व्ह करायचं, काय अडचण नाही. आर स्क्वेअर म्हणजे काय, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. हा, म्हणजे या केसमध्ये काय येणार, सपोज 2xy और बार आर इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. डॉट एक्स स्क्वेअर प्लस आर एस टू एन, आर एस टू एन मायनस 2 इंटू आर बार. ते फॉर्म्युला थोडासा वेगळा आहे, आय थिंक आर एस टू एन मायनस 1 असं काहीतरी आहे. तो हा फॉर्म्युला वाटल्यास मी परत लिहून देऊ शकतो. समजा डेल बार डॉट आय थिंक आर एस टू एन इज इक्वल टू एन आर एस टू एन मायनस 1 इंटू आर बार, असा काहीतरी फॉर्म्युला आहे. ओके, जर तसं केलं तर काय होणार, 2 मायनस 1 इज आर, आर इंटू आर बार, आर इंटू आर बार इज हाऊ मच, आर कॅप. मग इथं जर हा फॉर्म्युला जर आपण आर केला, अप्लाय केलं तर किती येईल, समजा डेल आर स्क्वेअर आहे, आर टू द पॉवर 2 म्हणजे किती येणार, 2 आर टू द पॉवर 2 मायनस 1 इंटू आर बार. लक्षात आलं. मग 2 मायनस 1 इज इक्वल टू हाऊ मच, 1, म्हणजे किती झालं, 2 आर इंटू आर बार. बट वी नो दॅट आर कॅप इज इक्वल टू हाऊ मच, आर बार अपॉन आर. बरोबर आहे, आर कॅप अपॉन आर बार. तर मग कसं ऍडजस्ट करता येईल आपल्याला, स्क्वेअर नो, पण याचा आन्सर 0 नाही, लक्षात घ्या. आन्सर इज नॉट इक्वल टू 0. तो आर बार, आर कॅप इज इक्वल टू आर बार अपॉन आर, आर इंटू आर बार. ओके, तो आर बार इज इक्वल टू आर स्क्वेअर. ओके, चालेल, मी सांगतो तो फॉर्म्युला, पण त्यासाठी सुद्धा एक फॉर्म्युला आहे. It is symmetric matrix, the odd numbers are determinant.
द मॅक्सिमल स्टेट ऑफ सिमेट्रिक ऑब्झर्वेबल फॉर सिमेट्रिक स्पेरिकल सिमेट्रिक. आता इथं जर स्पेरिकल सिमेट्रिक क्वेश्चन्स असेल, काय असेल, स्पेरिकली सिमेट्रिक, तर एच एल आणि झेड ह्या तीनही गोष्टी कशा होत असतात, कॉन्झर्व होत असतात. डोंट वरी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट. एच एल स्क्वेअर आणि एल झेड स्पेरिकल हाय टर्म, म्हणजे ही जी सिस्टम आहे क्वांटमचा क्वेश्चन्स आहे, ते एच एल स्क्वेअर आणि एल झेड डायरेक्ट लक्षात ठेवा. स्पेरिकली सिमेट्रिक जर असेल तर त्या केसमध्ये एच एल स्क्वेअर आणि एल झेड इज कॉन्झर्व्ड. Ground state energy of particle infinite square wave is 1 electron volt. The poor particle obey the Bose-Einstein conditions. Bose-Einstein, ओके. तर बघा, तर चारही पार्टिकल आपल्याला ग्राउंड स्टेट मध्ये ठेवता येतील. 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट ग्राउंड स्टेटची एनर्जी आहे. तर 4 पार्टिकल ठेवले तर काय करता येईल, मग 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट होईल. तर इथं काही रेस्ट्रिक्शन्स नाही, तर सगळे पार्टिकल आपल्याला कुठे ठेवता येतात, ग्राउंड स्टेट मध्ये ठेवता येतात. आणि 4 इलेक्ट्रॉन जर ठेवले, सॉरी 4 हे पार्टिकल जे आहेत कोणते, बी स्टॅटिस्टिक म्हणजे बोसॉन पार्टिकल जे आहेत ते किती ठेवता येतात, मग 4 आहे तर 4ही आपल्याला ग्राउंड स्टेट मध्ये ठेवता येतील. मग ते ग्राउंड स्टेटची एनर्जी किती होईल, 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. एनर्जी लेवल किती, एनर्जीची स्टेटची एनर्जी किती आहे, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि जेवढे ठेवू तेवढ्यानुसार तेवढी चेंज होईल. 2 बोसॉन ठेवले तर 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, 3 ठेवले तर 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इथं किती ठेवले, 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, म्हणून 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इथं जर फॉर्म्युलाच असते आणि बी स्टॅटिस्टिक सॉरी एफडी स्टॅटिस्टिक आणि स्टॅटिस्टिकल मेकॅनिक्स मध्ये असते तर एकामध्ये एक ठेवावं लागला असता. इथं जर क्वांटम नसतं तर क्वांटम मध्ये 2 ठेवता आले असते. Okay, which of the following is not a consequence of Heisenberg uncertainty? Absence of electron in atomic nuclei, extra stability of benzene ring, repulsive part of van der Waals. ओके, आता कॉन्सिक्वेन्स ऑफ अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल, तर ते आपण त्या अनसर्टन्सीच्या ऍप्लिकेशन मध्येच पाहिलं की ॲब्सेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर हे जे आहे ते अनसर्टन्टी दाखवून दिलं, बरोबर आहे. त्यानंतर एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी हा थोडा केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन आहे, पण तो सुद्धा हायझेनबर्ग प्रिन्सिपल रिलेटेडच आहे. आणि असिमेट्रिक नेचर ऑफ वेव्ह फंक्शन हे सुद्धा हायझेनबर्ग रिलेटेडच आहे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेन्स, फक्त हा जो रिपल्सिव्ह पार्ट ऑफ व्हॅन डर वाल्स हा जो पार्ट आहे दिस इज नॉट रिलेटेड विथ हायझेनबर्ग. किंवा थोडंसं लक्षात येईल की हा कशाचा आहे, स्टॅटचा क्वेश्चन, सॉरी स्टॅट मॅथचा क्वेश्चन आहे. हा काय आपल्याला क्वांटम मध्ये येणार नाही. म्हणजे 1-2 तर हे ऑप्शन तुमचे क्लिअर झाले की ॲब्सेन्स इन इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर, आणि हा तो ऑप्शन येणार नाही, हे रिलेटेड असू शकतात, हे क्वांटमचे पार्ट आहेत. फोकस ऑन हे 2. तर बेंझिन सुद्धा हायझेनबर्ग रिलेटेड आहे, फक्त रिपल्सिव्ह पार्ट ऑफ व्हॅन डर वाल्स हा एकदमच डायरेक्ट खूप दूरचा दिसतोय, म्हणून ऑप्शन तोच यूज करा. आता त्यानंतर हाही क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारलेला आहे, एकवेळेस आपण एकदा सॉल्व्ह करू. हा कशाने सॉल्व्ह करायचं लक्षात घ्या. तर using the Schrödinger equation. What is the Schrödinger equation? SI is equal to E psi. SI is equal to E psi. आणि H काय असतो, मायनस एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m डावा स्क्वेअर अपॉन डावा एक्स स्क्वेअर साय प्लस व्ही साय इज इक्वल टू ई साय. लक्षात येते, त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. हे जे फंक्शन आहे त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय येईल, पहिला डेरिव्हेटिव्ह येईल e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर, नाही का, डाबा अपॉन डाबा एक्स e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा अपॉन 2. पहिलं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, मग बी एक्स स्क्वेअर डेरिव्हेटिव्ह इज मायनस बी एक्स e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. आणि दुसऱ्या वेळी डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 होईल, म्हणजे मायनस बी e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. आणि दुसरा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे मायनस मायनस काय होणार, प्लस होणार, बी एक्स स्क्वेअर e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. लक्षात आलं, हा डबल डेरिव्हेटिव्ह झाला. म्हणजेच काय आलं, एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m, बरोबर आहे, आणि मायनस बी e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस बी एक्स स्क्वेअर e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. हा कोणता पार्ट झाला, हा डबल डेरिव्हेटिव्ह डावा स्क्वेअर साय अपॉन डावा एक्स स्क्वेअर, हा पार्ट जो आहे तो एवढा झाला, प्लस व्ही साय इज इक्वल टू ई साय. आता साय म्हणजे काय हो, तर साय म्हणजे हे वेव्ह फंक्शन. कोणतं वेव्ह फंक्शन, a टू द पॉवर बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2. आता a च्या जागेवरती आपण म्हणतो ओके, हा, तर a इथे घेऊ, a राहिला आपला a. आता मला सांगा a e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर इज नथिंग बट साय, म्हणजे कसं लिहिता येईल, एच क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m. लक्षात आलं, त्याला साय मध्ये कन्वर्ट करायचं, साय साय कॅन्सल करायचं किंवा ठेवलं तरी चालेल. मग हे किती येणार, मायनस बी प्लस इथं किती पार्ट शिल्लक राहणार, बी एक्स स्क्वेअर शिल्लक राहणार. ओके, आणि a e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर अपॉन 2, a e टू द पॉवर मायनस बी एक्स स्क्वेअर इज नथिंग बट साय.
तो बाहेर घ्या प्लस व्ही साय इज इक्वल टू ई साय. लक्षात आलं. आता या केसमध्ये काय करायचं, जो काही व्हेरिएबल पार्ट आहे हा पोटेन्शियलला द्यायचा आणि जो काही कॉन्स्टंट पार्ट आहे हा एनर्जीला द्यायचा. हा पी कॉन्स्टंट पार्ट झाला, हा एनर्जीला जाईल आणि हा व्हेरिएबल पार्ट जो आहे तो कशाला जाईल, पोटेन्शियलला. म्हणजेच इथे बाहेर मायनस असतं तर मग किती, मायनस व्ही एक्स स्क्वेअर प्लस व्ही इज इक्वल टू 0. म्हणजे व्ही इज इक्वल टू हाऊ मच, व्ही एक्स स्क्वेअर. म्हणजे पोटेन्शियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर. मेथड लक्षात आली, काही येऊ शकतं, कॉन्स्टंट पण येऊ शकतं. हे जर 0 आलं पोटेन्शियल म्हणजे यामध्ये व्हेरिएबल पार्ट आलाच नाही तर पोटेन्शियल 0 आला. कॉन्स्टंट पार्ट आहे तो एनर्जीला जायचा, व्हेरिएबल पार्ट आहे तो पोटेन्शियलला जायचा. म्हणजे पोटेन्शियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आणि जर माझ्याकडे 0 आला असतं हे पोटेन्शियल, म्हणजे इथं काहीच एक्सचा पार्टच नसता आला तर पोटेन्शियल किती आलं असतं, 0. म्हणजे त्या केसमध्ये काय की माझं पोटेन्शियल कॉन्स्टंट व्ही 0 आलं, याचा अर्थ पोटेन्शियल इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. लक्षात आलं. व्ही 0 म्हणजेच 0 म्हणजे काय, कॉन्स्टंट. 0 हा सुद्धा एक कॉन्स्टंट आहे ना. येस ना, कधी कधी कन्फ्युजन होतं. 0 आला आन्सर आणि ऑप्शन मध्ये कॉन्स्टंट आहे, तर त्या केसमध्ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कॉन्स्टंट इज करेक्ट. मेथड लक्षात आली. Using the Schrodinger equation minus h cross square upon 2m double square psi upon double x square plus v psi is equal to e psi. तो डबल डेरिवेटिव काढा. Put a variable part given to the b. Next. e to the power I phi. आता e to the power I m phi असतं लक्षात घ्या. क्वांटम मध्ये e to the power I m phi. म्हणजे ही m ची व्हॅल्यू येते I m phi. मग कंपेअर करा. e to the power किती आलं, 2 I phi. e to the power 2 I phi. जर कंपेअर केलं तर फाय ला फाय गेला, आय ला आय गेला तर m इज इक्वल टू किती आलं, 2 आलं. ओके. m2 जर असेल तर l ची व्हॅल्यू काय असते, l व्हॅल्यू l. ओके. तर l ची व्हॅल्यू जी असते ती m च्या रिलेटेड असते. येस ऑर नो. मायनस m व्हॅल्यू इज मायनस l2 प्लस l इन्क्लुडिंग 0 असतं. इन्क्लुडिंग 0 म्हणजे एक व्हॅल्यू जी आहे m ची व्हॅल्यू काय ना, m व्हॅल्यू इज नथिंग बट l. ओके. म्हणजे m इज इक्वल टू, याचा अर्थ काय, l इज इक्वल टू 2. l इज इक्वल टू 2 जर असेल तर l च्या व्हॅल्यू कशा असतात, l च्या व्हॅल्यू काय असतात, 0 1 2 अप टू n मायनस 1 असतात. n मायनस 1. ओके. मग n मायनस 1 जर असेल तर l ची व्हॅल्यू 2 आहे, याचा अर्थ n ची व्हॅल्यू किती असायला पाहिजे, 3 असायला पाहिजे. तेव्हाच l ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आली, 2 आली. लक्षात आलं. म्हणजे n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2. कशावरून, m वरून. m कसं कंपेअर करायचं, e टू द पॉवर I m phi. m मिळाला, बट एक l ची व्हॅल्यू काय असते, l इज नथिंग बट m असते. बाकी कोणते असू शकतात म्हणून आपण ती चूज केली, l इज इक्वल टू 2. l इज इक्वल टू असेल तर l ची व्हॅल्यू वरून n ची व्हॅल्यू काढता येईल. तर l ची व्हॅल्यू कशी असते, म्हणून ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट. n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट. आता बघा याच केस मध्ये दोन क्वेश्चन्स विचारलेत सेम, 13 आणि 15. परत सेम मेथड. पहिला डेरिव्हेटिव्ह घ्या, दुसरा डेरिव्हेटिव्ह घ्या. बघा e टू द पॉवर ix मायनस b, e टू द पॉवर मायनस ix प्लस b. पहिला डेरिव्हेटिव्ह घेतला किती आला, मायनस a आला, e टू द पॉवर मायनस ix प्लस b. दुसरा डेरिव्हेटिव्ह घेतला परत काय ना, मायनस ia स्क्वेअर e टू द पॉवर मायनस ix प्लस b अँड दिस इज नथिंग बट साइन. किती आला मग, i स्क्वेअर इज मायनस 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 प्लस e टू द पॉवर मायनस ix प्लस b. आणि हे म्हणजे काय झालं, साइन झालं. लक्षात आलं. म्हणजे मायनस h क्रॉस स्क्वेअर अपॉन 2m. ओके. आणि दिस इज नथिंग बट a स्क्वेअर आणि हा जो साय आहे तो बाहेर घेत आहे, प्लस v साय इज इक्वल टू e साय. लक्षात आलं. म्हणजे या केसमध्ये कोणताही व्हेरिएबल पार्ट सर्वाइव्ह नाही झालेला. मग कोणताही पार्ट जर व्हेरिएबल सर्वाइव्ह नाही झालं तर पोटेन्शियलचा पार्ट किती आला, v प्लस 0 इज इक्वल टू 0. म्हणजे v इज इक्वल टू, आताच मी सांगितलं, v इज कॉन्स्टंट वन. जर त्यामध्ये कोणताही एक व्हेरिएबल पार्ट नसेल तर v ला काय म्हणायचा, कॉन्स्टंट वन. आता ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. लक्षात आलं. सॉल्व्ह करायचं आणि परत ते जे फंक्शन येईल त्याला साय मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. म्हणजे साय लिहायचं, म्हणजे आपल्याला दोन्ही साईडचा साय काय करता येतो, कॅन्सल करता. इथे कसं लिहिलं मी, दिस पार्ट इज नथिंग बट साय, म्हणून ह्याच्या जागेवरती काय लिहिलं मी, साय लिहिलं. आयगन व्हॅल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर आर रिअल्स. स्क्यू हर्मिशन ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स येऊ शकतात. हे 12 42 इंटू 10 टू द पॉवर 7 आहे. वेलकम सॉइल ड्रॉप्स.
points are cube less at origin. हाँ आता बघा square described by the vertices. थोडंसं solve करू. The d bar is equal to epsilon and d bar असेल तर linear and non isotropic आहे. ओके हां म्हणजे d is directly proportional to epsilon जर असेल तर we can say the linear. ओके आणि त्यानंतर इथं काहीतरी व्हॅल्यू आली तर आयसोट्रॉपिक, जर काही व्हॅल्यू नाही आली तर आयसोट्रॉपिक. आता this is nothing but this is a power pointing vector 1 by mu naught e bar cross is the dimension of कशाच असतं डायमेन्शन्स तर एनर्जी असते. ओके दिस इज नथिंग बट पॉवर एनर्जी पर युनिट एरिया. तर हाय क्वेश्चन्स मी एक वेळेस विचारलेला आहे एक्झाममध्ये, व्यवस्थित चेक करा. पॉईंट हॅज अ डायमेन्शन, पॉइंटिंग वेक्टर डायमेन्शन इज, आणि सॉल्व करून दिलेला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इम्प्लाइज दैट मैग्नेटिक मोनोपोल does not exist. Does not exist मतलब del bar dot b bar is equal to 0. सिंपल. जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन है तो del bar dot b bar क्या एग्जिस्ट करता है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. सेम वैसे ही फाइंड आउट करना है तो वी कैन यूज हियर व्हिच इक्वेशंस, हियर वी कैन यूज द पॉइसन्स इक्वेशन. del square b is equal to minus rho by epsilon naught. डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, वी गेटिंग द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अरे समझ, सो वी कैन यूज हियर del square b, del square b is equal to minus rho by epsilon naught. Okay, so rho is equal to epsilon naught into del square v. तो इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद गेटिंग द वन ऑफ द आंसर. नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर किस में होती है? आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्टर्स. What is the electric field? Okay, हाँ या वर्ड यूज किया था मेटेलिक स्फीयर, स्फेरिकल सेल. मेटेलिक स्फीयर, स्फेरिकल सेल इसका मतलब क्या है? तो ऑल चार्जेस शिफ्टेड ऑन सरफेस. टोटल चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? हमारे सरफेस में हो जाएंगे. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ई इन कितना होगा? 0. क्यों? क्योंकि दे यूज द मेटेलिक. अरे मेटेलिक मतलब कंडक्टर हो गया सिस्टम, मेटेलिक कंडक्टर सिस्टम. कंडक्टर है तो ऑल चार्जेस शिफ्टेड ऑन सरफेस, तो ई इन 0. हम यहाँ से देखेंगे तो दिस इज थिंग लाइक दैट अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो k q upon r square. q is nothing but, sorry, k is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught means q upon 4 pi epsilon naught r square. अरे समझ में, ये मेटालिक वर्ड यूज किया इसलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 एंड आउटसाइड कैसे देखिएगा? लाइक अ पॉइंट चार्ज k q upon r square. उन्होंने दिया ऑप्शन इज लाइक दैट, लेकिन ऑप्शंस आउटसाइड तो 0 नहीं होगा, बस इनसाइड 0 वाला होने वाला ऑप्शन एक ही है. तो 0, q upon 4 pi epsilon naught r square. दोनों साइड q upon 4 by epsilon naught r होता नहीं है, कभी भी r square होता है. तो ये देखिए ये भी ऑप्शंस आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन इनसाइड जो होता है वो इंक्रीज होता है जनरली, बिकॉज दे डोंट गिव द लाइक दैट 1 by r square फॉर्म लाइक दैट. तो ये डिक्रीज नहीं होगा, तो इंक्रीज ही होगा. लेकिन दे आर गिवन द मेटेलिक स्फेरिकल सेल, तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? तो 0 ही होना चाहिए. ओके तो
तो इसके साथ रूट्स लिखाना पड़ेगा। द मोलर स्पेसिफिक इट इज 3/2 KR। तो उन्होंने एमबी स्टैटिस्टिक दिया, तो एमबी स्टैटिस्टिक हाउ मेनी पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल एंड 3 एनर्जी लेवल्स, 2 पार्टिकल एंड 3 एनर्जी लेवल्स। तो 2 पार्टिकल 3 एनर्जी लेवल्स है, सो मेनी टाइम्स दे आस्क द क्वेश्चंस, इस पे आस्क करते हैं। तो 2 पार्टिकल्स 3 एनर्जी लेवल्स, ए बी, क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल ए बी और ए बी, नेक्स्ट वो इंटरचेंज करना पड़ेगा, ए बी, नेक्स्ट ए बी, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और बी ए, सॉरी यहाँ ए यहाँ बी, और नेक्स्ट 3 जो रहेंगे वो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी। टोटल कंट्रीब्यूशंस 9। ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर इज 9 करेक्ट, बिकॉज दे आर द एमबी स्टैटिस्टिक्स। बी स्टैटिस्टिक्स होता तो दिस इज रिप्लेस्ड बाय 3 ओनली, दिस इज सपोज मान के चलिए कि बी स्टैटिस्टिक्स, तो बी स्टैटिस्टिक्स ए और ए, बिकॉज these are indistinguishable particles. Next A और A. How much? Total combination is 6. And for FD statistics AA or AA means here we are getting the 3 6 9. BE Bose-Einstein 6, FD statistics 3, MB statistics Maxwell 9. थ्री एन के आर। देखो प्रेशर्स, प्रेशर के लिए डी बाई एस, द मेन काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम ऑफ द क्लासिकल आइडियल गैस। फिर सेम यही भी अब भी सेम ही है, डी बाई एस लिखिए, तो सॉरी एस बाई डी लिखिए। तो यस प्रेशर के लिए भी सेम रिलेशन है, प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, ये सेम ही प्रॉब्लम हो गया ना वो भी। पी वी इज इक्वल टू जैसे हमने लास्ट देखा था, पी वी इज इक्वल टू एस अपॉन डी इंटू ई। ओके, तो उन्होंने बस क्या कर दिया, P is equal to S upon D into E upon D. Nothing is mentioned, मैंने तो बोला कि nothing is mentioned by default, this is a 3D case, तो डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन उन्होंने बोला कि क्लासिकल, क्लासिकल मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक, नॉन रिलेटिविस्टिक हो तो व्हाट इज द एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एम, पी स्क्वायर इज नथिंग बट एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब सिंपली इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब s इज इक्वल टू हाउ मच, s इज इक्वल टू 2, और डायमेंशन कितना होता है, नथिंग इज मेंशन बाय 3, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, e बाय, मतलब दिस इज 2/3। ओके, देखो अभी रिलेटिविस्टिक के लिए आ रहा है सेम। देखिए 46 क्वेश्चन, 49 क्वेश्चंस, वी गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स। अब ये रिलेटिविस्टिक केस आ गया, रिलेटिविस्टिक केस e इज इक्वल टू अगेन, e इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक केस में दें P is equal to PC होता है, PC is nothing but H cross KC, मतलब S is equal to how much, 1, तो dimension nothing is mentioned, 3 by U, we getting how many marks, 1/3, option number C is correct। next r bar dot p bar dot r bar, हमें अच्छी तरफ से सॉल्व करेंगे तो we getting the 3 I H cross, don't write down the zero, same दिख रहा है तो zero ऐसा नहीं, तो we can take the 3D case, I H cross 3 I H cross मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक रिलेशन इज, ओके तो यहाँ तो दिए उन्होंने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की, यूलिप्स फ्री एनर्जी, और ओके इसके लिए तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ अभी। तो टेवी पेशेंस प्रोग्राम तो थोड़ा सा भी याद रहेगा, नहीं रहेगा मैंने बता सकता भी, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। लिखिए तो टेवी पेशेंस प्रोग्राम, टेवी पेशेंस प्रोग्राम, टेवी पेशेंस प्रोग्राम, तो कैसे लिखना है देखिए, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। ओके, 2 क्लॉकवाइज लेना है, 2 एंटी क्लॉकवाइज लेना है, 2 एंटी क्लॉकवाइज लेना है। देखिए dt अपॉन dv, dt अपॉन सॉरी फर्स्ट टर्म मैक्सवेल इक्वेशन dt अपॉन dv। ओके, एट दैट टाइम कौन सा रह गया, अभी यस रह गया तो यहाँ यस लिखिए। नेक्स्ट अभी कौन मिसिंग था, यहाँ से रिपीट आ जाइए, तो p मिसिंग था तो रिवर्स आ जाइए अभी,
तो dp अपॉन ds, dp अपॉन ds एट कांस्टेंट, dp अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम v। अरे समझ में? लेकिन जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो राइट ऑन द माइनस साइन। नेक्स्ट, तो थर्ड इस पे फोकस करिए, पहला इस पे फोकस करिए, सेकंड वाला थर्ड पे फोकस करिए। अगेन क्लॉकवाइज, ds अपॉन dp, ds अपॉन dp, कौन रहेगा नेक्स्ट वाला? t, t2 को चांस दीजिए। नेक्स्ट, अभी कौन मिसिंग था? ds अपॉन dp, और t का चांस हो गया तो मिसिंग v है, तो v से स्टार्ट करिए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, तो dv अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। राइट ऑन हियर साइन इज माइनस। दो क्लॉकवाइज हो गए, अभी दो एंटी क्लॉकवाइज, या इस डायरेक्शन से जाइए, dt अपॉन dp, dt अपॉन dp एट कांस्टेंट, कौन है थर्ड वाला? s है, इज इक्वल टू, कौन मिसिंग था? v मिसिंग था, तो dv अपॉन ds एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज थर्ड मैक्सवेल। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाते टाइम ऑलवेज मेमोराइज करिए, पॉजिटिव लिखिए, और फोर्थ वाला यहाँ से स्टार्ट करिए, ds अपॉन dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, कौन मिसिंग है? p मिसिंग है, तो dp अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हो गया फोर मैक्सवेल इक्वेशन। कौन सा वर्ड याद रखना है? टीवी स्पेशल प्रोग्राम, टीवी स्पेशल प्रोग्राम, TVSP। तो दो क्लॉकवाइज थे, dt अपॉन dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी, व्हिच वन इज मिसिंग? p, तो राइट डाउन इन एंटी क्लॉकवाइज, dp अपॉन ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लॉकवाइज माइनस। सेकंड वन यहां से स्टार्ट करिए, ds अपॉन dp एट कांस्टेंट टेंपरेचर, कौन मिसिंग था? v, तो यहां से स्टार्ट करिए, dv अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, dt upon dp at constant entropy, dt upon dp at constant entropy, which one is missing? v, यहाँ से स्टार्ट करिए, dv upon ds at constant pressure। नेक्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करिए, ds upon dv at constant temperature, which one is missing? p is missing, right on anti-clockwise, dp upon dt at a constant volume। नेक्स्ट, अभी जो उन्होंने क्वेश्चन एक्चुअली पूछे तो एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, और इस पे रिलेटेड है, तो इस पे रिलेटेड भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ, dq is equal to du plus dw, dq is equal to du plus dw, okay। Next, enthalpy, h is equal to u plus pv, okay। And the next, Helmholtz free energy, f is equal to u minus ts, okay। And Gibbs free energy is equal to h minus ts, ये याद रखिए, okay। Take the df value here, df is equal to du minus tds minus SDT, okay। Differentiations, what is the value of du? du को क्या लिख सकते हैं हम? du is equal to this one, okay। तो du is equal to क्या हो जाएगा? dq minus dw minus tds minus SDT। और सेकंड लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स? dq is equal to, sorry, ds is equal to dq upon t, मतलब dq is equal to how much? tds, this one। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, तो tds minus dw can be written as pdv minus tds minus sdt, ओके। तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा? tds गेट कैंसिल, मतलब df is equal to how much? minus pdv minus tds। हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो एट दैट टाइम ये पार्ट जीरो होना चाहिए, तो वी कैन टेक द एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट ले लिया, तो वी गेटिंग द डबा f अपॉन डबा v। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम एंट्रोपी कांस्टेंट लेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट इज पार्ट इज गेटिंग जीरो, क्लियर। नेक्स्ट, जब हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो वी कैन टेक द टेम्परेचर T इज इक्वल टू माइनस डबा f अपॉन डबा s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए इसमें कुछ रिलेशन हो सकते हैं, तो प्रेशर इज इक्वल टू डबा f अपॉन डबा t, डबा f अपॉन डबा t तो नहीं है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, तो ये आपका रिलेशन है नहीं, ये वो है, ओके, हाँ, डबा f अपॉन डबा v है ना, फर्स्ट वाला, डबा f अपॉन डबा v एट अ कांस्टेंट एंट्रोपी। देखिए डबा v अपॉन डबा f, डबा v अपॉन डबा v एट अ कांस्टेंट t, डबा v अपॉन डबा, सॉरी, डबा f अपॉन डबा v एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, नो, तो बाकी वाले रिलेशन चेक करिए, एंट्रोपी S इज इक्वल टू
एंट्रोपी है उधर नहीं, एंट्रोपी इज नॉट सर्विंग हियर। तो गिब्स फ्री एनर्जी देखिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, तो गिब्स फ्री एनर्जी जी इज इक्वल टू हाउ मच, जी इज इक्वल टू यस एच माइनस टी एस। तो लीजिए डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस यस डी टी। ओके, डी एच क्या होता है, तो एच इज इक्वल टू क्या होता है, तो यू प्लस पी वी, सॉरी यू प्लस पी वी। तो डी एच कितना होगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी टी। ओके, सब्स्टिट्यूट करिए, तो डी एच इज इक्वल टू, बोलिए डी एच इज इक्वल टू डी यू मीन्स अभी तो देखा हमने टी डी एस माइनस पी डी वी। ओके, this is the value of du, okay, and plus pdv plus vdp minus tds minus yes dt, tds minus yes dt। क्या पार्ट, कौन सा पार्ट कैंसिल होगा, tds गेट कैंसिल। ओके, नेक्स्ट pdv गेट कैंसिल, मींस dg is equal to vdp minus sdt। अब निकलिए, प्रेशर वॉल्यूम निकलना है, तो क्या आएगा, dc अपॉन dp एट कांस्टेंट क्या लेना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्रोपी एस इज इक्वल टू dc अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए dg वाला रिलेशन है कि नहीं, तो dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर, dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंट्रोपी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वन इज करेक्ट, तो ये एंट्रोपी वाला करेक्ट है, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी वाला करेक्ट है, dg अपॉन dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर, dg अपॉन dt एट अ कांस्टेंट प्रेशर। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई एक्सक्यूज है नहीं। कभी कभी ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, dg इज इक्वल टू जीरो, dg इज इक्वल टू जीरो मतलब g इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब कांस्टेंट, जब हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब गिब्स फ्री एनर्जी इज कांस्टेंट। सिमिलरली हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के लिए भी बोल सकते हैं हम, dF इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस पी डी वी प्लस माइनस टी डी एस। जब हमारे पास वॉल्यूम और एंट्रोपी कांस्टेंट हो, तो dF इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आ रहेगा। मतलब F इज कांस्टेंट, कब कांस्टेंट, जब हमारे पास वॉल्यूम और एंट्रोपी जीरो सॉरी कांस्टेंट होगी, तभी हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी इज कांस्टेंट इफ pressure and temperature is constant, volume and entropy is constant, is like that। लेकिन इससे पहले आप ये याद रखिए, dq is equal to du plus dw, h is equal to u plus pv, f is equal to u minus ts, g is equal to h minus ts। और ये जो वैल्यू है उसमें सब्स्टिट्यूट करिए, टेक द टोटल डेरिवेटिव and we getting the answer is like that। इसके हिसाब से आप एडजस्ट करिए, ओके। सेम वो भी याद रखिए, फॉर मैक्सवेल इक्वेशन, इसमें कोई भी एक मैक्सवेल इक्वेशन वो पूछ सकते हैं। r इज इक्वल टू 8 और इक्वेशन में आएगा लाइक दैट अ सर्कल। ओके, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेल स्क्वायर आर स्क्वायर, आई थिंक n+2, इसका भी एक फॉर्मूला है, n+2 सॉरी डेल स्क्वायर r to n इज इक्वल टू n into n+1। इसका फॉर्मूला मैं शायद ग्रुप पे सेंड कर सकता हूँ। ओके, जो तीनों भी फॉर्मूले जब तक लास्ट हमने देखा था, डेल इज आर स्क्वायर, अभी डेल स्क्वायर आर स्क्वायर, इनके तीनों के भी फॉर्मूले हैं। ओके, इसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, देखिए कि वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द a e⁻x हैव द इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, मतलब इसका जीरो आना चाहिए। तो y की वैल्यू, दिस वैल्यू इज नथिंग बट y वैल्यू, तो पुट करिए कि 1/1 पुट करिए, ये जीरो आ रहा है, तो दिस विल बी सॉल्यूशंस। आ रहा है समझ में,
मतलब इसमें 1/1 पुट करिए, वी गेटिंग द जीरो वैल्यू, देन वी कैन से दिस इज द सॉल्यूशंस। एक तो सॉल्यूशन दिया है उन्होंने a e⁻x, तो नहीं तो एक बार हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, विच वन यूजिंग द डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो इसे कैसे लिखिए, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मतलब m वी कैन टेक कॉमन आउट, m माइनस 1 प्लस माइनस 1 वी कैन टेक कॉमन आउट, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस x होता है, 1 इज इक्वल टू mx। तो एक तो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, क्या सॉल्यूशन दिया है, x a e टू द पावर x। तो सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या रहेगा, सेकंड वाला सॉल्यूशन रहेगा सिंपल, एक तो सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया है, e टू द पावर x दिया है, तो मान के चलिए ये मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा c e टू द पावर माइनस x प्लस c2x e टू द पावर माइनस x। एक सॉल्यूशन क्या दिया है उन्होंने, a e टू द पावर x दिया है, तो सेकंड वाला सॉल्यूशन क्या रहेगा, c2 e टू x e टू द पावर माइनस x, मतलब x e टू द पावर माइनस x। और सिंपल क्या करिए, तो उसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, वी गेटिंग सम वैल्यू, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए या वैल्यू पुट करिए, उसका आंसर 0 आ गया तो वी गेटिंग द दिस ओनली सॉल्यूशंस। नेक्स्ट, z square plus a square, a is greater than this one, what is the same is circle infinite, the upper half plane। अपर हाफ प्लेन में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अपर हाफ प्लेन में क्या करना था, उन्हें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, मतलब z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब z इज इक्वल टू हाउ मच, प्लस और माइनस ai। अपर हाफ प्लेन मतलब ओनली वी कैन टेक द प्लस ai वैल्यू, मतलब लिमिट z टेंड्स टू ai वैल्यू चीज, मतलब z माइनस ai टेकन 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम, z प्लस ai और z माइनस ai लिखेंगे, z माइनस ai गेट कैंसिल, z की वैल्यू ai लिखिए, ai प्लस ai बिकम 1 अपॉन 2ai, मतलब ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट। अपर हाफ प्लेन बोला है उन्होंने, इसीलिए वी कैन राइट ऑन द 2 pi I upon a is correct। z square plus a square same circle upper half plane। Control the 2 pi I तो इसके लिए कंट्रोल के लिए क्या होता है, तो 2 pi I कंट्रोल दिया इनटू 2 pi I, ओके 2 a I, ओके I get cancel, a get cancel, means we getting simply pi upon a, multiply by 2 pi I किया उन्होंने, तो pi upon a, वो मल्टीप्लाई नहीं करते 2 pi I को, तो we getting simply 1 upon 2 a I is answer, clear। next, consider simple pendulum length L, the plane, the kinetic energy कितना होता है, तो 1 half ml square theta dot square। what is the velocity here, सिंपल पेंडुलम में वेलोसिटी क्या होती है, दिस इज द मूविंग इन द डायरेक्शन, l इज द लेंथ, एंगल इज थीटा, दिस वेलोसिटी इज हाउ मच, l थीटा डॉट, मींस v इज इक्वल टू हाउ मच, l थीटा डॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1 हाफ m स्क्वायर होता है, ओके तो 1 हाफ m इनटू v स्क्वायर मींस l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी मींस ऑप्शन नंबर विच वन इज करेक्ट, 1 हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। Next, in conjugate p theta of the simple pendulum of the support, okay, p theta in simple pendulum, okay, at the simple pendulum mother, what is the Hamiltonian h is equal to how much, p theta square upon 2m plus mgl cos theta plus mgl cos theta, okay। आता त्यांनी conjugate p theta विचारलं, तर p theta is equal to minus डावा h upon डावा theta असतो, मग mgl cos theta चं काय येणार, mgl माइनस साइन थीटा, mgl माइनस साइन थीटा, आणि माइनस माइनस काय होणार, प्लस होणार, mgl साइन थीटा, ओके। कॉन्जुगेट ऑफ p थीटा इन सिंपल पेंडुलम सस्पेंडेड सपोर्ट, ओके कॉन्जुगेट मोमेंट p थीटा विचारले नाही का, तर हॅमिल्टोनियन मध्ये नाही तर लॅग्रेंजियन मध्ये घ्यावं लागेल। लॅग्रेंजियन काय असतं आपल्याकडे, l इज इक्वल टू 1/2, आताच पहिलं 1/2 m l स्क्वेअर थीटा डॉट स्क्वेअर माइनस सपोज mgl cos थीटा, मग p थीटा जनरलाइज मोमेंट का p थीटा इज इक्वल टू काय असतं, डावा l अपॉन डावा थीटा डॉट, मग किती येणार 1/2 ml स्क्वेअर थीटा डॉट इंटू 2 म्हणजे 2 थीटा डॉट, 2 गेट कॅन्सल, गेटिंग
ml square theta dot. Partial derivative of Lagrangian with respect to generalized velocity is known as generalized momenta किंवा conjugate momenta. Conjugate momenta p theta is equal to ml square theta dot. पोटेन्शियल आहे तर हे असिमेट्रिक टाइप पोटेन्शियल आहे लक्षात घ्या. तर पोटेन्शियलचं नेचर जर असं असेल v ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वेअर सिंपल. कोणत्या रिजनमध्ये मायनस इन्फिनिटी इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन प्लस इन्फिनिटी, म्हणजे नेचर जर असं असेल तर एनर्जी असते n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा आणि n स्टार्टिंग फ्रॉम 0,1,2. ओके. बट पोटेन्शियल जर आपल्याकडे असं असेल पोटेन्शियल v ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वेअर, पण कुठं राईट हाफला म्हणजे x इज ग्रेटर दॅन 0 आणि इकडे जर इन्फिनिटी असेल x इज लेस दॅन 0 ला, म्हणजे नेचर इज लाईक दॅट पोटेन्शियल. तर त्या केसमध्ये फक्त असिमेट्रिक वेव्ह फंक्शन सर्वाइव्ह होतं आणि त्या केसमध्ये एनर्जी कशी असते n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा आणि n स्टार्टिंग फ्रॉम 1,3,5 किंवा n प्लस 3/2 सुद्धा घेता येतं आणि n स्टार्टिंग फ्रॉम 0,1,2. लक्षात आलं. तर या केसमध्ये काय दिलं त्यांनी v ऑफ x n स्टार्टिंग फ्रॉम 0,1,2 म्हणजे आपल्याला n प्लस 3/2 घेता येईल 0. लक्षात घेत आहे. मग 0 टाकलं तर किती ना 3/2 आलं का तेच 3/2. यस. n इज इक्वल टू 1 to 3 घेतलं तर 3/2 n इज इक्वल टू परत 3 7/2. अशा पद्धतीने ते सिक्वेन्स जे आहे ते आपल्याला काय व्हायला पाहिजे सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. तर ती कंडिशन पहिल्यांदा हे लक्षात ठेवा. ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय कोणतं इक्वेशन देतात त्यानुसार ते ऑप्शन चूज करायचं. लक्षात आलं. n प्लस 1/2 h क्रॉस ओमेगा n इज इक्वल टू 1,3,5,7. त्यानंतर किती यायला पाहिजे 3/2 नंतर 3 into 2 6 7/2 यायला पाहिजे नॉट 5/2. आता बघा हे सी ऑप्शन दिला n प्लस 1/2 n ऑल. इथं जरी 3/2 दिला तर इथं 0 ला किती येत आहे 3/2 येत आहे, पण 1 घेतल्यानंतर 5/2 येतं. तर 5/2 इज नॉट अलाउड 7/2 इज अलाउड. म्हणून h नी n प्लस 1/2 n इज ऑड. n इज ऑड 1,3,5,7. नाही तर पटकन तुम्ही घ्या की n इज इक्वल टू 3/2 आणि n इज इक्वल टू 0,1,2 टाकलं तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नॉट इज ए इज करेक्ट. परत आला तोच रिपीटेड क्वेश्चन r bar dot p bar is nothing but 3 h cross ground state energy quantum mechanical system is suppressed. हा सुद्धा रिपीटेड झाला आता क्वेश्चन्स. ओके. स्टेट Lx Ly which of the following statements symmetric potential has आता परत हा सुद्धा रिपीटेडच आहे. ग्राउंड स्टेट क्वांटम मेकॅनिकल सिस्टम लेस सप्रेस हा रिपीटेड आहे. आता हा डायमेन्शन आपण एक्झाम मध्ये दिलेला आहे का. त्यानंतर ई बार डॉट व्ही बार इज इक्वल टू किती असतो ओमेगा अपॉन सॉरी ई बार डॉट व्ही बार द रिलेशन बिटवीन ई नॉट व्ही नॉट. ओके. हां. तर ह्यामध्ये फोर्थ मॅक्सवेल इक्वेशन घ्यायचं आपण. डेल बार क्रॉस ई बार इज इक्वल टू किती del bar cross E bar is equal to minus dava B upon dava T. ओके. आणि del bar cross E bar म्हणजेच काय del काय असतो I K असतो लक्षात घ्या आणि dava upon dava T is equal to minus I ओमेगा. त्या व्हॅल्यू टाकून I K bar cross D E bar is equal to minus minus plus I ओमेगा B. I कॅन्सल होईल. जर मॅग्निट्यूड घेतलं तर काय येणार K E is equal to ओमेगा B. मग करा ऑप्शन कोणता बरोबर आहे. किंवा जर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर E अपॉन बी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी आला सॉरी ओमेगा अपॉन के. ओमेगा अपॉन के इज नथिंग बट फेज वेलोसिटी. फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट सी घ्या म्हणजे E अपॉन बी इज इक्वल टू सी. हे कधी कधी विचारलं जाऊ शकतं पण आता ऑप्शन वेगळा आहे थोडासा. तर ऑप्शन काय आपल्याकडं E नॉट के इंटू बी नॉट ओमेगा आहे का बघा. बघा तेच आलं आपलं E नॉट. फक्त तिथं काय घेतलं नॉट घेतला मॅग्निट्यूड घेतलं त्यांनी ए के ई नॉट ओमेगा बी नॉट. मग कशावरून तर थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन. हे लक्षात ठेवा. कधी पण तुम्हाला सी जरी आणायचं असेल तर युजिंग द थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन. असं काय आणायचं असेल तर युजिंग थर्ड मॅक्सवेल इक्वेशन. नेक्स्ट. आता पॉईंट चार्ज क्यू केप्ट ॲट अ डिस्टन्स 2r ग्राउंडेड कंडक्टिंग द स्पियर. कालच घेतलं आपण ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पियर. ओके. किती चार्ज आहे आपल्याकडे क्यू चार्ज आहे. किती डिस्टन्स वरती ठेवला आहे 2r डिस्टन्स वरती ठेवला आहे बरोबर आहे. चार्ज क्यू ॲट अ 2r डिस्टन्स आणि रेडियस किती दिली आहे अपॉइंट चार्ज क्यू ॲट अ डिस्टन्स 2r द ग्राउंडेड कंडक्टिंग ऑफ द रेडियस r. रेडियस r दिली आहे त्यांनी रेडियस r. ओके.
कालच मी सांगितलं, जर प्लेन मिरर असेल तर इमेज डिस्टन्स इज इक्वल टू रिअल डिस्टन्स आणि इमेज चार्ज इज इक्वल टू मायनस रिअल चार्ज. पण जर आपल्याकडे सिस्टम स्पियर असेल, स्पेरिकल सेल असेल, तर त्या केसमध्ये काय की इमेज डिस्टन्स इज इक्वल टू रेडियस स्क्वेअर अपॉन डिस्टन्स, आणि इमेज चार्ज इज इक्वल टू मायनस रिअल चार्ज इंटू रेडियस अपॉन डिस्टन्स. ओके, आता माझ्याकडे रेडियस किती आहे, आर आहे, तर राईट डाउन द स्क्वेअर. ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टन्स, डिस्टन्स इज हाऊ मच, 2r. तर एक आर गेट कॅन्सल, किती येणार, r/2 येणार. लक्षात आलं. आणि त्यानंतर रिअल चार्ज किती आहे, q आहे, रेडियस किती आहे, r आहे, डिस्टन्स किती आहे, 2r. आर गेट कॅन्सल, मायनस q/2. म्हणजे माझ्याकडे इमेज चार्ज किती आला, मायनस q/2 आणि इमेज डिस्टन्स किती आलं, r/2. चेक करा पटकन 1 मिनिटामध्ये. चार्ज मायनस q/2, डिस्टन्स r/2. एका मिनिटामध्ये आन्सर येऊन जाईल तुमचा. त्यानंतर इलेक्ट्रिक पोल डिस्टन्स r इज इलेक्ट्रिक डायपोल. आपण रिपीटेड झाला, आताच आपण पाहिलं होतं डायपोल मोमेंट साठी किती असतं, 1/r², 1/r² म्हणजे r⁻². या केसमध्ये मॅग्निट्यूड जर सेम आहे आपल्याकडे तर ती प्लेन पोलराइज असते. मॅग्निट्यूड जर तुमच्याकडे डिफरंट असेल, सॉरी मॅग्निट्यूड सेम आणि इथला जो पार्ट असतो अँगलचा तो जर 0 किंवा 180 असेल तर प्लेन पोलराइज. जर π/4 असेल आणि मॅग्निट्यूड सेम असेल तर सर्क्युलरली पोलराइज. जर तुमच्याकडे मॅग्निट्यूड डिफरंट असेल आणि अँगल जर π/4 असेल तर इलेक्ट्रिकल पोलराइज. परत सेम, गॅस इनिशियली इन्क्रीज बाय 2 टाइम्स डबल NkLn 2. आता जो आपण सॉल्व केला तर 2 टाइम्स ने इन्क्रीज केलं, VV गेट कॅन्सल, M 2 टाइम्स. नेक्स्ट, परत त्यानंतर टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी इन्क्लोज बाय डबल द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स. आताच मी मगाशी लिहिलं होतं बघा, फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स म्हणजे फोटॉन्स. हा बघा, नंबर ऑफ फोटॉन्स म्हणजे नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻3. त्यांनी काय विचारले की द टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी इन्क्रीज बाय डबल द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन एनक्लोजर इन्क्रीज बाय फॅक्टर. तर 2⁻3 मीन्स 8. नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स 8. परत 9 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी, हॅव टोटल एनर्जी इज 9 एप्सिलॉन नॉट टोटल नंबर ऑफ मायक्रोस्टेट्स. ओके, तर या यांची एनर्जी जी आहे ती 9 एप्सिलॉन नॉट एनर्जी येणं गरजेचं आहे. तर याला कसं करायचं असतं, पहिली एनर्जी किती बघा, 0 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन आणि 3 एप्सिलॉन. 0 मग काय करायचं, n1 × 0 प्लस n × एप्सिलॉन प्लस n3 × 2 एप्सिलॉन प्लस n4 × 3 एप्सिलॉन इज इक्वल टू किती यायला पाहिजे, 9 एप्सिलॉन. तर एप्सिलॉन एप्सिलॉन काय होत जाणार, कॅन्सल होणार. n1 × 0 मग किती येणार, n2 प्लस 2n3 प्लस 3n4 इज इक्वल टू 9. तर असे किती पार्टिकल्स दिलेत आपल्याला, 3 डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल हॅव द टोटल एनर्जी इज 9. म्हणजे 3 डिस्टिंक्शेबल पार्टिकल आहे, त्यांची एनर्जी किती यायला पाहिजे, 9 यायला पाहिजे. तर मग 3ही पार्टिकल जर मी इथे ठेवले तर एनर्जी किती येणार, 9. म्हणजे कॉम्बिनेशन कसं येईल माझं, 0 0 0 आणि 3. म्हणजे तिसऱ्या स्टेटमध्ये, चौथ्या स्टेटमध्ये 3 पार्टिकल ठेवले तर मला किती मिळतील, 9 ॲडिशन मिळेल. त्यानंतर काय करता येईल अजून, 9 तर एकच कॉम्बिनेशन देते काय. परत इथं जर मी 2 ठेवले तर 2 2 4, 4 आणि 3 7. किती सोपा क्वेश्चन. एकही कॉम्बिनेशन देते, फक्त एकच कॉम्बिनेशन तुम्हाला ॲडिशन किती देईल, 9 देईल. आता बघ, कुठेही 3 पार्टिकल ठेवले तर 9 येणार नाही, 3 2 6. ओके, 3 तर येणारच नाही. लक्षात आलं. म्हणजे फक्त एकच कॉम्बिनेशन. अशा पद्धतीने काय करायचं, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एनर्जी, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू एनर्जी असं करायचं. आणि राईट साईडला जेवढी एनर्जी पाहिजे तेवढी घे. तर 4 एप्सिलॉन असतं तर मी राईटला 4 एप्सिलॉन लिहिलं असतं. मग एप्सिलॉन कॅन्सल केलं की सिंपल कसं येणार, n1 समथिंग इन n2 प्लस समथिंग इंटू n3 इज इक्वल टू नंबर येणार. मग एवढ्या ट्रायल एरर बेसिसवरती ठेवून द्यायचे की एवढ्या फॉर्ममध्ये जर ठेवलं तर आपल्याला एनर्जी किती यायला पाहिजे, 9 यायला पाहिजे. तर तेवढेच कॉम्बिनेशन अलाउड असतील. मी जर 0 0 3 ठेवले म्हणजे यामध्ये किती ठेवा, काय फरक पडणार आहे की 0ला काय फरक पडणार नाही. म्हणून काय करायचं, n1 × 0 प्लस 3. मग इथं कसंही ठेवलं तरी फक्त एकाच कॉम्बिनेशनला किती एनर्जी येईल, 9.
3 गुणिले 3 9. बाकीच्या मध्ये किती ठेवावे लागतील पार्टिकल 0 0 0 आणि इथं 3. 3 पेक्षा जास्त ठेवता येत नाही कारण 3च मॅक्झिमम आपल्याला दिलेले आहेत. फॉर प्रोटॉन गॅस केमिकल पोटेन्शियल 0 लक्षात ठेवायचं. केमिकल पोटेन्शियल फॉर प्रोटॉन गॅस 0. बोझॉन गॅस निगेटिव्ह. फर्मियन गॅस आता D1 लाईन आणि D2 लाईन्स इथं लक्षात ठेवायचे. D1 लाईन D2 लाईन्स 928 90 आणि 98. 2p 3/2 पासून एक ट्रान्झिशन होईल आणि 2p 1/2 टू 2s 1/2 मध्ये एक ट्रान्झिशन होईल. आता बघा 290 आणि मला वाटतं 98 असतं. 58 90. तर 2p 3/2 ला कसं स्प्लिटिंग होईल? हे 2p 3/2 असेल आणि 2p 1/2 असेल, बरोबर आहे. आणि इथं 2s 1/2 हे दोन ट्रान्झिशन्स होते, बरोबर आहे. तर या केसमध्ये कोणाची एनर्जी जास्त असेल तर हीच हा गॅप आहे हा जास्त असणार आहे. मग जास्त गॅप असेल तर कमी एनर्जी असायला पाहिजे. म्हणजेच लेंथ जास्त असेल E इज इक्वल टू काय असतं SC असतं. SC अपॉन लांबडा. लांबडा जेवढा जास्त तेवढी एनर्जी कमी, बरोबर आहे. म्हणजे ज्याची वेवलेंथ जी असतं त्याची एनर्जी कशी असते? कमी असते. आपल्याकडे काय असतं 5890 मला वाटतं आणि 5896 अशा दोन वेवलेंथ झाल्या. एक D1 साठी ह्याला म्हणायचं D1 ट्रान्झिशन D2 ट्रान्झिशन. ओके. मग D2 ट्रान्झिशन विचारलंय त्यांनी. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय 5890 वेवलेंथ कमी एनर्जी जास्त. म्हणजे हे ट्रान्झिशन कुठून होणार? 2p 3/2 टू 2s 1/2. D1 लाईन विचारलं तर त्याची वेवलेंथ 96 येईल म्हणजे त्याची एनर्जी कमी येईल. तर त्या केसमध्ये 2p 1/2 टू 2s 1/2. लक्षात आलं थोडंसं ट्रान्झिशनचं. 2p 3/2 टू 2s 1/2 या केसमध्ये जास्त एनर्जी असेल. 2p 1/2 टू 2s 1/2 ट्रान्झिशन मध्ये. लक्षात आलं. हे सुद्धा ऑप्शन येईल पण कधी D1 लाईन साठी येईल. How many number of electron put in atomic cell up to n is equal to 5? n is equal to 5 साठी किती इलेक्ट्रॉन्स? म्हणजे up to 5 साठी up to 5 n is equal to up to 5 म्हणजे जनरल आपण कसं करत असतो 2n² आणि n स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, कुठपर्यंत 5 पर्यंत. 2 गुणिले 1 चा वर्ग 2 अधिक 2 चा वर्ग 2 4 4 दुने 8 बरोबर. 3 चा वर्ग 9 9 दुने 18 4 चा वर्ग 16 16 दुने 32 अधिक 32 अप टू 5 म्हटले त्यांनी. 5 नाही अप टू 5. तर 32 नॉट 40 40 आणि 20 सॉरी 60 टू n स्क्वेअर 2 2 चा वर्ग 4 4 दुने 8 32 चा वर्ग 9 दुने 18 आणि 4 चा वर्ग 16 16 दुने 32 32 ऑप्शन्स काय आहेत आपल्याकडे 50 36 करस्पॉन्डिंग atomic cell corresponding to n is equal to 5 नाही करस्पॉन्डिंग सेल टू n is equal to 5 सॉरी अप टू 5 नाही तर करस्पॉन्डिंग टू 5 विचारलंय. करस्पॉन्डिंग टू 5 म्हणजे 5 साठी किती? n is equal to 5 तर 2n स्क्वेअर. तर n is equal to how much? 5 5 into 20 2 into 20 सॉरी 25 into 2 is how much? 50. एवढे सिंपल क्वेश्चन सुद्धा विचारले जातात. बघा इथे तुम्हाला 4 मार्क मिळाले असते. पहा 96 D1 लाईन 96 आताच मी एक्सप्लेन केलं. दोन ट्रान्झिशन होतील 2p 3/2 टू 2s 1/2 आणि 2p 1/2 टू 2s 1/2. तर 2s 1/2 टू 2s सॉरी 2p 1/2 टू 2s 1/2 मध्ये कसं असेल? कमी गॅप असेल म्हणजे कमी एनर्जी असेल म्हणून याची वेवलेंथ जास्त. आणि D2 लाईन मध्ये काय होतं 2p 3/2 टू 2s 1/2 यामध्ये गॅप जास्त असणार आहे म्हणजे वेवलेंथ कशी येईल आपल्याला? कमी येईल. D5/2 टू ट्रान्झिशन साठी किती लाईन्स येतील? 3/2 ला स्प्लिट करा 1/2 ला स्प्लिट करा. 1/2 5 6 7. व्हॉट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हेलियम? हेलियम साठी कॉन्फिगरेशन ला हेलियम इज हाऊ मच 1s2 म्हणजे 1s2 म्हणजे एक अप इलेक्ट्रॉन एक डाऊन इलेक्ट्रॉन. L is equal to 0 S is equal to 0
तो स्पेक्ट्रल टर्म कशा असतात 2s + 1 एल जे. तर एस किती आपल्याकडे 0 0 म्हणजे 1 आला. एल इज इक्वल टू 0 म्हणजे एस एल आली आणि जे इज इक्वल टू एल प्लस एस एस मायनस 0 तर 1s 0. What is the ground state of area? 1s 0. प्लाझ्मा फ्रिक्वेन्सी मला वाटतं 1/√m असते. डायलेक्ट्रिक युनिट्स व्हॉल्यूम EF हा जो फॉर्म्युला आहे तो ट्रंकेटेड. या 2-3 टर्म्स लक्षात ठेवा की फर्स्ट ब्रिलियन झोन्स फॉर बॉडी ऑफ द BCC FCC द ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रन्स आणि रोम्बिक डेकॉर्डॉन असे 2 आहेत. फक्त ते प्रॉपरली बघा कोणत्या केससाठी येते ते. आता घेतलं होतं मी इफेक्टिव्ह मास पहा. इन सेमीकंडक्टर इफेक्टिव्ह मास ऑफ होल्स अँड इलेक्ट्रॉन्स आर आयडेंटिकल. द पोझिशन ऑफ फर्मी लेवल्स ॲट ॲब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर and near to the bottom. Among the which of the following binding energy per nucleon which have the maximum binding energy. The maximum binding energy कशामध्ये असते फेरसमध्ये असते 26 Fe56 तर ते असते 8.3 च्या आसपास बरोबर आहे. म्हणजे फेरसला सगळ्यात जास्त असेल. आपला ग्राफ नाही का असं असतो पण ह्यासाठी सुद्धा चांगली जास्त असते पण इथं फेरस असतं 26 Fe आणि ही सगळ्यात जास्त असते 8.8 म्हणजे तो हा मॅक्झिमम बाइंडिंग एनर्जी जास्त तो मोर स्टेबल असेल. त्यानंतर हा जो आहे तो कसा फॉर्म्युला घेता येईल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 1/3. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A to the power 1/3. ओके आणि रेशो दिला मला वाटतं कोणता दिला ॲटम ॲल्युमिनियम दिला ॲप्रॉक्सिमेट टू कॉपर. हां तो रेडियस किती दिली आहे पहा ॲल्युमिनियम किती ना 27 आणि कॉपरसाठी केलं ना 64 आणि ॲल्युमिनियमची किती दिली आहे मला वाटतं 3.6 आणि कॉपरची विचारली आहे बरोबर आहे. तर 1/3 म्हणजे 4 1/3 म्हणजे 3 म्हणजे 3.6 × 4 डिवायडेड बाय 3 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉपर 3 1 3 2 12×45 म्हणजे 4.8 RCU इज इक्वल टू मच 4.8 फर्मी. ओके आता इथं विचारलंय की अल्फा डिके आणि बीटा डिके किती अल्फा डिके किती झाले तर ओके सॉरी 8 अल्फा डिके म्हणजे 832 न आपला मास नंबर काय होईल चेंज होईल आणि बीटा डिके 6 बीटा डिके 832 म्हणजे 238 मधून काय होणार 32 कॅन्सल झाले तर ओके युरेनियम आहे 238 ओके. तर अल्फा जर डिके झाला तर मास नंबर 4 नी आणि ॲटॉमिक नंबर 2 नी कमी होणार. मग 832 238 वजा 32 तर किती झालं 206 बरोबर आहे. आणि मग ॲटॉमिक नंबर किती ना 2 नी डिक्रीज होताना मग किती ॲटॉमिक नंबर 92 आहे. तर 92 मधून 8 गेलं म्हणजे 8 2 16 तर 92 मधून 16 गेल्यानंतर किती 80 76 मला वाटतं 76 12 ओके हां 7 काढले ओके 76 आणि त्यानंतर काय केलं त्यांनी परत 6 बीटा पार्टिकल्स इमिट केले. आता बीटा पार्टिकल झाल्यानंतर मास नंबरमध्ये तर काही चेंज होत नाही तो जसं तसंच असतो समजा जो काय असेल तो बट ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज बाय 1. प्रत्येक एका बीटाला 1 न वाढेल म्हणजे असे किती बीटा आहेत तर 6 बीटा आहेत तर ॲडिशन किती होईल 6 ची होईल 6 12 चलेल 82 मग 82206 म्हणजे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द मॅजिक नंबर ऑफ न्यूक्लियर द रेंज क्रोम इंटरॅक्शन स्पिन ऑर्बिट इंटरॅक्शन डायपोल मॅजिक नंबर. ओके आता मॅजिक नंबर जे आहेत इन न्यूक्लियर फिजिक्स आर अरेंज बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरॅक्शन. ऍक्च्युली काय होतं या केसमध्ये तर आपला जे मॅजिक नंबर आहे
की आपला हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आहे तो p²/2m प्लस 1/2 kr². हा जो आहे हा 20 पर्यंत येतो. पण प्रॉब्लेम कुठे येतो? 20 पासून पुढे येतो. म्हणजे आपल्याकडे मॅजिक नंबर काय? 2, 8, 20, 28, 52, 82 and 126. हे जे मॅजिक नंबर्स आहेत अप टू 20 पर्यंत जनरल आपलं हार्मोनिक ऑसिलेटर देतं. पण प्रॉब्लेम पुढे येतो की बाकीचे मॅजिक नंबर्स येत नाहीत, म्हणून काहीतरी करेक्शन करणं गरजेचं आहे. म्हणून मेयर आणि हेक्झॉननं काहीतरी करेक्शन केलं आणि ते करेक्शन असतं एल बार डॉट एस बार. म्हणजे त्यानं स्पिन ऑर्बिट इंटरॅक्शन ची टर्म त्यामध्ये इंट्रोड्यूस केली आणि ती इंट्रोड्यूस केल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? बाकीचे सुद्धा मॅजिक नंबर्स मिळाले. म्हणून जे आहे ते या केसमध्ये काय मॅजिक नंबर अराइज बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरॅक्शन, नॉट डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन, शॉर्ट रेंज कुलॉम इंटरॅक्शन. लक्षात आलं? तर बिकॉज ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरॅक्शन्स. Asymmetric term arise because of asymmetric proton and neutron number, and magic number arise because of spin orbit interactions. Beta decay, Higgs bosons. According to liquid drop, surface energy. Surface energy काय असते? पाय r स्क्वेअर असते. सरफेस एनर्जी 4 पाय r स्क्वेअर. तर आपल्याला माहिती आहे की r चं रिलेशन काय असतं? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पॉवर 1/3. तर मग r स्क्वेअर घेतलं तर किती येणार? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पॉवर 2/3. म्हणजे द ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट, 2/3 इज करेक्ट. नेक्स्ट, what is the possible isospin I and I3 component of the following particles? Okay. So okay. I value and I3. What is the possible value of isospin I and I3 of the following components? आता बघा प्रोटॉन साठी, आता हे पाय मायनस साठी तर काही येणार नाही. पाय मायनस साठी I3 असते +1 आणि I व्हॅल्यू असते 1 आणि I3 व्हॅल्यू -1 असते. तर +1 आणि -1 तर कुठं ऑप्शन नाहीये. म्हणजे पाय मायनस साठी तर दिलेलं नाही त्यांनी. मग प्रोटॉन वरती फोकस करा. प्रोटॉनच्या ग्रुपमध्ये किती पार्टिकल असतात? 2 पार्टिकल असतात, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. म्हणजे या केस मध्ये I किती येणार? I इज इक्वल टू m-1/2. म्हणजे 2 पार्टिकल्स, 2 + 1/2 म्हणजे 1/2. आणि I3 काय असतो? +½ and -½. तर या केस मध्ये विच वन इज मोर पॉझिटिव्ह? प्रोटॉन इज मोर पॉझिटिव्ह. म्हणजे 1/2 कोणासाठी जाणार? प्रोटॉन साठी जाणार. म्हणजे प्रोटॉन साठी +½ -½. सॉरी, I3 इज +½ I also +½ डेल्टा डबल प्लस. तर मी डेल्टा डबल प्लस साठी सांगितलं एक चार्ट. डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा मायनस आणि डेल्टा 0 आणि डेल्टा मायनस. कुठून चालू करायचं? इथून. अप अप अप, डाऊन डाऊन डाऊन, स्टेज स्टेज स्टेज. म्हणजे कोणता पार्टिकल होणार? डेल्टा डबल प्लस. डेल्टा डबल प्लस म्हणजे स्ट्रक्चर इज यू यू यू. ओके, ठीक आहे. ऑल द बेस्ट. ठीक आहे, तर पुढच्या एक्झामसाठी आता नेक्स्ट क्वेश्चन पाहू आपण. ओके, फॉर टुमॉरोज एक्झाम्स एव्हरीबडी ऑल द बेस्ट. ओके, टुडेज सेशन इज ओव्हर. गुड नाईट एव्हरीबडी. किती 40 पेजेस झाले आजच्या सेशनमध्ये.